के भनेर हुँदैन हैन अब काम पनि त गर्नु पर्यो हामीले ल ल टेक केयर बेब लभ यु ल मा खोइ केटाहरू कहाँ गएछ को छ हौ भूत छ कि क्या हो हाँ भोरा दाई टु स्लो के छ के भइरहेछ यहाँ भोरा दाई कहाँ थिस् त कोही सम्झना यो किन यस्तो फास्ट चलिरहेछ भोरा दाई हामी फास्ट छैन तपाईँ एकदम स्लो चलिरहेको हामी एकदम स्लो बोलिरहेको छौँ तपाईँको लागि हावा कुरा नगर्न Ladies and gentlemen, welcome back once again to the day number 2, the second day of the 2025 PMNC South Asia Spring, the Grand Finals. It is a new day. It is the second day of the Grand Finals where once again we are going to witness the 5 matches where the teams will be representing themselves for the 2 slots of the PMSL's. Oh my goodness, the PMSL is on the stake. The prize pool of $10,000 is on the line as well. So with everything going on, this is the second day where the teams have already had a head start. Some teams had a slow start, and now it is time for them to make themselves wonder once again. But here we are with you guys. With me, it is Torix and the one and only. Once again, I'm looking on the right side. Yes, I'm looking at the right side. It is the one and only Red Queen Andy for you guys. Hey, I'm checking if my side is right. Okay, I'm right. Check it on the screen. Yeah. Well, we're about to witness some serious play today. Pretty sure about that. You know, teams are pushing harder, taking bigger risk, and showing us what they are really made of. You know, expect bold rotations, clutch moments, and maybe even some wild card strategies to shake up that leaderboard, you know? So grab your snacks, ladies and gents, and settle in and get hyped, you know, because day number 2 is where champions start making their moves, and it's all going down right here. Torix, I know you're as fired up as I am, so I do want to ask you, what's that one thing you're most excited to see today? The most excited thing that I'm I have to see today, I have to give it to the fights, first of all, because generally we were kind of in between the fights and the passiveness into the yesterday matches. The first one where you're kind of fights, and the second phase was kind of on the slow side. But yeah, today, how will the pace be? How will the teams take their pace into the matches? Because once again, it is the same map Vito. I think it is the map Roto. That's the exact same. The Erangel, the Miramar, the Sanhok in the middle, then the Erangel and Miramar at the very end too. So those 2 Miramars, those 2 Erangels, and a single Sanhok may just be enough for breaking the momentum for some of the teams and making that momentum for some of the teams once again into the half phase. Yeah, I feel like it was a total roller coaster from start to finish, day number 1 of the Grand Finals. Yes, it was a little bit leaning onto the passive side of things, but DRS Gaming came out swinging, you know, grabbing that first chicken dinner and making every thing clear that they're here to dominate. So it's like they're saying, yeah, we've done this before and we're doing it again, but hold up, you know, Netpex wasn't having it. They went ahead to, they went head to head with DRS, snagged their own chicken dinner, and straight up showed us why they're a team to watch. KOM had their moment too, clutching a WWCD in Miramar, proving that they're not just here to play, they're here to shake things up. So, yes, I will have to agree with you, Torix. I do expect, you know, the pace to change because it's already day number 2, and just like we said a while ago that, you know, we're only going to have a total of 3 days for the Grand Finals. But of course, not everyone had their best day. Tribe Aramasi seemed like they were stuck in first gear, which is surprising given their performance in the playoffs. T2K still struggling to find their rhythm, and honestly, it's going to be frustrating for them and their fans. And Hoina Esports completely quiet yesterday, which is wild considering how well they performed before. I mean, yeah, that is kind of true on the fact, but still,
talking about all the overall ranking side, we still have some decent number of teams with 20 plus points up until T2K, the hashtag number 10. The slides are going with the 20 points marker, and whereas the top positions are kind of halfway above them, double the points above them, 50 points for the number 1 and number 2. Then going on to the top performers of the yesterday matches, and overall, in fact, so far, it is Killmonger, it is Killer YT, it is Zordy from RD, and last but not the least, another one from the 4 Death Machines, the Falcons at this point. So 2 from 4 Death Machines, 1 from DRS, and 1 from the Royal Dragons. Exactly, but of course we want to put a spotlight on 4 Death Machines as well. Currently they are at the top spot, tied up with Nepex as well, so I do wonder if they will have enough strength, to kind of maintain their overall position, because it's gonna get wild. That's all I'm expecting for today's set of matches. And day number 1, it wasn't just about the wins and the losses, though it was indeed a showcase of all of the chaos and the unpredictability that makes PUBG Mobile so epic. From the insane zones in Sandhawk to the strategic rotations on Miramar, every match definitely kept us guessing. The leaderboard's still wide open, but with just 2 days and 8 matches left for the teams here, the pressure is cranked all the way up. I mean, yeah, the pressure is kind of cranked all the way up because you only have 3 days. What else? You don't have enough days for yourself to get comfortable into the matches and everything. You only have 3 days. You only have a total of 15 matches, out of which 5 matches have been done and dusted. And from this point onward, the rest of the matches are completely on the 10 matches that you're gonna have. You're done with the 1/3 of the game. Second day, it is Erangel, Miramar, Sanok, Erangel, and the last match in Miramar once again. You can see it once again. It's the same map roto from yesterday as well. Erangel 2's, Miramar's the second and the last one, and in between there is the Sanok, where the teams might tend to go for somewhat an aggressive stances. But yeah, Erangel is really crucial. The first match, in fact, I would say is really crucial for the teams and their aggression side into the day number 2, because they want to cement themselves and they want to get to show the teams that what they're capable of, and they have prepared themselves for the day number 2 as well. Yes, exactly. I mean, today it's definitely game on. We're talking about bold plays, clutch performances, and of course teams fighting tooth and nail for those top 2 spots. Will the vets hold strong, or is it finally time for the underdogs to rise? But one thing's for sure here, Tarks, day number 2 is about to serve up more madness, and we are here for all of it. I mean, again, it's going to be crunch time, definitely, for the teams, especially down there at the bottom. I do wonder if they will pull out their special secret sauce, for their chicken dinner. Perhaps we can see some new names on the board serving the chicken dinner. And also for the top performers, man, let's not forget about the fact that we do have some individual prizes to give away for the entirety of this tournament. I mean, we've got a top fragger, and we also have the most valuable player, and it's going to be a total of $400, which is quite big, I can say. I mean, yeah, that is a big prize pool, the distribution for that MVP and the top fragger too. So everyone will definitely be a little bit kill hungry side into the matches as well, and that's where the curve is gonna start for the teams, for the players, in fact, because not only they want a decent position into the overall ranking, the main fight is for that 2 slots of the PMSL. Then comes the money, then comes the money factor for the teams, some more motivations. But here we go, ladies and gentlemen, we're not gonna bore you with more of these talks, and we're gonna take you straight into the first action of the day number 2, the match number 1 on your screen. The plane taking that flight all the way from the northern islands near the Severny side, in fact from the very top of Severny down to the Novoroponois, in fact the sea. Okay, this is the sea
final location of the plane line, meaning the eastern side is favored. The western side, the Quarry, the Ferry Piers, the Primox areas, those are the places that the teams will need to find a car, find a vehicle. Even the Pachinki, I would say you can glide, yeah, but it's going to take you a really long time. You have to open up your parachute really early on to like a really glide inside the Pachinki. Oh, well, yeah. I mean, we're still gonna have to wait for where the circle will land because it will be the one to dictate the pace Hospital. of the game, right? So, what makes this map so special? I mean, it's not just about the fire fights. It's about the mind games. Will teams take it slow and play the edges, or are we going to see bold hot drops in places like Pachinki, what you mentioned, or Jorga Pool? So let's see what's going to happen because on the screen right here, there's already a fight right off the bat. It's RLX Esports at the moment trading a back and forth with T2K. Ooh, this is spicy. Spice right on the start, ladies and gentlemen. We have T2K versus the team RLX. Both parties taking a one casualty upon another, but oh no, this could have been the car elimination, but no, Destro missed his shots, the rest of them at the very least, while he was getting outside of the car, but now T2K once again back to the four-man that they are. Sabs is going to get eliminated by the hand of Ajaya. At the same time, Igneous does not have any kind of healings towards his name that he can heal himself from this point onward, so he's just gonna get over there, he's gonna move back, he's gonna cook that grenade and throw it up maybe towards the Destro side, but oh wait a second, that grenade is gonna come from the Ajaya side from the back angle, and it's gonna take another one of the team RLX down. The RLX that had the fight right onto the very start on the equilibrium, now it's not, it's all down to the last guy. That is Omega, and Omega, you managed to take down one player, but not enough. That's not enough. It's never gonna be enough against a team of T2K as they get all the four eliminations for themselves with 0 casualties. This is our turf. That's probably what T2K has been yelling right at this moment. Wow, they definitely showed up for that fight. I mean, that fight has been going on since day number 1 of the grand finals, and I'm really glad to see that T2K has been picking up the pace for day number 2. So let's see if they can keep this consistency up to the latter stages of this match. Now, looking at TM7, and this is not, like the best start for this round since we are already looking at 3 casualties for the team here. So he is already being hunted out by SPE. I'm pretty sure about that one. Xenos now was able to bag 2 points for himself. And now they're probably going to go for a reposition here because they still need to have more of those resources so they can prep up for more engagements to come for this round. But the first team to get the boot out, oh man, that would be RLX. Oh my god, yeah, that truly is. But Shripek so far for four-man going on. It is kind of like some fights were kind of like super early, and some fights were not that much on the early side so far. It's 2 eliminations to this team in fact name, but LOD, they're also going to have 2 eliminations, but with the 1 casualty. But the circle, I didn't think that we had the luxury of seeing the circle early on, and now as we see the circle, it has gone towards the hard eastern angle. It's kind of favored to the plane line path because it was going from Taverny all the way to the seaside of the Nova of Noi, meaning the teams that did drop towards the eastern angles, that had the drop towards the eastern angle, they were kind of like into the favor. But you can see the team Nepex, RC32, they're kind of धेरै कुरा डिपेन्ड गर्नेछ एएसटीको पनि हामीले हिजो नै देख्यौँ मिड डे नै अलमोस्ट प्लान चेन्ज गरेको जस्तो पनि देखिएको थियो बिकज पहिलो कपल अफ म्याच उनीहरू एग्रो जान खोज्दै थियो पहिलो म्याच लडेर खेलेको हो फाइट निकाल्दै थियो उनीहरू अर्ली एलिमिनेट भए पनि आई थिङ्क 8-10 एलिमिनेसन हानेर निस्किएको थियो फर्स्ट इयर एङ्गल नै याद आउँछ त्यस पछाडि जब मिरामारमा पुग्यो एकजना प्लेयरलाई अगाडिपट्टिको टिमले एक्लै अफ गार्ड समातेर उनी फाइटमा इन्भल्भमेन्ट हुनु परेको बेलामा उनले टाइम बाई गरेर बाँकी पार्टनरलाई लड्न बोलाएका हुन्
त्यहाँ पनि लड्नलाई कमिट गरेर 3 जना प्लेयर पुगेका हो, त्यहाँ फाइट हार्यो। सायद त्यस पछाडि उनीहरूले सोचे ओके अलिकति कन्ट्रोल त गर्नै पर्छ भनेर रेस्ट अफ द डे थोरै कन्ट्रोल्ड एग्रेसनको साथमा खेल्न प्रयास गरिरहेको थियो। हिजो एक्ज्याक्टली त्यसले सुट गरेन उनीहरूलाई पनि। 29 पोइन्टको दिन निकाल्यो। धेरै टिमहरूको कम्पेरिजनमा त्यो राम्रो पोइन्ट थियो, बट स्टिल माथि जसरी कुदिरहेको छ टेबल त्यसलाई क्याचअप गर्नका लागि थोरै पछाडि पर्नु परेको थियो। आज स्पेसल फोकस त यो साथीहरूमा पनि जानेछ। किलमोङ्गर अनि फाल्कन दुईजना प्लेयरलाई हामीले हिजो टप प्लेयरको लिस्टमा देख्न पाएका थियौँ। टप पर्फर्मर्स अफ डे 1 त्यो लिस्टमा हामीले दुईजनालाई देख्न पाएको थियौँ। जबकि यो टिमबाट धेरै कुरा हुन्छ, जब फ्र्याक्सको कुरा आउँछ, एलिमिनेसनको कुरा आउँछ, हामी कुरा गर्ने गर्छौँ आदित्यको, जसले यो टिमलाई एलिमिनेसन वाइज लिड गर्छ नै, टिमको टप गन हुनै भनेर भन्ने गर्छौँ। अनि हामी त्यसै भनेका पनि होइन, मल्टिपल टाइम मल्टिपल इभेन्टमा फोडियमलाई देख्दा आदित्यको पर्फर्मेन्स विथ द गन त्यहाँ टप नच देखिएको हुन्छ, त्यही भएर उनको बारेमा बढी कुरा हुन्छ। बट स्टिल उनी त्यो लिस्टमा नआउँदा पनि बाँकी दुईजना पार्टनरले त्यहाँसम्म लिएर आएका थिए। द्याट मिन्स इट्स अ बिग प्लस फर देम। अब आज दुईजना साथीहरू त हिजोदेखि जोसमा छँदैछन्। आदित्य सँगसँगै पिकको पनि कन्ट्रिब्युसन, आई थिङ्क टिम राम्रो लयमा देखिएको छ हिजोको दिन सकिँदासम्म। आज एउटा फ्रेस डे हो। अब आज के गरिन्छ, आजको रिजल्टले टिमहरूलाई राम्रो पाथवे दिनेछन्। भोलि मलाई लाग्छ साथी कि भोलि हामी 6वटा टिम जति, लगभग 6वटा टिम जति पाउनेछौँ कि यिनीहरू टप 2 हुन सक्छन् भनेर आजको दिन एन्ड हुँदा। हुन त अहिल्यै छ तपाईँले यहीँ बढ्न पनि त सक्छ, योभन्दा बढी त हुन पायो भन्न सक्नुहुन्छ। बट मलाई लाग्छ लगभग 6वटा टिम रहनेछन् आजको डे एन्ड हुँदा कि यो मध्येमा 2टा अगाडिपट्टि जाने हो भनेर हामी पाउनेछौँ। गलत हुन पाएँ, बट वी विल वेट एन्ड सी। हामी भनिरहेको छौँ कि जित्नकै लागि खेल्ने हो, जितेरै जाने हो हामी भन्ने सोचेर जो खेल्नेछ उसैले प्रोग्रेस गर्नेछ भनेर। त्यसको लागि थोरै समयको त वेट गर्नै पर्ने हुन्छ हामीले। धेरै छैन, अब लगभग 24 घन्टा प्लस अर्को 4 घन्टा थपा होला होइन, 28 घन्टा जति त हो। त्यसपछि हामीले टिमहरूको फ्युचर थपाने छ। आज एएसटी अलिकति स्लो पेस खेल्छ कि आज एउटा म्याच चिकन डिनर हानु, चाहे त्यो 2 किलो चिकन डिनर होस्, त्यसपछि सायद त्यो सोचिन्छ कि अनि त्यसमाथि मौका मिल्ने खाले सर्कल बनेको पनि छ। यदि ख्याल गर्नुहुन्छ भने उनीहरूको पोजिसन कामेस्कीबाट झर्ने यास्नाएको वरिपरि त्यो पुरै एरिया उनीहरूले पुरा स्प्लिटमा समातेर राखेको छ, कन्ट्रोलमा लिएर राखेको छ। देनो कि यो साइडको सर्कल भयो भने अरूको एन्ट्री नदिउँ अनि बेस्ट पोसिबल कम्पाउन्ड हामीसँग हुन्छ। हामीलाई कसैले पुस गर्न त गाह्रै छ, गन पावरको साथमा हामी स्ट्रङ छौँ, हामीलाई थाहा छ। सायद त्यो सोचिएको छ। अनि लोएस्ट किल नै भयो भने पनि चिकन डिनर भन्ने तरिकाले सोचेर म्याच नम्बर 1 नै स्टार्ट गर्न सक्यो भने यो म्याच चिकन डिनर कमसेकम 15 पोइन्ट, ओके लेट्स से 5 किल हानेर एएसटी चिकन डिनर युजली हुँदैन। 20 पोइन्टर त हान्छ उनीहरूले चिकन हान्यो भने, स्टिल त्यसले उनीहरूलाई 50 को रेन्जमा पुऱ्याउँछ। देन नेक्स्ट म्याचबाट अनदर कन्टेन्डर देयर, राइट देयर भनौँ न, यो #1 and 2 को लागि। सो एएसटी स्टार्ट राम्रो खोज्नेछ आज। यहाँ होमवर्क पक्का पनि गरेर नै आएको छ। 4 जनै प्लेयरहरू हेर्ने हो भने पनि अब यहाँ एक्सपिरियन्सको कमी छ यो त्यो भन्ने अवस्थै छैन। 4 जना प्लेयर इक्वली एक्सपिरियन्स पनि रहेका छन्। बाँकी यता नेपेक्सो साथीहरूको कुरा गर्ने भने पनि स्टार्ट गजबको गरेको हो। सर्कलको शिफ्ट आयो त्यही बिचमा, यास्नाया सिटीतर्फ बोलाउँदैछ टिमहरूलाई। धेरै टिमहरूको राइट साइडमा अथवा त्यो एरियामा धेरै ठुलो क्लस्टर पनि देख्न पाउने भयो हामीले। सिटीमा छिर्ने टिमहरू पनि धेरै होला। यास्नायाको यसो माथि गएर खेल्न चाहने टिम कोही हुन्छन् र एसटीले यसो गाडी त घुमाउँदैछ, बट आई डोन्ट थिङ्क उनीहरू पनि माथि जान्छन् होला, बिकज लेटर फेजमा सायद यास्नायाको अगाडिपट्टि ओपन स्पेसकै सर्कल फिनिस हुने हो यो, त्यही भएर उनीहरू पनि वेट नै गर्नेछन् मोस्ट प्रोबेबली। बाँकी केओएमको टिमले ठिकठाक ठाउँ पाइसकेको छ। आरजीको इन्ट्री हुँदैछ। आरजी हिजोको दिन सकिँदासम्ममा अलमोस्ट बटम एरियातर्फ हामी देख्न पाइरहेका थियौँ। सोचिएको थिएन उनीहरूबाट थियो। सो आजको दिनलाई अलिकति बेटर गर्ने भनेर सोच्ने रहेछ। सर्कल समात्नुपर्छ है भनेर आज होइन स्पोर्ट्सले पनि सोचेको रहेछ, बिकज अर्ली फेजमा नै उनीहरू पनि अलमोस्ट पोटाटो हिल आइपुगिसक्यो। जबकि यतिखेर पल्ल तल्ल उनीहरूको रोटेसन सुरु हुँदै हुन्थ्यो। बाँकी म्याचेसहरूमा हेर्नुहुन्छ भने हिजो पर्फर्म गर्न नसकेका टिमहरूको लागि आज त्यो चाहिँ हामीले सायद एउटा प्याटर्न देख्न पाउँछौँ होला कि अलिकति सर्कल समात्न खोजेको, च्यापेर यदि मिलिहाल्छ सर्कल समात्न भने अगाडि जाउँ, वेट गरेर ढिलो खेल्नु पर्दैन, त्यो अप्रोच उनीहरूबाट देख्न पाउनेछौँ, जसले काम पनि गर्नेछ। बिकज सर्कल समात्नु भयो, डिफेन्ड राम्रो गर्न सक्यो भने पोइन्ट निकाल्न सकिन्छ। एट द एन्डमा ब्याटल रोयल हो, लास्ट म्यान स्ट्यान्डिङ विन्स भनिन्छ। त्यही बिचमा यता फाइट इनिसिएट हुन लागिरहेको छ। रोयल गुर्खाज आइपुग्यो, बट लाग्दैछ ओजी एक्लै छन् यहाँ। फलब्याक गर्ने डिसिजन लिन्छन् वा लड्नका लागि टिम चाहन्छ। नेट रेडी भइसक्यो रोयल गुर्खाजबाट। टिमले फलब्याककै डिसिजन लिए जस्तो फिल गरेँ मैले। रोयल गुर्खाज आउँदै थियो, टाइमिङमा भेट भयो दुई टिमको, बट यहाँबाट फलब्याक गरे। अब नजिकै दुईवटा टिम भइसक्दा प्रब्लम के छ, त्यति बेला यास्नायाबाट पनि पिन डाउन गर्न सकिन्छ यो पोजिसनमा। फ्री मुभमेन्ट उनीहरूले पाउने छैन, त्यसलाई अलिकति कम्प्रोमाइज गरेर खेल्नुपर्ने हुन्छ। नजिकै रोयल गुर्खाज आएको छ, पेट्रोल पम्प एन्ड अल, पेट्रोल पम्प होल्ड गर्ने, मसरुम टावर होल्ड गर्ने, सायद त्यो डिसिजन लिन सक्छ यहाँबाट टिमले भने। रोयल गुर्खाज उनीहरूले पायो यो कम्पाउन्ड अहिलेको लागि।
हिजोको म्याच नम्बर 1 राम्रो गएन रोयल गोर्खाको इनफ्याक्ट टिटिकेको पनि गएको होइन टिटिकेले यो म्याचमा त 4 पोइन्टको अर्ली स्टार्ट बनाइसकेको छ द्याट्स अ गुड न्युज बट आरजी अलिकति सम्हालिएर खेल्नु पनि पर्ला हिजो रोजकबाट निस्किनै पाइया होइन अब सर्कल आज पनि अलमोस्ट त्यस्तै खाले बनेको चाहिँ छ आज अलिकता बेटर रिजल्ट या डिफ्रेन्ट रिजल्ट एक्सपेक्ट गर्नेछ राम्रो खेल्या हो टिम धेरै राम्रो खेल्या हो उनीहरू यदि याद गर्नुहुन्छ भने प्ले अफकै कहानीमा 2 या 3 सेकेन्ड उनीहरूले मिरामारमा बनाएको थियो बेस्ट म्याप यिनीहरूको त यो पो बन्यो भन्दै थियो हामी आर्कले सायद प्ले अफमा 11-16 किल के निकाल्दै थिए ओके अब त्यो सब पर्फर्मेन्स आज यहाँ देखाउनु पर्यो फ्र्याकले अगाडिपट्टि प्लेयर देखे अफकोर्स अगाडिपट्टि भिजनमा जो कोही आउँछ सर्ट जाने नै छ श्रीपेजले आफ्नो फेभरेट कम्पाउन्ड बनाइरहेको छ भाइ दुवै एल बिल्डिङ यदि ख्याल गर्नु भएको छैन नि हिजोको म्याच नम्बर 1 मा पनि उनीहरूले त्यही होल्ड गर्न खोजेको थियो आज त्यही जाने क्रममा एकजना प्लेयर त नक भयो एलओडी निक्ससबाट प्लेयर डाउन गरेको मैले महसुस गर्दै थिएँ किलफिडमा हेरे अनुसार अर्को प्लेयरलाई पनि डाउन गर्यो अर्को प्लेयरको एचपी पनि कम माफिया पङ्क लास्ट म्यान स्ट्यान्डिङ अब यता प्लेयर रिभाइबल कार्य देखिरहेको छु मैले युटिलिटी उताबाट पनि बर्सिँदैछ यही मुखैमा रिभाइभ गरिँदैछ दुईटै नेड यहीँ पड्किने हो यो नेडले नक भएको प्लेयर फिनिस आई मिन दुईटै फिनिस भन्नु पनि परेन मैले कपाल अफ स्मोक लगाइनु पर्ने त्यहाँ बल्ल रिभाइबल सुरु गरिनु पर्ने या त्यो अब्भियस पोजिसनमा रिभाइभ नगर्नु पर्ने सायद साथीहरूले आफ्नो जुन प्ले स्टाइल छ नि त्यसमा यो हाम्रो ठाउँ हो बनाइरहेको थियो त्यही एरिया च्यालेन्ज गर्न खोजेको थियो बट त्यो च्यालेन्ज सही गएन सर्कलको कुरा गर्ने हो भने लगभग हिजोको भन्न सक्नुहुन्छ पोजिसनको कुरा गर्ने नै हिजो डिआरएस भएको ठाउँमा आज चाहिँ आरडी छ यो दुईटा टिमहरूको प्ले स्टाइल लगभग सेम छ क्या हिजो 2-2 स्प्लिट जहाँ छ नि हिजोको लिटरली ढाक्कै त्यही डिट्टो थियो हिजो डिआरएसको पोजिसन आज आरडीको रहेछ अब आज आरडी अलिकति स्लो खेल्ने होला हामी हिजो पनि भन्दै थियौँ कि डे 1 मा जसले पोइन्ट्स ल्याउँछ म्याप स्ट्रिम बनाइएको छ मलाई याद भएसम्म टिमहरूलाई दिइनेछ मलाई थाहा भएसम्म अनि टिमहरूले रिड गरेर यो टिमको पोइन्ट्स किन आयो त अनि हाम्रो किन आएन रिड गर्नेछन् रातभरिमा अनि सबले आजै एफर्ट लगाउनेछन् डे नम्बर 2 मा नै बिकज डे नम्बर 3 गाह्रो छ तपाईँमाथि जो कोही पनि आउन सक्छ तपाईँले चिताएको नचिताएको अब यहाँ यो त नचिताएको पक्कै होइन यो जुन घटना घट्दैछ भनौँ लगभग नै यो चिताएकै घटना हो गाडी पड्क्यो रिग डाउन भयो एएसटी 1 सेकेन्ड दिनको लागि खेल्छ कि म भन्दै थिएँ बट लुकिङ एट द स्टार्ट नट लुकिङ एट रिग एक्लै नै ब्रिज क्रस गर्नका लागि गएका थिए बट उनी फन्दामा पर्न पुगे मल्टिपल साइडबाट सर्ट आयो कतै निस्केर जान पाउँछु कि भनेर प्रयास त गर्दै थियो बिचरा बट उनलाई पिकअप गर्नु पर्यो अर्को एउटा प्रब्लम फेरि पनि एएसटीका लागि कि अर्ली म्यान लस त्यो पनि रिग बढी हिजो पनि देखेको थियौँ हामीले कपाल अफ टाइम रिग हुन त आइजिएल हुन् आजभोलि भन्ने सुनेको थिएँ मैले नट रियली स्योर एक्ज्याक्टली बिकज आई थिङ्क रिग जोइन गर्नुभन्दा अगाडिसम्म चाहेले आइजिएलिङ गरिरहेका थिए टिमका लागि अहिले रिगले गरिरहेका छन् अरे भन्ने मैले कतै कतै सुनेको थिएँ सो मोस्ट प्रोबेबली आइजिएल हुन् भने यसो ठाउँ हेर्नका लागि स्काउटिङ गर्न निस्किएका थिए बट एक्लै नै पर्न पुग्यो नि फन्दामा पर्न पुगे एलिमिनेसन निकालियो त्यहाँ ट्रायोमा कन्भर्ट भएको छ एएसटीको टिम डिआरएस र आरडीको कुरा गर्दै थियौँ पोजिसन स्वाप भनेर पोजिसन स्वाप त एक्ज्याक्टली यहाँ टिटु गरेर एएसटीको पनि भएको रहेछ हिजो एएसटी पनि यस्तै सिचुएसनमा पेट्रोल पम्प अराउन्डमा होल्ड गरेर बसेको थियो अनि लेटर फेजमा टिटुले त्यो कम्पाउन्ड समात्नका लागि अथवा पेट्रोल पम्प समात्नका लागि ब्रिज क्रस गर्न नै पाएको थिएन बिकज एएसटीको प्रेजेन्सले उनीहरूलाई डुबाइदिएको थियो अन्तिममा केही छैन उपाय भनेर सिधा पानीतर्फ हानिँदै थियो उता केओएमको एगेन्स्टमा 4DM लड्न थाल्यो एक ट्रेड त्यहाँ किओले नक निकाले हुन त किओका पार्टनर एकजना डाउन छन् त्यहाँ पिकलाई डाउन गरिएको रहेछ बट थ्याङ्कफुल्ली रेन्जको ब्याटल रहेको रहेछ जसले गर्दा रिभाइभल पोसिबल हुने भयो दुवै साइडमा किओएमले आई थिङ्क मसरुम टावर समातेको छ अगाडिपट्टिको हेस्ट्याग मसरुम टावर ओपन सर्कल फिनिस हुने एक्सपेक्ट गरेर यता 4DMले अपार्ट समातेको रहेछ एक्जिट पोर्सनतर्फको पछाडि लेग साइड वरपरको स्मल कम्पाउन्डमा हामीले एएसटीलाई देख्न पाउनेछौँ अब यहाँ रेन्जको ब्याटल धेरै हुनेछ ब्रस्ट ब्याटल जुन प्लेयरहरू गर्छन् नि टक्क टुक्क 4 गोली हान्ने यसो गर्ने आउ साथी एमडुअल खेलौँ भन्दै त्यो यहाँ धेरै हुनेछ अल्दो फाइनल हो भने पछाडि त्यो ओपनली पिक गर्नका लागि प्लेयरहरूले पनि सोध्छन् 2-4 पटक नै बट दुवै साइड एक प्लेयर नक थिए दुवै साइडबाट प्लेयर रिभाइभ गर्यो अब सर्कलको सिफ्ट यो सिफ्टले अब रुवाउँछ कि कति टिमलाई कता जाने हो कता कुदाउने हो सिफ्टले ल सर्कलको सिफ्ट अलमोस्ट हिजोकै सर्कल बन्ने हो र बिकज अहिले इग्नियसलाई जहाँ देख्दै हुन्छ अलमोस्ट त्यही एरियातर्फ हामी हिजो पनि देख्दै थियौँ वन्स अलिकति डिफ्रेन्ट अल्दो पक्का पनि रहनेछ साथी ल्या आरडी सायद हिजोकै त्यही टिपमा हो जहाँ डिआरएस सर्भाइभ खोज्दै थियो नो अलिकति डिफ्रेन्ट हो यहाँ आरडी छ डिआरएस त्यही साइडमा जाँदै थियो डिआरएसले अगाडि गाडी देख्यो रोक केटा रोक भन्यो उनीहरू बिचमा रोक्यो अब यता आरडी लड्न थाल्यो लगभग होइन स्पोर्टसँग यदि यहाँ ब्याटल बन्यो भने ठ्याक्क डिआरएस आउँछ थर्ड पार्टी हान्छ एरिया क्लियर गर्छ पुरै एरिया नै खाली हुन्छ लगभग अनि यदि त्यो भयो भने आई मिन त्यो पर्फेक्ट पनि हुनेछ बट आरडीले पनि बुझेको छ कमिट नगरिहालौँ
उनीहरू पनि ट्याप्पै कमिट गरेर अगाडिपट्टि गइहाल्ने छैनन्। राइटको बिल्डिङ हिजो पनि एलओडी नेक्ससले नै समातेको थियो, भिटिएम आएर पुस हानेको थियो, लास्ट प्लेयर बचेर केही पोइन्ट्स लिएर गएका थिए, याद होला तपाईँलाई। लगभग हिजोको कपी पेस्ट सर्कल चाहिँ यहाँ बनेको छ। आज टिमहरू झ्याम सेन्टर होइन, आज टिपिकल एजवाला पनि गेम प्ले खेल्नेछन्, बिकज हिजो देखिएको थियो जति स्लो पेस गेम हुन्छ भने पनि फाइट चाहिँ बनिरहेको थियो, लडाइँ चाहिँ टिमहरूको बिचमा भएर एज टु एज छुन पाउने गरी खेल्न चाहिँ यदि एरिया राम्रो सिलेक्ट गरियो भने त्यसले हेल्प गरिरहेको थियो भन्ने काइन्ड अफ म्यासेज हिजोको दिनले दिएको थियो। अब त्यसलाई कसरी एक्जिक्युट गरिनेछ त होइन, स्पोर्ट्स आज केही त गर्नै पर्नेछ। आज केही गर्न सकिएन, आई थिङ्क उनीहरूको बारेमा सायद हामी कुरै गर्ने छैनौँ नेक्स्ट 4 देखि 5 मन्थ, बिकज अलमोस्ट भनौँ न अब यो मन्थ सकिँदा सकियो भने त्यसपछि बच्यो मे, जुन, जुलाई, अगस्त, 4 महिना त चोखै बच्यो। यति दिनसम्म त अलमोस्ट नै केही हुँदैन, किनभने जुलाईको लास्ट विकमा गएर डब्लुसी छ, डब्लुसी सकिएपछि बल्ल नेक्स्ट सर्किटको के हुन्छ भनेर कुरा सुरु हुन्छ, भनेपछि अर्को एउटा मन्थ पनि सायद एड गर्न सकिने हुनसक्छ। झन्डै 5 महिनाको कहानी हुनेछ। यता होइन स्पोर्ट्स आरडी गाडी घुमाउँदैछन्, लड्ने उनीहरूले नाम लिइरहेको छन्, डिआरएसले लडेपछि थर्ड पार्टी हान्छ भनेर कुरिरहेको छ, त्यो मौका बनिरहेको छैन। त्यो बिचमा उता नेपेक्सको प्लेयर नक भएका थिए, प्लेयर रिभाइभको कार्यक्रम सायद सुरु हुने होला, एएसटीले अर्को प्लेयर लुज गर्ने हो र यो टिपमा ब्याटल हुने रहेछ। मुकेशलाई टार्गेट गर्दै निन्जाले सर्ट्स लिएका थिए, मजाले कनेक्ट गर्छन्, नेपेक्सको टिमलाई गाह्रो पर्ने भयो। म्याच नम्बर 1 मा हिजोको दिन त बवाल बनाउँदै थियो उनीहरूले कलेक्टिभली रिजल्ट हेर्ने भने, बट आजको दिनको सुरुवात सायद खराब हुँदैछ। उनीहरूको डोमेन एक्लै बचेको छन्, रिभाइभ गर्ने या जोनमा फोकस गर्ने थोरै कन्फ्युजन रहनेछ। उता होइन वर्सेस आरडी ब्याटल सुरु भइसक्यो, होइन वर्सेस आरडी ब्याटल सुरु भएको थियो। होइन स्पोर्ट्सका लागि अन्तिम प्लेयरमा म्याच कन्भर्ट भएको देख्दैछु, स्लेयर माथि चढिने भयो, निकालियो। होइन स्पोर्ट्सलाई आरडीको तर्फबाट, आरडीले म्यान लस गरेन, डिआरएस इन्स्टेन्ट थर्ड पार्टी सोच्ने थियो होला बट त्यो पाएन उनीहरूले। यता RC32 को ब्याटल बलिरहेको थियो, यहाँ बरु रेन्जको एलिमिनेसन निकाल्नका लागि डिआरएस हेर्दो रहेछ। एलिमिनेसन त होइन, नक निकालियो त्यहाँ। उता एएसटी वर्सेस टिटुके चलिरहेको छ, एकजना प्लेयर फिनिस भएका थिए टिटुकेको, एकजना नक भएको देख्दैछु। एएसटी अन्तिम प्लेयरमा कन्भर्ट भएको रहेछ, मिस्टिकको थर्ड पार्टी आएको रहेछ त्यहाँ। त्यही बिचमा यता क्लासी गाडी घुमाए देखेँ उनले, क्लासीले हिजो मिठो काम गरेका थिए। मिराबारमा जब हैनसँगको ब्याटल भएको थियो त्यहाँ कस्तो दामी होल्ड गराइदिएका थिए टिमको लागि, जब पार्टनर रिभाइभ चलिरहेको थियो। उता टिटुकेले दोस्रो प्लेयर पनि लुज गर्यो, सेन्टर पाउनु पनि सजिलो त कहाँ हुन्छ र फाइनलमा साथीहरू। उता अगाडिबाट गाडी घुमाउँदै घुमाउँदै नेपेक्स आउँदैछ क्लियर गर्नका लागि, RC32लाई खोज्दैछ, गाडी कहाँ गयो भनेर खोज्दै थिए त्यहाँ। अनि 6-9ले गाडी अगाडि नै छ, डोमेनको गाडी खिच्यो भनेको खिचेन, गाडीबाट एक्सिट हाने त्यहाँ, बट नक अनि फिनिस गर्नका लागि प्रयास चल्ने छ डोमेनको। नक निकालेको थिए, इन्स्ट्यान्ट फिनिस गरियो डोमेनलाई। 2 एलिमिनेसन आएको छ टिमका लागि। RC32 त्यहाँ फस्यो नै अब त्यो कुनामा, त्यहाँबाट निक्लिनका लागि नेपेक्सका अन्तिम प्लेयरले दिन्छन्। कपाल अफ थ्रोएबल छ भने खन्याउन मिल्छ होला, बट नो, त्यो काम अहिलेसम्म भएको छैन। यता डिआरएस अब उनीहरूले सर्कल पनि जानु पर्यो, त्यो पनि सोच्नु परेको छ। वरपर भेसिनिटीमा टिम टन नै छन्, सिधा अगाडिपट्टि भोल्क्यानोमा आरडीले होल्ड गरेको थियो, पछाडिबाट डिआरएसले निस्किन गाह्रो बन्न सक्छ। त्यही बिचमा उता एएसटी निस्किनु पर्यो। एलिमिनेसन कसले लग्यो? अन्तिम प्लेयर रहेका थिए एसटीको, उनी निस्किए। 1 पोइन्ट केवल यो म्याचबाट बन्यो एसटीका लागि, जुन स्टार्ट चाहिएको थियो त्यो स्टार्ट त बनेन उनीहरूको लागि। यता रोयल गुर्खाज धेरै अगाडि आएर यो सर्कल यो इनफ्याक्टमा यो कम्पाउन्ड होल्ड गरेको उनीहरूले। त्यस पछाडि यही नै छन्, एलिमिनेसन 1 उठाइएको थियो, बट सायद अब उनीहरूको साइडबाट रोटेट गरेर टिमको नम्बर अलिकति बढ्नेछ। त्यही बिचमा उता मिस्टिक वर्सेस फाल्कन बन्दै फोडियम बन्दैछ, फाल्कनलाई नक निकालिएको रहेछ। 1 एलिमिनेसन फोडियमले पनि उठाएको थियो। रोयल गुर्खाज नम्बर बचाएको एडभान्टेज यो म्याचमा चाहिनेछ उनीहरूलाई। आई मिन यहाँबाट पनि चिकन डिनर निकाल्यो भने दिनलाई कति ठुलो बनाउन सकिन्छ भनेर उनीहरूले प्लान गर्न पाउनेछन्। बट पछाडिपट्टिबाट पनि मुभमेन्ट, राइट साइडपट्टिबाट पनि मुभमेन्ट, पछाडि सोल्टी स्क्वाड माई ब्याड केओएम आएको रहेछ, केओएमलाई पनि याद गर्नै पर्ने भयो। यता नेपेक्स सेकेन्ड स्पटमा भएको टिम निस्क्यो हुन्छ, जबकि आरडी, डिआरएस, केओएम जुट्टी सबै सर्भाइभ गर्दैछन्। नेपेक्सलाई यो ठुलो ब्लो हुनसक्छ, उनीहरूलाई गाह्रो पर्न सक्छ यहाँ। त्यो बिचमा उता RC32ले प्लेयर केओएमको नक निकालिदियो, इनफ्याक्टमा 2 नक निकालिदियो। यस्तो गलत टाइममा प्लेयर नक भएका छन्। उता डिआरएसको टिम आँखा चिम्मा गरेर गयो जङ्गल एरियातिर पनि निस्किने कोसिस गर्दैछ उनीहरू। सब कुरा छोडेर उनीहरू जोन सोचिरहेको छ, अब त्यहाँ को छ भन्ने कुरा हो, जङ्गल एरिया खाली छ कि छैन भन्ने कुरा हो। यता RC32 को डुओ मात्रै थियो, बट त्यो डुओ यहाँ भयङ्कर प्रब्लममा थियो। डुओ
डुओ मात्रै प्रब्लम बनेको होइन। यहाँ यताबाट आएको युटिलिटीले आरजीले एरिया खाली पनि गर्यो, उता टिटीको एगेन्स्टमा गएर डिआरएसले स्ल्याम गरिदिएछ, सेन्टर ड्याममै ठोकिदिएको, बचेका डुओ मात्रै रहेका थिए। डिआरएस जोन बनायो, यस्तो टफ स्पेसमा रहेको थियो तब जोन बनायो, बट स्टिल रिस्क लिँदा उनीहरूले 3 जना अगाडि पठाएको थियो, डेल्टा पछाडि बसेका थिए। अब बल्ल डेल्टा जोन जाने कोसिस गर्दैछन्, आडीले कुरेर बसेको थियो, यो साइडमा प्लेयर छ यसलाई हान्नुपर्छ भनेर। अब डिआरएस फेरि पनि आजको म्याच नम्बर 1 बवाल सुरुवात गर्ने ठाउँमा पुगिसक्यो। जुन पोजिसन छ यहाँबाट त दामी रिजल्ट त आउँछ नै, यो त अलमोस्ट ग्यारेन्टिड मान्छु म। टप 7 टिम बाँकी छन्, सर्भाइभल आउन थालिसक्यो भनौँ, 2 एलिमिनेसन पोइन्ट्स बनाइयो, गट्सी मुभ पनि त्यहाँ देखाइएको थियो। इन्ट्रेस्टिङ, ओभरअलमा इन्ट्रेस्टिङ चोइस भनौँ यहाँ डिआरएसको। आज उनीहरूलाई पनि थाहा छ कि एज आज अलिकता बिजी हुनेछ, मिल्यो भने सेन्टर च्याप्ने प्ले पनि आज देखाउनु पर्छ भनेर, बिकज उनीहरूको हिजोको एज प्ले स्टाइल आज पक्कै पनि रिड गरिएको अनि युज गर्ने कोसिस पनि गरिएको। आरडीले गरे देख्नुभयो, आरजीले होल्ड गरेको देख्नुभयो, केओएमले एज होल्ड गरेको देख्नुभयो, पेट्रोल पम्प होल्ड गरेको देख्नुभयो। सो त्यसमा अरूभन्दा हामी बेटर कसरी छौँ त्यो देखाउने मौका आज डिआरएससँग हुने थियो। म्याच नम्बर 1 मा त सही गर्छ जस्तो लाग्दैछ मलाई अब, जुन पोजिसन छ उनीहरूको त्यो हेर्दा। यहाँ एउटा बोल्ड कल रहेको थियो फरेस्ट एरिया स्ल्याम इन भनेर, बिकज अलमोस्ट नो इन्फो स्ल्याम थियो अन्स थियो। जुन पोजिसनमा उनीहरू थियो आइडिया थिएन उनीहरूलाई कि फरेस्ट एरियामा कति टिम छ, कहाँ छ, के छ, लड्दैछ छैन, फाइट भइरहेको पो हो कि, बट उनीहरू अल अफ अ सडन ओके अब यो एरिया हो हाम्रो लागि, यहाँबाट म्याच बनाउन सकिन्छ, रेस्ट पोसिबल स्पट कहीँ पनि छैन भनेर सिधा फरेस्ट एरिया स्ल्याम इन गर्नको लागि गयो। थ्याङ्कफुल्ली उनीहरूको लागि टिटुकेको डुओ मात्र थियो त्यहाँ, जसले खासै केही गर्न नै भएन, गयो 2 जनालाई निकालियो, त्यो ठाउँ आफ्नो बनायो, अब यहाँबाट चिकन डिनर भन्ने स्पटसम्म पुग्नेछ। सो एउटा बोल्ड मुभ लिनुपर्ने थियो, त्यो लियो। थोरै हेल्प पनि बन्न पुग्यो कि त्यहाँ धेरै प्लेयर थिएनन् जसले गर्दा एरिया आफ्नो बनाउन सक्यो। अब ठुलो म्याच बनाउन सक्नुपर्नेछ यसलाई उनीहरूले। उता फोडियमले पनि नम्बर बचाएर राखेको छ, पक्का पनि यो म्याचमा यो 2टा टिमले पोइन्ट लिएर गयो भने, यो 2टा टिम राम्रो पोइन्ट लिएर गयो भने बाँकी टिमहरूको लागि अब त अलरेडी #1 र 2 ले त आफ्नो स्पेस बनाउन थालिसके साथीहरू भन्ने अवस्था बन्न सक्छ। अल्दो आरडीलाई नबिर्स्यौँ होला, जसले 6 एलिमिनेसन निकालेको छ, 4 जना बचाएको छ। अनि त्यो साथीहरूको फेरि यस्तो छ बानी बेहोरा कि 4 जना प्लेयर बचाएको छन् भने जुनै पनि टाइममा जहाँसुकैबाट नि पोइन्ट निकालिदिन सक्छन् उनीहरूले। अल्दो एलिमिनेसन धेरै आएको छैन भने पनि यहाँ त अलरेडी 6 आइसक्यो भनेपछि अब नम्बर बचाएर चिकन डिनरतर्फ कन्भर्ट गर्नको लागि हेर्छन् होला। तर यहाँ फाइटमा इन्भल्भ भएको रहेछन्। सुब्बाको एचपी कम छ, एलओडी नेक्सससँग लड्नुपर्ने हो, एलओडी नेक्ससको ट्राई हो यो एरिया क्लियर गरेर पनि जाने कहाँ त आडी, त्यही जङ्गल स्ल्याम हान्ने जहाँ डिआरएस रहेको छ त्यो अप्सन रहन सक्छ उनीहरूको लागि पनि। बट नो, सायद एरिया क्लियर गर्नुभन्दा अगाडि फाइटमा इन्भल्भमेन्ट हुने भन्दैछ। लेफ्ट साइडबाट जुट्टी खेल्न खोजिरहेको रहेछ, क्ल ओपन मुभ गर्दैछन्, लेफ्टबाट स्पटेड रहन सक्छन्। हिजो जहाँ डिआरएस जुन डिपमा गएको थियो मेबी आडीले त्यही डिप टार्गेट गरिरहेको छ अहिलेको लागि। फ्र्याग नो, कहाँ पुगे फ्र्याग ओपनमा नक भएपछि त साथी अब त कन्टिन्यू नै त्यहाँ नक फिनिसको लागि प्रयास चल्दैछ। यता फोडियमका किलमोङ्गर डाउन भएका रहेछन्, उनी पनि अलमोस्ट ओपन स्पेसमा नै डाउन भएका रहेछन्। रिभाइभ गर्नु पर्यो। उता आरजीले हेर्दैछ एलओडी नेक्ससलाई, एलओडी नेक्सस त चेपिने भयो। एक साइडबाट पक्का पनि आडीले देख्छ, एक साइडबाट हेर्नेछ आरजीको टिमले पनि। बट अहिलेको लागि आरडी बिजी छ, रिकभरी गर्न। अल्लाह भिएसएस ओके, नक निकालेको भए मजै आउँथ्यो। आई मिन हेभी ड्यामेज त उनले डिल गर्न भ्याएका थिए। भिएसएस चलाइँदैछ यहाँ, मेबी स्टार्टबाट नै जोन होल्ड गरेर खेलियो, त्यही भएर गाह्रो पऱ्यो कि त्यो बिचमा किडोलाई फिनिस गरिएको छ। उता आडीले प्लेयर बचाइ पनि सकेछ, एजमा पनि पुग्यो, प्लेयर पनि बचायो। लेफ्ट साइडमा जुट्टीले प्रब्लम दिने हो, राइट साइडमा एलओडी नेक्ससलाई क्लियर गरियो भने सायद हिलतर्फ खेल्न सजिलो हुन्छ सोचेको होला। बट यता कम्पाउन्डबाट रोयल गुर्खाको ट्याकल पनि आउन सक्छ। फोडियमका प्लेयर अर्को एकचोटि नक भयो, मिस्टेकले नक निकालेकै छ, दो एक्ज्याक्टली रिजल्ट आइसकेको छैन यो फिनिस भयो भनेर। ओके, जुट्टी डाउन भयो, उता डिआरएसले ट्याकल गर्न थालेछ। डिआरएस एक साइडमा ट्याकल गर्न थाल्यो, इनफ्याक्टमा जुट्टीको पुस आएको रहेछ त्यो साइडमा, अनि यता आरडीले एरिया एलओडी नेक्ससको क्लियर गर्न खोजेको छ। अमाउन्ट अफ युटिलिटी यति वर्षाइदिएछ आरडीको तर्फबाट। 7 एलिमिनेसन टिमको लागि अलरेडी थियो, 8औँ रेडी भइसक्यो, 9औँ पनि कुक हुन सक्छ यो नेट सँगसँगै, बिकज नेक्सस गडसन छन् त्यहाँ, एकजना प्लेयर गडसन बचेको छन्। ओके, उनी उठे, उनको पोजिसन गइसकेको छ, एसपी उनको अलरेडी कम रहेको थियो, खासै गाह्रो पर्ने भएन। क्लिन ब्याटल, कुनै क्याजुअलिटी बिना बनाइसकेको छ आरडीले। अब हिल चढ्नको लागि जानेछ, हिल चढ्न जाँदा उता डिआरएसको 2 जना प्लेयर नक भएको रहेछन्। थर्ड पार्टी हान्ने मिठो मौका बन्न सक्छ। तामाङलाई निकालिएको थियो, बट 2 प्लेयर डाउनबाट रिकभरी डिआरएसले यहाँ चलाउनु पर्ने। आरडीले 4 जना प्लेयर बचाएको, त्यसमाथि 9 एलिमिनेसन बनाएको छ। टप 5 मा गेम आइसकेको छ।
उता फोडियमलाई त मिस्टिकले यस्तो चेपिरहेको छ यता आरडीको टिम आइसकेको रहेछ नजिक नजिक आएको रहेछ एकजनालाई उठाइसक्यो डेल्टाले हिल गर्न अब आएका छैनन् क्लसँग सायद थ्रोएबल छैन बिकज सबै नै लगेर त्यहाँ एलओडी नेक्ससलाई खनाइँदै थियो त्योभन्दा अगाडि होइन स्पोर्ट्समा पनि धेरै नै थ्रोएबल युज भएको त्यो ब्याटलमा आरडी थोरै ब्याकअप गर्नका लागि बाध्य बन्यो अब सर्कल सर्कल फर्म भयो डिआरएस अझै अगाडिपट्टि जानुपर्ने हुन्छ फरेस्टको टप हिल एरिया कन्ट्रोलमा लिनुपर्ने हुन्छ बट राइट साइडमा अब आरडी क्लियर गर्नैपर्छ उनीहरूले यो पनि बुझेको छ वाइट इन्फर्मेसनको लागि थोरै गाडी घुमाउँदैछन् एलिमिनेसन 4 रहेको छ बट म्याच जित्नु इम्पोर्टेन्ट हो यहाँबाट एलिमिनेसन म्याटर गर्दैन यो स्टेजमा अनि स्पेसल्ली पोइन्ट्स टेबलको कन्टेक्स्टमा पनि हेर्ने हो भने जुन पोजिसनमा डिआरएस रहेको छ दे जस्ट वान्ट टु मेक स्योर कि म्याच आफ्नो साइडमा लिएर आउन सकिन्छ भनेर डेल्टा गाडी घुमाउनको लागि एटलिस्ट रिचको माथिसम्म कोही आइपुगेको छैन छ त सबै रिच पछाडि नै त्यो आइडिया छ डिआरएसलाई पनि अब आरडीसँग अप्सन राइट साइडमा जान मिल्दैन सिधा अगाडि जाने कुरै भएन साथीहरू दुई साइडबाट नमिडो खाइन्छ राइटमा गयो भने आरजीले देख्छ रेन्जको फाइट हुन्छ ट्याकल गर्न त्यति सजिलो छैन बेस्ट पोसिबल अप्सन लेफ्टमा डिआरएससँग लड्ने हो अब यो ब्याटल कतिखेर इनिसिएट हुन्छ भन्ने कुरा मात्र हो बट एउटै मात्र प्रब्लम आरडीका लागि यो रहन सक्छ कि थ्रोएबलले ओपनिङ निकाल्न नसकेको खण्डमा डिआरएससँगको ब्याटल पनि त्यति सजिलो चाहिँ भन्ने छैन आरडीको लागि 5 टिम सर्भाइभ गर्दैछन् फोडियमले एकजना प्लेयर लुज गर्नु परेको थियो आज उनीहरू पनि थोरै सर्कल सोचेर बचेर बरु एलिमिनेसन कम होस् तर म्याच जित्ने भन्ने तरिकाले खेल्दैछ सो गुड टु सी कि टिमहरू डे 1 पछाडि डे 2 मा ओके जे प्लान थियो 1 मा त्यो होइन डे 2 को लागि फरक प्लान अनि क्यालकुलेटिभ प्लानको साथमा अगाडि देखिँदैछन् नेड आयो डेल्टाको एचपी कम भएको थियो चिप ड्यामेज मात्र दियो त्यो नेडले बचेको रहेछ केही सायद एलओडी नेक्ससका प्लेयरको क्रेड लुट्यो यता डिआरएसले पनि खन्याउने छ थ्रोएबल अल्दो धेरै चाहिँ देखिरहेको छैन डेल्टासँग एउटा नेड एउटा मोली रहेछ रेस्ट अफ द प्लेयरको इन्फो निकाल्न खोज्दैछन् डेल्टाले कि एक्ज्याक्टली को कहाँ छ भनेर टप 5 सब एजमा छन् हुन त बिचमा चाहेर पनि जान मिल्दैन रोयल ड्रागनसँग इन्भेन्ट्री पनि खासै राम्रो देखेको छैन एटलिस्ट क्लकको त खाली नै देखिरहेको छु मैले युटिलिटी साथमा कुरा गर्ने भने चाहिँ सायद डेल्टाले नजिकै कोही आएको छ भनेर भनिदिएका थिए त्यही भएर नेट बर्साइँदैछ रोयल ड्रागनलाई गाह्रो के छ भन्दा राइट साइडबाट बचेर खेल्नुपर्ने छ क्या डिआरएसलाई कसैले हान्दैन किन भन्दा यहाँ आउँछ अनि तल जान्छ यहाँ आउँछ तल जान्छ होइन सो हान्न मिल्दैन कसैले बट रोयल ड्रागन राइट साइडबाट बचेर खेल्नुपर्छ राइट साइडमा उनीहरू गएर चाह्यो भने पनि खेल्न मिल्दैन बट यो दुईटा टिमहरू नलडिकन सायद कहानी अगाडि बढ्दैन कि जस्तो पनि लाग्छ नेड गएको थियो मास्टर जडीलाई फाइनली नक निकालिएको छ सर्कलको क्लोजिङ सुरु भइसक्यो डिआरएसले सोच्ने छ यही हो मौका प्रेसिन गर्ने भनेर अलरेडी देख्न सक्नुहुन्छ दुई तीनटा प्लेयरको पोजिसनिङ त्यहाँ नेड आयो अर्को प्लेयर डाउन नक भएको एलिमिनेसन सेक्योर त्यहाँ डिआरएस भर्सेस रोयल ड्रागन लाइक फर एभर जुन कहानी हुन्थ्यो त्यो फेरि अझै एकचोटि यहाँ अगाडि बढ्दैछ डिआरएस अप्पर ह्यान्ड बनिसक्यो सोचिरहेको होला युटिलिटी बर्साइदिएछ उता 4डिएमले पनि प्लेयर लुज गर्ने र लुज गरे इनफ्याक्टमा लास्ट ब्यान्डमा 4डिएम पुगिसकेको छ रोयल ड्रागनसँग गन फाइटमा डिआरएस इन्भल्भ हुन खोज्दैछ नक निकाल्यो भने त आरडीले पनि एक नक निकालिदिएको थियो बट मौका पाउने छैन आरडीले पछाडिबाट इभन ब्याक स्ट्यापको लागि आर्क आइसकेको छन् यो नेडले सायद फ्र्यागलाई बाहिर निकालिदिनेछ अनि टप 3 मा डिआरएसको शानदार इन्ट्री 7 एलिमिनेसन टिमले आफ्नो भर्सेटाइल गेम प्लेको डेमो देखाउँदैछ यहाँ हुन त कसैले यिनीहरूलाई आइज्जत अनि लडौँ भनेर च्यालेन्ज गर्नै पाएनन् त्यहाँसम्म आउनै दिएन पनि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ डिआरएस #1 को लागि क्लोज जाने मौका बनाउँदैछ म्याचमा अब रोयल गोर्खाले पोइन्ट्स तान्दा अफकोर्स फरक पर्नेछ ऱ्याङ्किङमा बट डिआरएसलाई कसैले तान्ने छैन तल अनि मिस्टिकको पोइन्ट्सले पनि तल तान्ने छैन बट अफकोर्स यो याद गरौँ यो दुईटा मिड टेबल टिम हो 40 को क्लोज बाई यिनीहरू आउने छन् डिआरएस यो म्याच चाहिँ कन्डिनर जसरी पनि सोच्ने छ बाँकी मिस्टिक अनि रोयल गोर्खालाई पनि उत्तिकै जरुरी छ यदि टप 2 उनीहरूले सोच्ने भने अफकोर्स सोचेर मैदानमा उत्रिएको उनीहरू टप 3 7 एलिमिनेसन डिआरएसको आजको दिनको पनि खतरा सुरुवात यहाँ गजबको सुरुवात पाइसकेको छ टिमले अब थोरै एलिमिनेसन कसरी बढाउने भनेर पनि हेर्ने प्रयास चल्ने छ उनीहरूलाई थाहा छ लेफ्ट साइडमा दुईटा टिम लडेको थियो किलफिट रिड भएको नै होला कि लेफ्टमा लडेको 4डिएम र मिस्टिक भनेर मिस्टिकको साइड क्लियर गर्न सक्यो भने एक साइडको पुरै कन्ट्रोल हामीसँग हुन्छ त्यो उनीहरूले बुझेको छ बाँकी आरजी कमिट गरेर अगाडि आइसकेको छैन 5 एलिमिनेसन उनीहरूको लागि रहेको छ आरडीको एगेन्स्टमा के एलिमिनेसन उठायो उनीहरूले मिस्टिक पिन डाउन भएको देख्दैछु बिकज एक साइडबाट आरजीले देख्ने एक साइडबाट डिआरएसले अलरेडी त्यो एरिया कन्ट्रोलमा लिइसक्यो स्याकभित्र एक्ज्याक्टली प्लेयर बसेका छैनन् स्याकभित्र थ्रोएबल आयो भने पनि बच्छन् त्यहाँ अङ्केल बच्न त किलर वाइटीको नेड रेडी हुँदैछ एक्ज्याक्टली त्यो नेड कहाँ जान्छ त्यसले पनि धेरै कुरा डिटरमाइन गर्नेछ एक्जाम्पल नजिकै पार्टनर अप गर्नका लागि रहेका थिए किलर वाइटीसँग नेड गयो किलर वाइटीको खासै काम गरेन भित्र छिराउँछु भनेर प्रयास गर्नेछन् अझै पनि स्याकको भित्र नो बाहिरपट्टि छन् भन्ने आइडिया भयो क्यान्टेले एङ्गल बनाएछन् त्यहाँ अङ्केलको एगेन्स्टमा नक अनि इन्स्ट्यान्ट फिनिस गर्छन् क्यान्टेले
कहाँबाट देखेर एङ्गल बनाएको एन्टीले मलाई लाग्दै थियो कतै आरजीले पो देखेको हो कि भनेर। अब त हामी स्टेज 9 मा आइसक्यौँ। कोल्याप सर्कल हेरौँ र डिआरएस कस्तो मिठो खेलिरहेको छ। एक साइड पुरै क्लियर गर्दै गर्दै अलमोस्ट अब त सेन्टर एरियामा अरू टिमलाई आउनको लागि डिसएडभान्टेज पोजिसन हुन्छ भन्ने ठाउँमा पुर्याइदिइसक्यो। आरजी अब सिधै माथि कमिट गर्न पनि गाह्रो छ। एक साइडमा मिस्टिक अझै क्लियर भइसकेको छैन, होल्ड गरेर नै खेलिरहेको थियो आरजीले पनि, बिकज उनीहरूलाई म्याच चाहिएको छ, त्यो बुझेको छ उनीहरूले। राइट साइडमा अब भएका मिस्टिकका प्लेयरले के गर्छन् भन्ने कुरामा धेरै डिपेन्ड हुनेछ। मिस्टिक सर्कल समातेर खेल्ने टिम 6 एलिमिनेसन आएको छ, बट डुओ मात्र सर्भाइभ गर्दैछ। सबैभन्दा ठुलो चुनौती रोड क्रस गर्नुपर्छ। रोड क्रस गर्नलाई त्यो रिजभन्दा माथि उड्नु मात्र भयो भने डिआरएसले टाउको साम्ने छ, आरजीले पनि टाउको साम्ने छ। प्रब्लम उनीहरूको लागि त्यो छ। नेड रेडी हुँदै थियो, आरजीको एगेन्स्टमा सायद त्यो नेड फाल्ने प्रयास भइरहेको छ। यता मिस्टिकले 1-2 नक मात्र निकालिदियो आरजीलाई भने, अनि त्यस पछाडि डिआरएस पक्का पनि प्रोएक्टिभ बन्ने छ। निकालियो 1 नक, साइकोलाई डाउन गरिदियो। मिस्टिकलाई देखियो कहाँ छ भनेर एक्जेम्पियलको तर्फबाट। थ्रोएबल रहेनछ, नत्र पड्काइसक्थ्यो होला एक्जेम्पियलले। अब त थ्रोएबल खासै बाँचेको पनि छैन होला। किलर वाइटीले नक निकाल्छ मिस्टिकका प्लेयरलाई। एकजनालाई डाउन गरियो, दोस्रो प्लेयरलाई कसले लग्यो, जोनले। अर्को एलिमिनेसन डिआरएसका लागि आयो। यता नक भएका प्लेयर फिनिस भए साइको। त्यही बिचमा क्यान्टेलाई नक निकालिन्छ। नो डिआरएस टु क्यान्ट सम फाइट बिगार्न मिल्दैन मात्र भन्दै थिए, बट इन्स्ट्यान्ट रेड 2 जना प्लेयरलाई किलर वाइटीले गरिदिइसक्दा अब यो म्याच हाम्रो नाममा बनिसक्यो साथीहरू भनेर स्ट्याम्प लगाउन बाँकी छ। दे यु गो डिआरएस, जस्ट लाइक यस्टरडे। हिजो जस्तो सुरुवात थियो आज पनि त्यही। तरिका फरक भयो, खेल्ने प्याटर्न डिफ्रेन्ट बन्यो, बट एड्याप्ट त्यसरी नै गर्यो जसरी हिजो पहिलो म्याचमा गर्दै थियो। हिजो एउटा प्ले स्टाइल थियो, आज अलिकता भिन्न गरियो। यहाँ स्ल्यामिन गरियो, एज खाली हुँदैन थाहा थियो। हिजो पनि एउटा स्ल्यामिन हामी देख्न पाउँछ कि भन्दै थियौँ, बट एकजना प्लेयर लुज गरेपछि अलिकता लोकी खेलेको थियो। आज चान्स लियो, 4 जना भएपछि एकजना डेल्टालाई पछाडि राखेको थियो। जस्ट इन केस हामी एभरेस्टमा पुस हान्यो, फिनिस हान्यो भने डेल्टा तिमी एक्लै बचेको छौ, तिमी सर्भाइभलको लागि ट्राई गर। आई मिन बोल्ड कल, अनि एट द एन्डमा रिजल्ट त आउनु नै थियो, बट जुन तरिकाले एन्ड रिजल्ट निकाल्यो विथ द्याट बिग अमाउन्ट अफ एलिमिनेसन, अफकोर्स टन नै बनेको छ, कमसेकम 10 त बनेको होला, इफ नट अबभ नै होला त्यहाँ, बिकज मिस्टिकको एगेन्स्टमा पनि नक निकाल्यो। रोयल गुर्खाको पनि 2 या 3 प्लेयरलाई त्यहाँ फिनिस गर्ने भ्याएको थियो। डिआरएस गेमिङ आजको दिनको पहिलो म्याच नै चिकन डिनरको साथमा सुरु गर्दैछ। किलर वाइटीको लागि 16 6 नै भएछ, बाँकी मिलेर 6 निकालेको रहेछन्। 22 पोइन्ट पहिलो म्याचमा, 72 मा पुग्यो उनीहरू त। बाँकी टिमहरूले बेयरली 50 नै हिट गरेको होला नि, धेरै माथि कोही उड्न पाएन, बिकज नजिकै भएको टिम चाँडै निस्क्यो। 4DM ले धेरैमा धेरै 6-7 पोइन्ट्स ल्याएको जस्तो लाग्छ मलाई, बिकज किल उनीहरूले उठाउन भ्याएको थिएन। आरडीले ल्याएको पोइन्ट्सले उनीहरूलाई 50 नजिक पुर्याउने हो। सो डिआरएसले एउटा राम्रो बफर जोन बनाएको छ। अब पहिलो म्याच नै कस्तो गजबको स्टार्ट पाएको छ। किलर वाइटी अन्तिममा त्यो 2टा नक जब आफ्ना पार्टनर डाउन भएका थिए, इन्स्ट्यान्ट त्यो 2 नक त्यसले हेल्प पनि गर्यो। स्टार्ट गरिएको थियो, एक्सन प्याक्ड रह्यो यो म्याच पनि। हिजो जस्तै नै स्टार्ट आज हामीले पायौँ। स्टार्ट भएको थियो आरएलएक्स भर्सेस T2K को ब्याटलबाट। आरएलएक्सलाई क्विकली निकाल्नका लागि सफल बन्यो, अल्दो प्लेयर त्यहाँ नक भएका थिए 2 जना 2 पटक, एक जना गर्दै, बट म्यानेज राम्रो गरियो। लेटर फेजमा ठिकठाक केही पोइन्ट लिएर गएको छ, बट त्यसले पक्का पनि पुग्ने छैन। T2Kलाई पनि उनीहरूले सोच्दैछन् थियो। आई थिङ्क 8-10 एलिमिनेसन लिएर गयो, बट त्यसले भ्याउने छैन, नम्बर जोगाउन सकिँदैन। राम्रो म्याच बन्थ्यो भनेर उनीहरूले सोच्दै छ। यता नेपेक्स डिपमा नै फस्यो, त्यहाँबाट निक्लिएर जान नै मिलेन। प्रिसियस अन्तिम प्लेयर थिए, के हुन्छ कि भनेर एक्सपेक्ट गर्दै थिए होला, भएन। यता होइन स्पोर्ट्स भोल्क्यानोको कन्ट्रोल लिन खोज्दै थियो, बट भोल्क्यानोको कन्ट्रोल लिन नै पाएन उनीहरूले कुनै पनि टाइममा। एज आरडीले कन्स्ट्यान्ट रूपमा प्रेसर बनाइरहेको थियो, अनि आरडीको प्ले स्टाइल पनि हो। यो लबीमा खेल्ने सबै नेपाली टिमलाई पनि सोध्नु भयो, यदि कि क्लोज बाई फाइट हुन लाग्यो 2 टिमको बिचमा, 4v4 फाइट हुन लाग्यो र सबैभन्दा इरिटेट गर्ने टिम को हो भनेर भन्यो भने आई थिङ्क 90%ले आरडीको नाम लिन्छन् होला, बिकज धेरै पटक प्लेयरहरूबाट त्यो सुनेको छु। गाडी घुमाइ गर्छ, कमिट गर्दैन उनीहरूले, वेट गर्छ तपाईँलाई गल्ती गर्नु दिन, अनि एज सुन एज ओपनिङ पाउँछ त्यस पछाडि मात्र कमिट गर्छ। अरू टिम झ्याममा हान्ने भनेपछि हान्ने भनेर जान्छन्, बट आरडीको त्यो हुँदैन भनेर धेरै कुरा गरेको सुन्न पाइन्छ। एक्ज्याक्टली त्यही डेमो होइन स्पोर्ट्ससँगको ब्याटलमा थियो। यो फाइटमा आरडीलाई मैले सुरुमै जब फाइट इनिसिएट हुन लागिरहेको थियो त्यही बेलामा कुरा उठाउँदै थिएँ कि यदि आरडीले यहाँ डिआरएससँगको फाइटमा कुनै पनि रिजल्ट निकाल्नु छ भने थ्रोएबलको ओपनिङ चाहिन्छ भनेर, बिकज रिजमाथि गएर सिधा हान्न मिल्दैन। राइट साइडबाट आरजीबाट पनि बचेर खेल्नुपर्छ, लेफ्टमा डिआरएसलाई कसैले हान्दैन, तपाईँले नै हो हान्ने भनेको। सो थ्रोएबलको ओपनिङ चाहिने थियो, जुन कुनै पनि टाइममा बनाउनै सकेन आरडीले, धेरै थिएन पनि उनीहरूसँग, अनि डिआरएसले इजिली वाइप त्यहाँबाट गरिदिएको थियो आरडीलाई पनि। अल्दो आरजीले पनि केही एलिमिनेसन त्यहाँबाट उठाएर लिएर गयो। 6 एलिमिनेसन सोलो सहित मिस्टिकका प्लेयर गर्ल्स बनेका रहेछन् एमबीपी। अब यो नाम साथीहरू मैले गलत प्रोनाउन्स गरेँ होला, माफ पाऊँ, बट मिस्टिक कहाँसम्म पुग्यो त आई बिलिभ केही पोइन्ट उनीहरू लिएर गयो, जसले गर्दा मिड टेबलमा अलिकति जम्प गर्ने मौका उनीहरूको लागि पनि थियो।
40 अराउन्डमा आयो होला बिकज 25-30को अराउन्डमा हिजोको दिन सकेको जस्तो लाग्छ मलाई म्याच नम्बर 1ले नै यस्तो स्टार्ट दिएपछि आई मिन थर्ड भएको छ एलिमिनेसन उठायो होला बिकज 4DM को एगेन्स्टमा त्यसमाथि आरजीको एगेन्स्टमा पनि नेट वर्षायो ओभरअल समरी के भयो भन्दा मजा आउने थियो डिआरएस भर्सेस आरडीको 4v4 फाइट बट लिन पाएन एज राइटबाट बचेर खेल्नुपर्ने आरडी त्यसमाथि अनि प्लेयर नक भए अनि डिआरएसले एक नक निकालेपछि यिनीहरूलाई माथि आउन दिनु हुँदैन तिनीहरूसँग इन्फर्मेसन हाम्रो बारेमा छैन हाम्रो पोजिसनको बारेमा अनि डबल राउन्ड अप गरियो अनि त्यसपछि फिनिस गरियो आरजीले मौकाको फाइदा उठाउन सक्थ्यो अलिकति पहिले सायद हिल चढ्न सक्थ्यो ताकि डिआरएसको त्यो पुरा मुभमेन्टलाई ब्लक गर्न सक्थ्यो बट आरजी थोरै डिफेन्सिभ खेल्दै थियो हुन त उनीहरूले राइटमा टिम छ भन्ने राइटमा दुईटा टिम छ भन्ने आइडिया पनि लियो त्यही भएर मिस्टिक अनि अर्को टिमको पोजिसन 4DM को पोजिसनले गर्दा अगाडिपट्टि आएको थिएन एट द एन्डमा 22 पोइन्ट लिएर डिआरएसको टिम गएको छ राम्रो जम्प पनि छ रोयल ड्रागनलाई वेलकम टु 50 सायद यो म्याचले बनाएको छ मिस्टिकको लागि 12 पोइन्ट रह्यो रोयल गोर्खा पनि 11 पोइन्ट खोजी त पक्कै रहनेछ बट T2K हुन त प्लेयर बचेन अनि के नै गर्न सकिन्थ्यो र बट त्यो डुओले नमिटल स्ल्यामिन खायो डिआरएसको तर्फबाट अनि एट द एन्डमा 9 पोइन्ट खातामा देख्नेछ एलओडी नेक्ससको पनि राम्रो एफर्ट रहेको थियो बाइ द वे स्टार्टमा नै एलिमिनेसन निकालेको थियो फाइटमा इन्भल्भ अफकोर्स उनीहरू हुँदै थियो आरडीसँगको ब्याटलमा पनि यसो रेसिस्टेन्स देखाउँदै थियो उता 4DM 6 पोइन्ट्स लिएर गयो हिजो टेबल टपमा थियो 56 मा उनीहरू हुने भयो कतिको लिड त लगभग 15 को लिड बनायो होला अब ओभरअल र्याङ्किङमा हेर्ने भने डिआरएस गेमिङले अरू टिमको बिचमा यहाँ यो 22 पोइन्टरले धेरै नै हेल्प गर्नेछ माइट बी यो एउटा गेम बन्न सक्छ जसले डिआरएसलाई त्यो टोन सेट गरिदिएर आई नो हिजोको दिन राम्रो खेलेको हो त भनेर भन्नुहुनेछ बट आजको दिनमा त्यो टोन सेट गर्नको लागि यो म्याच यति इम्पोर्टेन्ट थियो कि उनीहरूले जुन पोइन्ट लिएर गए धेरै हेल्प गर्नेछ जुटी स्क्वाड अलमोस्ट हिजो पनि यो सर्कलमा उनीहरूको अप्रोच सेम थियो जहाँ उनीहरू यास्नायाको पेट्रोल पम्प इन्ट्री गर्ने भन्दा पछाडिपट्टिको स्पेस रोजक साइडको ब्रिज त्यहाँ वेट गरेर बसेको थियो लेटर फेजमा पानीमा कमिट गरेर त्यति बेला पुस गर्दै थियो त्यही अप्रोच आज पनि उनीहरूले त्यो साइडमा धेरै वेट गर्यो पछि रोजकबाट इनफ्याक्टमा मिनी रोजकको साइडमा ब्रिज क्रस गरेर अनि डिआरएसलाई स्ल्याम हान्नको लागि आएको हो बट त्यहाँ उनीहरूलाई रोक्यो अल्दो 2 प्लेयर ढालेको थियो जुटी स्क्वाडले त्यहाँ 2 जना नक निकालेको थियो डिआरएसका प्लेयरहरूबाट त्यो एलिमिनेसन उठाउन भ्याइएन छ तामाङले इम्पोर्टेन्ट नक निकाल्दै थियो बट उनीहरूलाई मिस्टिकको साइडबाट पनि सर्ट आउँदै थियो त्यो भएको कारणले गर्दा धेरै इनपुट देखाउन पाएन सो यो सर्कलको फिगर आउट गर्नुपर्ने छ एक्ज्याक्टली जुटी स्क्वाडले पनि के गर्ने भनेर धेरै ढिलो हुनसक्छ साथीहरू अब त म्याच पनि धेरै बचेको छैन आज पेनल्टिमेट डे हो यानि कि सेकेन्ड लास्ट डे आज भोलिको दिन अन्तिम दिन बन्ने छ जम्मा जम्मी बाँकी रहेको थिए आज र भोलिको म्याचेसहरू त्यसमध्ये पनि आजको एउटा त सकिएर गइसक्यो हेर्दा हेर्दै टुर्नामेन्ट भ्याइ नै लागिसक्यो साथीहरू हिजो 5 खेलेको आज 6 अब अर्को म्याच सकिँदाखेरि त लगभग 50% सकियो भन्ने कहानी बन्ने छ हाम्रो लागि अनि जहाँ टिमहरू 101 हेरौँ न 4DM हेरौँ मैले अघि पनि इन बिट्विन म्याच पनि मेन्सन गरेँ कि इट्स गुड टु सी कि टिमहरू हिजो जसरी खेल्न भनेर जे सोचेर आएको आज त्यही सोचिरहेको छैनन् एड्याप्ट गर्न खोजिरहेको छन् 4DM स्लो खेल्न खोजिरहेको थियो जुन तपाईँले मोस्टली देख्नुहुन्न डिआरएसले हिजो एज टु एज भन्दै थियो बट आज सेन्टर स्ल्याम गर्न गयो त्यो पनि गेम रिडिङ नै हो सो मजा आइरहेको छ यो कम्पिटिसन अति टफ बनिरहेको छ जो टिम जताबाट आएर जहाँ पनि बस्न सक्छ भन्ने देख्न पाइरहेका छौँ यस्तै टन्न म्याचेस टन्न एक्सन इन्जोय गर्नेछौँ अहिलेको लागि जाँदैछौँ छोटो ब्रेकमा विल बी राइट ब्याक दाइले बेदेखि पब्जी खेलेको छैन जस्तो छ यता के भइसक्यो पब्जी मोबाइलको नेपालमा छुट्टै सर्भर आइसक्यो र पिङ पनि 30% फास्ट छ हामी सबै सुपर फास्ट भइसकेको छौँ तपाईँले एकचोटि पब्जी खोलेर हेर्नु त लास्टै फास्ट रहेछ यार भाइ ढिलो आयो तर कडा आयो
Let it Great news! The Selection Lucky Spin has been completely reworked. Pick your own rewards. Enjoy massive discounts. Select total draw rewards. Increase your chances of drawing your desired items. Come take a look. Tap here and choose Selection Lucky Spin to go to the event page. This Lucky Spin event introduces a completely new draw experience. Choose items according to your preferences. To form your own prize pool. After making your selection, you get a discounted 10 draw that's only valid during the event. The draw costs only 300 UC. Furthermore, first daily single draws during the event cost only 10 UC. It's a super sweet deal. As you continue drawing, you'll get total draw crates. Different quality total draw crates require drawing different amounts. Reach a certain number of draws to get the corresponding total draw crate. The higher the crate's quality, the more valuable its rewards. Get tons of material rewards with a single 10 draw. Most importantly, when opening crates, priority is given to items you don't already own, so you don't need to worry about getting something you've already drawn. Just have fun drawing rewards. It's super easy to get your desired items. Doesn't that sound amazing? What are you waiting for? Event period, April 18th, 2025 through May 15th, 2025. Join the Selection Lucky Spin event now. Rondo is here. Are you overwhelmed by all it has to offer? In this video, we'll be going over one of its unique features. Rondo is much larger compared to other maps, and it has features that other maps don't have. For example, in Erangel, throwing a frag grenade won't destroy the terrain, yet in Rondo, doing the same thing blasts a hole in the ground. Other than frag grenades, you can also destroy terrain with pickaxes and vehicle explosions. They each shape the terrain at different speeds. Frag grenades are the quickest. Just toss it and let it explode. Vehicle explosions are next, which also leave behind wreckage that provides cover. Pickaxes are slowest. It takes a lot of swings to dig a pit. All three methods let you create a temporary shelter to hide in, which gives you a greater chance at survival. स्वागत छ साथीहरु फेरि पनि छोटो ब्रेक पछि तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ PMNC साउथ एसिया स्प्रिङको फाइनल्स भर्खर म्याच सक्यो इराङ्गल अलमोस्ट हिजो जस्तै सर्कल बट टिमहरुको अप्रोच कम्प्लिटली डिफरेन्ट बट रिजल्ट हुई चिकन डिनर डिआरएस को अहिलेको लागि उनीहरु लाइक हामी टु गुड छन् तिमीहरु हामीलाई हेर हामीलाई बुझ्दै गर हैन के भन्छ अब समझ में नहीं दिल में आता हूं समझ में नहीं के त्यस्तै भइराछ किनभने तिमीहरुले हामीलाई बुझ्दासम्ममा हामी अगाडिपट्टि गइसक्छौं एक स्टेप पछाडिपट्टि सायद तिमीहरु हुन्छ हामी भन्दा अलमोस्ट त्यो तरिकाको मेसेज चाहिँ टीआरएस को गेम प्ले दिइरहेको छ व्हिच इज गुड बिकज मजा आइ पनि रहेको छ हामी चाहन्छौं यस्तै कन्टिन्यू होस् बट हामी यो पनि चाहन्छौं कि एकलौटी कोही नकुदुस् भनेर 15 पोइन्टको ग्याप बनाएको छ टीआरएस को टिमले हिजोको दिनको पनि ब्रिलियन्ट फर्स्ट म्याच चिकन डिनर सुरुवात उनीहरुको लागि बनेको थियो दो डे एन्ड उनीहरुको लागि बनेन सायद दुईटा म्याच उनीहरु खराब खेल्नु परेको थियो 6 मध्येमा बाकी अझै पनि छ कहानी अझै पनि ट्विस्ट बाँकी छ रोयल ड्रागन भर्खर जोसमा आएको छ 50 को स्ट्याकमा भरिपूर्ण टिम छन् अब यहाँ कहानी के छ भन्दा डीआरएस केही खराब खेल्यो भने एक म्याच पनि खराब खेल्यो भने अर्को टिम इन्स्ट्यान्टली आउँछन् हुन त आजको दिन पनि त्यस्तै अवस्थाबाट सुरु गरेको बट हामी एउटा क्रेजी फाइनल्सको लागि अफ कोर्स रेडी हुँदैछौँ यहाँ मजा आउनेछ हेर्नको लागि मजा आउनेछ अझ हुन्छ नि माथिको एक दुईवटा टिमलाई यसो एक दुई म्याचमा रोकिनु पर्यो तलबाट आउने टिमहरू पनि त्यो कम्पिटिसनमा आए अनि अलमोस्ट अब त एक म्याचले जो जहाँ पनि पुग्छ भन्ने सिचुएसन जब आउँछ नि इन्टायर फर्स्ट पेज नै रेसमा छ है साथीहरू भन्ने कन्डिसन जब आउँछ त्यो टाइम धेरै छैन जस्तो लाग्छ त्यो आउनेछ बिकज आजको दिन सकिँदासम्म हामी अलमोस्ट त्यही पाथवेमा जाँदैछौँ कि जस्तो फिल पनि हुन्छ हुन त डिआरएस भन्दैछ अघि अंशले भन्नुभयो जस्तै कि हामी एक स्टेप अगाडि छौँ भनेर बिकज डिआरएसको हिजोको अप्रोच के थियो अलमोस्ट त्यही अप्रोचमा आज धेरै टिमहरू देखिरहेको थिए ट्राइड अनि प्रुभन
रिजल्ट आएको थियो हिजो यो अप्रोचले गर्दा भनेर सायद बाँकी टिमहरूले पनि त्यो प्रयास गरे। डिआरएस आज कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट देखिन्थ्यो। अब हिजो जे गरे आज त्यो गर्ने, भोलि आज जे गर्छन् भोलि त्यो गर्ने, अनि भोलिको दिनमा डिआरएस जे गर्छ त्यो कहिले गर्ने, अर्को पिएमएनसीमा भनेर कुर्ने अवस्था बन्न सक्छ यदि डिआरएस मात्र अगाडि कुद्यो भने। बट बाँकी टिमहरूले पनि च्यालेन्ज चाहिँ मिठो दिन चाहनेछन्। फोडियम केही पोइन्ट लिएर गयो, मिस्टिकका लागि केही जम्प रहेको थियो, बाँकी रोयल गुर्खास खोज्दै थियो 16 मात्र माथि उठ्नको लागि एउटा चिकन डिनर भनेर, बट दे वर डिनाइड एज वेल। अब मिरामारतर्फ हामी अगाडि लाग्दैछौँ। मिरामार पनि मजा आउनेछ हेर्नको लागि। हिजो एउटा मिरामार सान मार्टिन जोन बन्दै थियो, जुन पहिलो म्याचमा नै मिरामारको त्यहाँ डिआरएसले सेकेन्ड स्पट फिनिस गरिरहेको थियो। अर्को मिरामार जहाँ लाकोब राउन्डमा जोन जाँदै थियो त्यहाँ डिआरएस निस्किनु पऱ्यो, इन बिट्विन रोटेसन जुटीसँगको फाइटमा निक्लिएको थियो। सो मिक्स रिजल्ट थियो हिजो टिमका लागि। अब आज हेरौँ के गर्छ उनीहरूले भनेर, बिकज पक्का पनि चाहनेछ उनीहरू कि पहिलो 2-3 म्याचमा नै आज राम्रो बफर क्रिएट गर्न सकियो भने आजको आधा दिन सकिँदा टुर्नामेन्ट आधा सकिने हो, अनि आधा टुर्नामेन्ट सकिँदा हामी बफर जोन बनाएर बस्न सक्यौँ भने जसरी पनि हामी आरामले #1 नै मेन्टेन गर्न सक्छौँ भनेर। डिआरएसको लागि त सिम्पल छ कि साथी, 15 पोइन्टको लिड बनिसक्यो। आजको दिन इन्ड हुँदाखेरि कमसेकम यो 15 पोइन्ट्स खातामा हामी अगाडि छौँ, लिएर जान सक्छौँ कि सक्दैन। यदि आज सकियो भने मोस्ट लाइकली भोलिको दिनमा प्रेसरमा अलिकता खराब भयो भने पनि, डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्सहरू तपाईँको एगेन्स्टमा च्यालेन्जको रूपमा आयो भने पनि त्यसले राम्रो बफरको काम गर्नेछ। यहाँ पक्कै भने डिआरएसले प्रयास त्यही गर्ने नै छ। हामी जाँदैछौँ मिरामारतर्फ। फाइनल्सको डे 2 को म्याच नम्बर 2 इट इज। अन्सलाई हामी रेस्ट दिनेछौँ यो म्याचका लागि। पहिलो पावरफुल म्याच रहेको थियो, पावर प्याक्ड म्याच रहेको थियो, हेर्न मजा आयो, रमाइलो कुराकानी पनि गऱ्यौँ। अब अर्को एउटा त्यस्तै हुने एक्सपेक्ट गरिएको अर्को म्याच छ, अनि यसलाई मसँग साथ दिनको लागि यो म्याचको लागि मनदीप जोडिएका छन्। स्वागत छ मनदीप। डिआरएस जोसमा फुल अन आज पनि पुगेको थियो। ओभरअल फर्स्ट म्याच मात्रै होइन, हरेक म्याच नै रमाइलो भइराखेको त छ। अनि ओपनिङ हामी गर्छौँ भनेर डिआरएसले त्यो स्टेटमेन्ट दिएको छ। सही तरिकाको गेम प्ले पनि देख्न पाइयो। आरडीको पनि एफर्ट राम्रो थियो, आरजीको टिमले पनि प्रयास गर्दै थिए। बट अरू कुराहरू के छ भन्दाखेरि नेपेक्सका टिम फोडियमहरूलाई धेरै पोइन्ट्स लिएर जान भने चाहिँ दिएको छैन। अब नेक टु नेक कम्पिटिसन हामी भन्ने गर्छौँ, त्यही कम्पिटिसनतर्फ लाग्ने हो भन्ने त स्योरिटी हामीसँग रहेको छ नै। बट यहाँ अझै चेन्जेस के आउने हो त्योभन्दा पहिला त सर्कल हेरौँ, इन्ट्रेस्टिङ सर्कल। यो सर्कल पर्ने बित्तिकै पिएमजिसी फाइनल याद आइहाल्छ मलाई विपुल। फाइनलको पनि लास्ट म्याच एपिक गेम भएको थियो, सानो सानो आइल्यान्डमा गएर सकिएर इन्ट्रेस्टिङ म्याच हामीले हेर्न पाएका थियौँ। अहिलेलाई सबै टिम आफ्नो गन्तव्यतर्फ छन्। इनिसियल क्लासेसहरू देख्न पाइएको थियो अघिल्लो म्याचमा। टिटुकेको टिमको पनि अप्रोच हेरेर म ओके बेटर छ अहिले त हिजोको केही म्याचेसहरू भन्दा भन्ने जस्तो देखेको थिएँ, जहाँ एलिमिनेसन गेम टिमको तर्फबाट निकालियो। अब नम्बर जोगाइएको थियो भने राम्रो स्पट उनीहरूले छोडेपछि डिआरएसले लिएको त स्पटबाट नै गेम जितेर देखाएका थिए। टिम टिटुके सोच्नुपर्ने हुन्छ कि हामीले पनि एउटा चिकन डिनर छिटोभन्दा छिटो निकाल्नुपर्छ भनेर। यदि उनीहरूमा त्यो खालको भनौँ न एफर्ट देखिन थाल्यो जहाँबाट एलिमिनेसन पोइन्ट आउँछ र कन्फिडेन्स ब्याक भयो भने वी नो द्याट त्यहाँ भएका प्लेयरहरू पनि चल्न थालेपछि कस्तो रिजल्ट आउँछ भनेर। टिटुके बिस्तारै बिस्तारै माथि चढ्ने बारे भने चाहिँ सोच्नेछन्, ढिला गर्नु चाहिँ भएन। एउटा चिकन डिनर छिटोभन्दा छिटो निकाल्न जरुरी रहेको छ। 70 पोइन्टको साथमा टिम डिआरएस टेबल टप स्पटमा छन् भने फोडियमले 56 लिँदै सेकेन्ड स्पट क्लेम गरेका छन्, जहाँ आरडी सिमिलर पोइन्टको साथमा छन्। नेपेक्स केही डिफरेन्स उनीहरूले देख्नु परेको छ। यहाँ उनीहरूको पनि एउटा राम्रो म्याच हुने बित्तिकै कभर हुन त पुग्नेछ। अब त्योभन्दा तल रहेका टिमहरूले चाहिँ चिकन डिनर चाहिँ निकाल्नुपर्छ भन्ने माइन्डसेट सबैको लागि भने चाहिँ बन्न पुग्ने नै हो। लेट्स सी के हुन्छ यो म्याचलाई कसरी हामी कहाँसम्म गएको देख्न पाइनेछ। मिरामार भनिसक्दाखेरि अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ म्याचको रूपमा हामी जहिले लिने गर्छौँ। यसपछि आउने म्यापलाई पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ सानक, त्यसपछि टिमहरूको लागि कोही न कोही टिम बढेर अगाडि बढ्ने मौका त्यो म्यापले पनि दिने गर्दछ। आरडीको टिम भिटिएमको अगेन्स्टमा लड्न थालिसके। ओके, एक प्लेयरलाई डाउन निकालिएको पनि छ, सेक्योर गर्ने बारेमा सोचिन्छ होला। आरडी एकदमै प्लान तरिकाको गेम प्ले छ उनीहरूको विपुल, जहाँ धेरै कुराहरूलाई एक्जिक्युट गर्न खोजिएको छ अनि एग्रेसन पनि देखाइएको छ। प्लेइङ प्याटर्न वाइजमा सर्कल फर्मेसनको हिसाबले कसरी खेल्न सकिन्छ लगायतका कुराहरूलाई एकदमै वेल म्यानेज गेम प्ले देखाउन खोज्दैछन्। यो सही लयमा देखिन थालेपछि टिमहरूको लागि रिजल्ट सही आउँछ भन्ने कुरा उनीहरूले पनि बुझेका त छन् नै। भिटिएम 7 का प्लेयरलाई जुन नक निकालिएको थियो त्यो प्लेयरलाई बचाइएको छ। एलिमिनेसन सेक्योर गर्छु भनेर इनिसियल फेजमा नै यदि प्रेसिङको लागि गइयो भने चाहिँ अलिकति गलत डिसिजन हुन पनि सक्ने छ यहाँ। बट सम्भव अगाडिका प्लेयरहरूको एचपी कम छ, उनीहरूसँग सही लुट छैन भनेपछि प्रेसको बारेमा नि सोच्न चाहिँ सकिन्छ। आरडी अलि जङ्गिएर खेल्ने टिम त हुन्, बट उनीहरूलाई थाहा छ काम कम्पोज कतिखेर हुनुपर्ने हो हामी भन्ने कुरा उनीहरूले क्लियरली बुझेका छन्। अहिलेलाई यसो 2-3 साइडबाट च्याप्ने कोसिस देखाउँदैछन् उनीहरू। यहाँ थोरै ऱ्यापअप गरेर निकाल्न सकिन्छ कि त्यहाँ अगाडिपट्टि भनेर प्रयास चलिरहेको थियो। भिटिएम 7 पनि मिरामारमा छुट्टै ट्रबल छ। हिजोको दिनमा
एउटा म्याच फस्नु पर्यो लाभेन्डिटाबाट खेल्दाखेरि उनीहरू दुईटा टिमको बिचमा, त्यस पछाडि सेकेन्ड म्याच उनीहरू ओके हामी डिफ्रेन्ट अप्रोच लिने भनेर अर्को कुनै ड्रपमा जाँदै थियो जहाँ पनि अर्ली फेजमा नै उनीहरूको लागि ट्रबल बनिदिएको थियो, जसले गर्दा मिरामार प्रब्लम छ ETM 7लाई। हुन त ओभरअल म्याचेसहरू नै उनीहरूको राम्रो गइरहेको छैन अहिलेका लागि। 16मा देख्दैछौँ हामी, केवल 13 पोइन्ट खातामा रहेको रहेछ, जसले गर्दा प्रेसर त पक्का पनि फिल भइरहेको छ टिमलाई, किनकि गर्नै पर्छ भनेर। उता श्रीपेज RC32 होइन, स्पोर्ट्स RG T2K AST यी टिमहरूका लागि पनि अलिकति जोस चाहिँ देखाउनु पर्नेछ, बिकज आजको दिन सकिँदासम्ममा पनि यही अवस्थामा इफ यु इन्ड अप ल्याङ्गरिङ गाह्रो हुनसक्छ भोलिको दिनमा कमब्याक गर्नको लागि। भोलि त्यति इनफ म्याचेसहरू नै बच्ने छैनन्। प्लस अगाडिको टिम जब खेलिरहेको हुन्छ नि, अगाडि टिम खेल्दा खेल्दै एन्ड देन एउटा टिम छ अगाडि, त्यसलाई चेज गर्नु पऱ्यो, त्यो टिम पनि खेल्दैछ, द्याट्स अ भेरी डिफिकल्ट टास्क। अगाडि कसैलाई खेलेर टार्गेट दिएर गयो भने त्यसलाई चेज गर्नको लागि सजिलो बन्न सक्छ, बट अगाडि खेल्दा खेल्दैको टिमलाई रिप्लेस गर्नु, त्यसले भन्दा बेटर पर्फर्मेन्स निकाल्नुपर्छ भन्ने प्रेसरमा खेल्नु, अनि यो त अल्टिमेट प्रेसर हो। म हिजो पनि भन्दै थिएँ, इभन आफ्टर हिजोको दिनको प्ले म प्लेयरहरूसँग कुरा पनि गरिरहेको थिएँ, डिफ्रेन्ट टिमबाट डिफ्रेन्ट प्लेयरहरूसँग पनि कुरा भयो। सो हिजो सबैको कुरा यही थियो कि आई मिन फाइट निकाल्न सकिन्छ, खेल्न सकिन्छ, पोइन्ट आउँछ, यो लबी यतिको लबी खेलिरहेको हो। कन्ट्री फाइनल्स अलमोस्ट सिमिलर लबी थियो, बिकज 12 टिम त्यहीँ थिए यहाँ भएका, एन्ड देन प्ले अफमा पनि यी सबै टिमहरूसँग खेलेको हो। बट यहाँ खेल्दाखेरि चुनौती के छ कि पुस हान्न गयो, डबल थट्स आउन थाल्छ कि मरियो भने के हुन्छ, पोइन्ट आएन भने के हुन्छ, फाइट त निकाल्नै पर्छ, डिफेन्ड गर्नु पऱ्यो, सिमिलर सिचुएसन। सो मेन्टल्ली एकदमै टफ हुने रहेछ भनेर धेरैजनाले भनिरहेको थियो नि। मैले हिजो यही कुरा अन स्ट्रिम पनि इभन मेन्सन गरेको थिएँ कि मेन्टल टफनेस पनि इट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ भन्दै, जुन धेरै आवश्यक रहने गर्छ, किनकि 2 दिन 3 दिनको म्याच मात्र हो। 15 म्याचेसहरूमा जे गर्नु छ त्यही गरेर देखाउनु छ। अझ तपाईँले हेड स्टार्ट पाउनु भएन, कपाल अफ म्याचेसहरू खराब गयो, लेफ्ट एन्ड राइट भयो भने त्यहाँ कसरी एज अ टिम क्यारेक्टर देखाउन सक्ने त त्यो सबैभन्दा ठुलो कुरा बन्न जान्छ। हेरौँ अब त्यसमा कोही स्ट्रङ भएर निक्लिन्छन् भनेर। DRX इज अलरेडी अन द्याट वे। 4DM त्यो रेसमा देखिएको छ, RD त्यो रेसमा देखिएको छ, नेपेक्स इज स्टिल देयर अराउन्ड 4थमा देखिरहेको छौँ। ग्याप धेरै छैन सेकेन्ड स्पटसम्म अहिले नै, इभन फर्स्ट स्पटसम्म पनि छ अल अबाउट एउटा म्याचको कहानी। तर उनीहरूको लागि ट्रबल के छ कि हिजोको अर्ली फेजको म्याचेसहरू पछाडि नेपेक्स पनि बिस्तारै स्लो पेस भएको छ। या म त यो टिमको बारेमा त्यही टपिकलाई लिएर अलिकति बढी कन्सर्न थिएँ, अनि जब मैले टिमको बारेमा भन्दै थिएँ उनीहरूलाई त्यही नै भनेको थिएँ कि जब फ्लो चलिराखेको छ रिजल्ट निकालौँ है, कतिखेरबाट के हुन्छ थाहा छैन भनेपछि रिजल्ट निकालेर आफ्नो फ्लो चलिरहेको बेलामा म्याक्सिमम् पोइन्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ टिमले। किनकि सेमी फाइनलमा पनि इक्जाम्पल देखिएको थियो विपुल, यो टिमले सुरुवात राम्रो गरेका हुन् तर बिस्तारै बिस्तारै पोइन्ट्स नआउँदाखेरि उनीहरू रोकिनुपर्ने अवस्था बन्न पुगेको थियो। अब त्यहाँ त 16मा आउनुपर्ने थियो, धेरै गाह्रो थिएन। यहाँ त टप 2मा आउनको लागि त्यो कुराले तपाईँलाई मान्यता भने चाहिँ पक्कै पनि दिँदैन भन्ने कुरा थाहा थियो। त्यही भएर पनि नेपेक्सको टिमले त्यो माइन्डसेट भने चाहिँ बनाउन जरुरी छ। यता RC32 को प्लेयरहरूलाई हामी यसो देख्दैछौँ फ्रेममा, रिजल्ट खासै निकाल्न सकिराखिएको छैन, लड्दैछन् टिमहरू, कोसिस गर्दैछन् तर उनीहरूबाट टाढा टाढा हुँदै गइराखेको छ। अब माथिल्लो स्पट, अब त्यो कुरालाई चेज गर्नलाई त नेक्स्ट लेभल गेम प्ले जुन अहिलेसम्म आफूमा देखाएको त्यो खालको गेम प्लेको साथमा आउनुपर्ने हुन्छ। र विन्सियन एक प्लेयरको नक फेस गरिएको थियो स्टार्टिङ फेजमा नै, त्यसपछि क्विक रिकभरी पोसिबल भयो, उनीहरूको वरिपरिबाट खिच्दा पनि बनाएका थिए। अब भने जोन प्रायोरिटी दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ। 1400-1500 मिटरको डिस्टेन्स कभर गर्नु धेरै नै हुन पुग्नेछ। गाडी त होला यहाँ प्लेयरहरूसँग, आफ्नो आफ्नो भेहिकल लिन्छन् अनि जोनसँगै खेल्ने कोसिस भने चाहिँ रहनेछ। पहिलो स्टेजमा नै छौँ हामी, सर्कल सिफ्टिङको पर्खाइमा हो। अब पानीको पोर्सनलाई कतिको छोड्छ सर्कलले भन्ने पनि कुरा भयो, अनि त्यहाँ पानी पोर्सनलाई छोड्छ भनेर विश्वास राखिएका टिमहरूले गएर सेन्ट्रिक एरियाको अप्रोच पनि देखाउनेछन्। अब एज प्रिफरेन्स पनि हुन्छ यहाँ टिमहरूको, अनि सेन्ट्रिक तरिकाको गेम प्ले पनि हामी देख्न भने चाहिँ पाउनेछौँ। अलिकति भनौँ न चिकन डिनर प्रायोरिटी दिने टिमहरूले सेन्ट्रिक एरियाको अप्रोच बढी रुचाउनेछन्, जहाँ एग्रेसिभ वेमा नै चिकन डिनर निकाल्छु भन्नेहरूको लागि एज प्रिफरेन्स पनि रहने गर्दछ नै। बट हामीलाई थाहा छ दुईटै प्याटर्नलाई यदि पालै पिलो युज गर्न सक्यो अकर्डिङ टु द सर्कल भने चाहिँ टिमहरूले राम्रो रिजल्ट निकाल्न भने चाहिँ सक्नेछन्। यता AST को टिमलाई अंशले अघि भने जस्तै एउटा चिकन डिनरको लागि चाहिँ यो टिमले मेहनत गर्नै पर्ने हुन्छ। कम एलिमिनेसन के भयो भने पनि फरक पर्दैन, बरु एउटा चिकन डिनर निकालौँ ताकि सर्भाइभलको टेस्ट के हो भन्ने कुरा टिमले थाहा पाउन सक्थ्यो होला। एग्रेसिभ वेमा गइन्छ जतिखेर पनि रिजल्ट आउँदैन, अनि इन्कन्सिस्टेन्सीले गाह्रो पार्ने हो सर्कल। के सिफ्ट हो यो सर्कल, फेरि एकपटक हामी देख्न सकिन्छ बीचको आइल्यान्डलाई PMGC सिफ्ट आउँदैछ यहाँ सर्कलको। कमिटमेन्ट देखाउने नदेखाउने भन्ने कुरा हो कि अब यतिसम्मको च्यालेन्जिङ सर्कल। ओके फाइनल हो, PMGC मा देखिएको थियो, म इक्जाम्पल दिँदै थिएँ, अनि फेरि अर्को सिफ्ट आउँदाखेरि त्यही मिनी आइल्यान्डमा विपुल मसँग शब्द छैन यो सर्कललाई हेरेर। अब यहाँ फोकसको गेम प्ले याद आउने हो तपाईँहरूलाई, तपाईँहरू हेर्न खोज्नुहुनेछ भने नेपेक्स भर्सेस T2K को बीचको ब्याटल छेडिँदैछ।
पिएमजीसी शिफ्ट आयो भन्दै पिएमजीसी फाइनल शिफ्ट साराको बन्ने हो त यहाँ अब कुन टिमको लागि को सारा बन्ने हो द्याट्स गोइङ टु बी अ बिग फ्याक्टर हेरौँ रेक्सलाई नक निकाल्ने मौका रहेको छ रेक्सले नक निकाल्ने भयो अर्को प्लेयरलाई पनि नक निकाल्ने मौका रहनेछ रेक्सलाई जिगल मिस भयो दुवै साइडबाट मिस भयो एक्लै 1-on-1 लिनको लागि आएका छन् त्यहाँ ओजी बट नो उनले डाउन गर्छन् अन्तिम प्लेयर डोमेनमा कन्भर्टेड बटको साइडमा थर्ड पार्टी आउँछ द्याट्स फर स्योर बन्दीप थर्ड पार्टी आउँछ ओजीले जिते 1v1 निकाल्यो नेपेक्सको टिमलाई बट T2K इज इन बिग ट्रबल अलरेडी अझै डाउन रहेका छन् ओजी ओपनमा छन् क्रस गरेर बाहिरपट्टि जानका लागि सिचुएसन छैन अहिले नै आई डोन्ट थिङ्क बोर्ड छ त्यहाँ 110% यो सर्कल पारीको आइल्यान्डमा जान्छ एभ्रीवन नोज बट जाने कसरी त्यहाँसम्म ट्राभल गरेर को पहिले पुग्ने कसले पहिले जमिन टेक्ने फर्क्यौँ भन्दै थोरै पछाडि फर्क्यौँ अनि सोचौँ त्यो म्याचमा D+ केले चिकन डिनर लिएर गएको थियो होइन त हो यस D+ केले अन्तिम म्याचमा चिकन डिनर लिएर गयो या D+ केले नलगे पनि म्याच जितेको थियो जे त थियो बट D+ के आएको त्यो म्याचमा अप्रोच के थियो उनीहरू पारी गएर पारीको पनि ब्याक साइड अफ द जोन पुगेका थिए गएर सोरमा वेट गरेका थिए पछाडिपट्टि गएर वेट गरे अनि जब सबै टिमहरू लड्दै लिमिटेड नम्बर अफ प्लेयरहरू मात्र सर्कल टेक्न भ्याएका थिए त्यहाँ उनीहरूले एलिमिनेसन निकालेका थिए उता रिजेक्टको कम्प्लिट डिफ्रेन्ट इनफ्याक्टमा आरसिबीको कम्प्लिट डिफ्रेन्ट अप्रोच रहेको थियो जहाँ उनीहरू वारी लडेर एलिमिनेसन निकाल्दै थिए अब टिमहरूले यहाँ के डिसाइड गर्छन् त वाट दे विल डु यसले धेरै कुरा म्याटर गर्नेछ बट दिस इज एब्सोल्युट सिनेमा रिल बनाउनुहुन्छ साथीहरूले एब्सोल्युट सिनेमा भन्दै बनाउनुहोस् साथीहरू यो सर्कलको फुटेज राखेर दिस इज एब्सोल्युट सिनेमा अनि फाइनलमा स्वागत छ कहाँ भन्छ यस्तो सर्कल फाइनल साउथ एसियाको फाइनलमा भन्छ यस्तो सर्कल सिधै डिसेम्बरको 9-10 तारिकतर्फबाट तानिएको छौँ हामी त त्यो लास्ट म्याचको त्यो इन्टेन्सिटी गेम प्ले ओहो #1 र 2 को आउने भन्ने कुराको डिसाइडर म्याच थियो त्यो अनि आइल्यान्डमा गएर सकिएको त्यो सर्कल एकदमै ड्रामेटिक थियो साइलस एक तर्फबाट आफ्नो टिमलाई एग्रेसिभ गेम प्लेको प्याटर्न देखाउँदै थिए जोन बाहिरको पोर्सनमा बसेर बाँकी हामीले देख्न पाएका थियौँ जोन सेन्टर एरिया समातेर D+ केले कसरी खेलेको थियो भनेर अब त्यही इक्जाम्पल हामी किन दिँदैछौँ किनकि त्यो बिग इभेन्ट थियो त्यहाँ के गरिएको थियो भन्ने कुरा सायद ई स्पोर्ट्स फलो गर्ने म्याक्सिममले सबैले म्याच हेरेको छन् भनेर म विश्वास राख्दछु अनि त्यही कुरामा कस्तो कस्तो के भयो थियो भनेर त्यहाँबाट केही सिकेर आइएको छ भने यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर हामी त्यसको इक्जाम्पल दिन खोजिराखेका छौँ बट यो ड्रामा नै हो साँच्चीकै ड्रामा हो जहाँ सर्कलले क्रुसियल मुभ लिदिएको छ लेट्स अर्को एउटा सिफ्टिङले के भन्ने हो त हामी सर्कल सिफ्टिङ हेर्न आतुर छौँ कतापट्टि सिफ्ट भयो पानीको पोर्सनलाई नाग्दै पारी नै आइल्यान्डतर्फ गयो अथवा ल्यान्ड साइड एरियाको रहनेछ त सर्कल त्यो कुराले इम्प्याक्ट पार्ने हो टिमहरूलाई अहिलेसम्म स्क्रिनमा देख्न पाइसकिएको त छैन तर 400-500 मिटर डिस्टेन्स यो साइडबाट भनेपछि कता कता लाग्दैछ मलाई उता नै गएको छ सर्कल भनेर केएमका प्लेयर श्रीपेजको अगेन्स्टमा प्लेयरलाई डाउन निकाल्दैछन् एलिमिनेसन सेक्योर गर्ने बारे सोचिनेछ केएम पुगेका रहेछन् उनीहरू त बाठो भनेर उनीहरूले हेरेर रहेछन् फाइनल म्याच गइसकिएको रहेछ पारी गएर होल्ड गरेर बसिएको छ पानीको एरियाबाट आउने सबैलाई रोकिनेछ एन्ड देवीको केएम पुगेको थियो श्रीपेजलाई इन्ट्री डिनाइ गरिनेछ T2K को टिम जाने बारे त सोच्न सक्थे पानीबाट क्रस गरेर जान दिइन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन फोडिएमले गएर एउटा पोजिसन समातेका छन् यो च्यालेन्ज एक्सेप्ट गर्न बाँकी टिमहरू रेडी छैनन् जो अलरेडी पारी पुगिसकेका छन् जसले गएर स्पट समातिएका छन् उनीहरूको लागि हो मान्न सकिन्छ केही राम्रो गेम भनेर बाँकी बाहिर लडौँ जति सकिन्छ एलिमिनेसन पोइन्टको बारेमा सोच्न पाइयो क्रस गरेर पुग्छु अथवा यसरी स्विम गरेर पुग्छु भन्ने कुरामा अब कसैले तपाईँलाई इन्ट्री भने चाहिँ दिने छैन यो सर्कलले सुनमा सुगन्ध थपिदिएको छ फाइनलमा यो म्याच गाह्रो बनाउनको लागि सोचौँ न त्यति सहज छ भन्दा गेममास्टर खेल्न भनिएको छ यता केएमका प्लेयर डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट सर्ट दिन खोज्दै थिए क्लोजमा आएका प्लेयर उनले डाउन निकाल्दिए भने हेल्प हुन सक्थ्यो होला बट नो त्यो प्लेयर पनि डाउन हुन पुगिसके पानीको एरियाबाट आउने सबैलाई हन्ट गर्दै माछा मार्दैछ केएम एकपछि अर्को गर्दै एलिमिनेसन सेक्योर गर्नेछन् लोको डाउन छ त्यो प्लेयरलाई बचाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ बसेर पनि तपाईँले अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्न प्लेयर क्याजुअलिटीको लागि केओएमको डिफेन्डिङ गेममा अब क्वेसन आउनेछ मन्दीप कति डिफेन्ड गर्न सक्छ उनीहरूले भनेर एउटा कुरा स्योर छ कि यहाँ कम्पाउन्डमा बसेर डिफेन्ड हुँदैन यहाँ तपाईँ सोर बसेर डिफेन्ड गर्नुपर्छ माछा मार्नुपर्छ श्रीपेजले पहिलो चुनौती दिँदैछ केओएमलाई नेट पड्काइयो श्रीपेजको चुनौतीलाई रोकियो केओएमको लागि पहिलो 4 एलिमिनेसन बाँकी टिमहरूलाई सर्कल टेक्नु छ अनि मलाई लाग्छ त्यो साइडमा 3टा आइल्यान्ड छन् मन्दीप होइन 3टा आइल्यान्ड छन् जम्मा एउटा आइल्यान्डमा केओएम र श्रीपेज देख्दै थियौँ जहाँ श्रीपेजलाई क्लियर डाउन गरिदियो केओएमले अर्को एउटा आइल्यान्डमा अर्को कुनै टिम रहेको थियो बट त्यो आइल्यान्डबाट सर्कल छुटिसक्यो अनि अर्को आइल्यान्डमा T2K रहेको थियो त्यहाँबाट पनि सर्कल छुटिसक्यो T2K के स्याल बनेको रहेछ पछि यता सोरतिर आयो भने हामीलाई कुद्न छिटो हुन्छ भनेर सोचेको रहेछन् साथीहरूले जुन हुनेवाला थिएन अनि भएन पनि अब एलिमिनेसन कति लिएर जान सकिन्छ कुरा त्यही मात्र रहनेछ केओएमलाई अर्को चुनौती यहाँ RLX को आएको रहेछ ल T2K ले नक निकाल्दै थियो केओएमले एलिमिनेसन चोरिदियो उता DRS का लागि
प्लेयर प्ले जोनको साथमा फिनिस भएको देख्दैछु। अर्को प्लेयरको पनि एचपी माइटी लो, किलर वाइटी डुबेर नै नक हुने भए, स्लेयर होइन डुबेर नक हुने भए। आई मिन दिस इज वान अफ दोज थिङ इन किलफिड जुन तपाईँले यो म्याचमा धेरै देख्न पाउनुहुनेछ, डुबेर नक भएको। अब माछा कसले मार्ने, कति माछा मार्ने भन्ने कुरा हो। सर्कलमा जानुपर्छ, हेर्दैछन् एलिमिनेसन कताबाट उठाउन मिल्छ भनेर प्रयास चल्दैछ, बट सरी साथीहरू भन्दै सर्कल त अगाडि कुदिसक्यो। 6 एलिमिनेसन आएको रहेछ। इनफ्याक्टमा मनदीप केओएमका लागि दिस कुड बी द म्याच जसले उनीहरूलाई #1 यो स्पट दिन सक्छ। लब स्पटेड, लबलाई सर्ट आयो राइट साइडपट्टिबाट, त्यता जान मिल्दैन भन्ने थाहा पाए। इनफ्याक्टमा नक नै निकालियो, अझैलाई डाउन गरिएको रहेछ, रेन्जबाट सर्ट आएको रहेछ। अब यो धेरै टिमको कहानी भन्ने छ, पानीमा त कति नै सर्भाइभ गर्नुहुन्छ र कसैले तपाईँलाई हेर्छ नै। अब प्ले जोनले को ढल्ने भन्ने कुरा हो। एलोडी नेक्ससका त 2 ढलिसके, उता एक्जाम्पलको एलिमिनेसन सेक्योर गरियो, यता रिटुके सकेसम्म एलिमिनेसन सेक्योर गरौँ बचुन्जेल भनेर प्रयास गर्दैछ। मिस्टिकका प्लेयरलाई डाउन गरियो, मिस्टिकका 2 प्लेयरलाई डाउन गरियो अजयको तर्फबाट। मिस्टिक आएको रहेछ सायद एक साइडमा जहाँ एलिमिनेसन सेक्योर गर्न खोजिँदै थियो, बट अजयको आफ्नै पनि एचपी छैन। हिल गरौँ, अगाडिबाट स्विम गर्न खोजेको प्लेयरलाई यसो आँखा लगाउँ, एलिमिनेसन सेक्योर गरौँ, त्यही नै सोच्ने हो। आडी निस्कियो, डिआरएस लास्ट प्लेयर स्ट्यान्डिङमा छन्। नेपेक्स त अगाडि नै निस्किएको। फोडियमले उनीहरूले ठाउँ समात्न अलिकति छिटो गरेका थिए र गएर एउटा स्पट बनाउन भए पनि पाइएको थियो। केएमको लागि चान्दीवाला कहानी यहाँ बन्दैछ। अझै गर्न बी स्पटेड, उनलाई डाउन निकालिएको छ। 8 एलिमिनेसनको गेम टिटुकेको टिमको तर्फबाट। लास्ट 3टा म्याचमा याद गर्नु भएको छ भने 8 एलिमिनेसन कटाएको छ टिमले, अथवा 8 निकालेको देख्न पाइएको छ। अब यो सिचुएसनमा सर्कल इन्ट्री पोसिबल छैन। जति एलिमिनेसन बाहिरबाट उठाउन सकियो त्यही नै पिक गरौँ भन्ने माइन्डसेटमा रहने त छ नै। कहाँबाट सर्ट्स आउने कसैसँग उत्तर छैन त्यसको बारेमा। टिटुकेको टिम अलि बढी नै स्ट्रगल गर्नुपर्ने अवस्थामा अब उनीहरू पनि आउनेछन्। हुन त उनीहरू मात्रै होइन, अन्य थुप्रै लबीका प्लेयरहरू आएका थिए। डिआरएसका प्लेयर पनि लबी छोडेर बाहिर निस्किन्छन्। 0मा नै निस्किनु परेको छ यहाँ टिम। अति नै च्यालेन्जिङ यो त। पोडियम राइट मोमेन्टको उनीहरूले जम्प बनाउन सकिनेछ, जहाँ डिआरएसको टिम आफू एडभान्टेजमा केही डिफरेन्स बनाउन सफल भएका थिए। त्यो प्लेयरहरूको अगेन्स्टमा ग्याप, टिमको अगेन्स्टमा ग्याप कम गर्न भने चाहिँ सकिन्छ। इग्नियस क्रस गर्न भ्याए हुन्थ्यो, एक प्लेयर भए पनि बचेका छन्। टिटुकेको लागि केही सर्भाइभल पोइन्ट खुले दिलाउन सक्छन् भने पनि 8 एलिमिनेसन आएको छ, जुन इनफ हो म मान्दछु। अब सर्भाइभल वाइजमा केही काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि सकियो भने त्यसको लागि कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। आरजीका प्लेयरहरूलाई पनि पानीको थ्रुबाट आइएको त छ। केओएमको लागि त भाग्य हेरौँ न विपुल, उनीहरूले जता हेरेर सर्ट दिने एङ्गल बनाउन सक्छन्, हिटमार्क ल्याउन सकिन्छ, एक पछि अर्को गर्दै एलिमिनेसन सेक्योर गर्न सकिन्थ्यो। उता फोडियमका प्लेयरहरूलाई 2टालाई डाउन निकालिएको छ। फोडियम अगाडि नै गइएको त थियो, तर आफूले सोचिएको आइल्यान्डतर्फ जोन आइदिएन अनि अहिले स्ट्रगल उनीहरू गरिराखेका छन्। त्यही हो कि समस्या सबैको लागि त्यही हो। यता पेकालाई स्पट गरिएको रहेछ, होइन स्पोर्ट्सबाट अन्तिम प्लेयर हुन् पेका, यहाँ कति प्लेयर रहेका रहेछन्। एनी टाइम सुन टेक डाउन हुनसक्छ। हेरौँ न 16मा बच्ने प्लेयर पनि कति छन्। त्यही बिचमा उता हाङलाई नक गरियो, यो चाहिएको थिएन केओएमलाई। बरु एलिमिनेसन अलिकति कम नै आओस्, तर म्याच जित्नको लागि नम्बर बचाउनु पर्ने थियो। हाङ नक भयो, RC32 चढ्ने मौका पाउने भयो। यसको बिचमा उनीहरूले अब पिकोपिक पछाडि फर्किन खोज्दैछन्। कम्पाउन्डतर्फ कियो जानुपर्ने छ बचाउन, एटलिस्ट त्यो रिजमाथि प्लेयर बच्छन् होला। उता फोडियमको 2जना प्लेयर डाउन देख्दै थिए, थ्याङ्कफुल्ली रिभाइभ गरिएको रहेछ। यता RC32ले नक भएका प्लेयर क्लासीलाई बचाउनु खोज्दैछ। निन्जा स्पटेड रह्यो, निन्जालाई सर्ट आयो। आई थिङ्क लेफ्टबाट आरजी चढ्न भ्याएको थियो, यता एएसटी पनि चढ्न चाहिँ भ्याएको रहेछ है। एएसटी एउटा आइल्यान्डमा थियो, त्यहाँबाट उनीहरू स्विम गर्दै गर्दै अर्को आइल्यान्डमा ल्या आई मिन योभन्दा गलत के हुनसक्छ अब अरू टिमसँग। यस्तो सर्कलमा कुनै टिमले गाडी पायो त के होभरक्राफ्ट। ल त अनि साथीहरू अब जुट्टीले पो रमाइलो गर्ने भयो। यहाँ होभरक्राफ्ट पायो, लिएर जाउँ न साथीहरू। कहाँ अड्काएको, बट धुवा भइसक्यो त्यो गाडी पनि। तामाङ वेल्डिङ गन हान्दैछन्। थाहा छ यो गाडीको इम्पोर्टेन्स कति छ भनेर, बट नो अझै सर्ट आउँदै थियो उनलाई। क्विकली भित्र छिर्नु पर्यो। आई मिन अब कपाल अफ स्प्रे आयो भने निकाल्न सकिन्छ त्यो भेहिकल भन्ने बुझेको छ। यता कियो अनि उनका पार्टनरहरू प्रयास गर्नेछन्। जुट्टी स्क्वाड सँगसँगै अगाडिपट्टि रहेको RC32 उनीहरूलाई निकाल्नका लागि ट्राई त्यही चलिरहेको थियो। केओएमले जुट्टीलाई नक निकाल्यो, चेक गर्ने प्रयास हुँदैछ को कहाँ छ त। त्यो एउटा प्लेयर कोही छ बचिरहेको त्यो साइडमा भने बचाउँ भनेर, इनफ्याक्टमा टेक डाउन गरौँ भनेर। RC32 रहेको छ पछाडिपट्टि, त्यो ध्यान दिनुपर्ने छ। RC32 चढ्ने प्रयास गर्ने छ, त्यहीँ छ RC32। उता जुट्टीका प्लेयरलाई फोडियमले स्पट गरिरहेको छ। एएसटी चढ्नका लागि गयो, ओके। केओएमका डुओ जो रहेको थियो त्यो साइडमा एएसटी चढ्नका लागि गएको छ। के पछाडिपट्टिबाट कभर फायरको एङ्गल बन्छ त। मोलोटप लगाइयो, गलत ठाउँमा मोलोटप लगाइयो कि ट्रिक्सको तर्फबाट, बिकज प्रेसिन गर्न मिल्दैन। उता घुमेर आरएलएक्सका प्लेयर भएतिर पनि जाँदैछन्। एएसटीका एकजना प्लेयर त आइ नै पुगेको रहन्छन्। रमाइलो प्रो म्याक्स चल्दैछ भन्दै पियो त।
भर्खरै एन्ट्री हुँदैछ 4DM प्लेयर क्याजुअलिटी फेस गर्यो अघि दुईटा प्लेयर नक फेस गरिएको थियो रिकभर गरिएको थियो फेरि एकचोटि प्लेयरलाई फिनिस गरिने छ यता एएसटीलाई त्यो टावरमा भएको प्लेयरले सर्ट दिने चान्सेस देख्दैछु मैले अगाडि उनीहरू पनि प्रोसिड गर्न अलिकति च्यालेन्ज नै रहेको छ 5औं स्टेजमा छौँ हामी तर उथल पुथल भइसक्यो यो कहानी टिमहरूको लागि कि एक्ज्याक्टली हामीले के गर्ने प्लान हुन्थ्यो हाम्रो र कहाँ कसरी खेल्नु पर्यो भन्ने कुरालाई लिएर यता जुट्टीका प्लेयरहरूलाई स्वागत गर्नलाई 4DM रेडी छन् थ्रोएबलको साथमा प्लेयरलाई म देख्दैछु आरजीको अगेन्स्टमा क्यूएमके प्लेयरहरू डाउन निकाल्न खोजिराखेका छन् नै 4DM र हिजोको म्याच तारिफ योग्य थियो टिमको तर्फबाट अहिलेलाई यो क्रुसियल मोमेन्ट हो म आफै पनि भन्दैछु कि डिआरएसको अगेन्स्टमा लिड उठाउनको लागि अथवा र अगाडि बढ्नको लागि यता फाल्कनलाई डाउन निकालिएको छ हिजोको दिनमा टप प्लेयर लिस्टमा उनलाई पनि हामीले देख्न भने चाहिँ पाएका थियौँ 4DM अर्को एउटा प्लेयर क्याजुअलिटी फेस गर्दैछन् किलमोङ्गर इम्पोर्टेन्ट प्लेयर हुन् है हिजो जल्वा देखाएका प्लेयर उनी नै हुन् उनको एन्ट्री हुँदैछ तर उनी आउँदैमा उनको पार्टनर फिनिस भइसके जोन एन्ट्रीको लागि 40-50 मिटरको डिस्टेन्स भए पनि कभर गर्नुपर्ने अवस्था यहाँ रहेको चाहिँ देख्न सकिन्छ एएसटी त्यो बीचमा कुनै पनि एलिमिनेसन पोइन्ट अहिलेसम्म आइसकेको छैन लोकोको पोजिसनको बारेमा आइडिया छैन होला जायोलाई बट लोकोले पनि यो साइडमा खासै ध्यान लगाएर हेरिरहेको छन् जस्तो म देख्दिनँ 9 एलिमिनेसनको साथमा केओएमको टिमलाई हामी यहाँ देख्न सकिन्छ माथि चढ्दैछ टिम अर्को एउटा कन्टेन्डर नजिकैबाट #2 को स्पट हाम्रो पनि हो भनेर ढकढक गर्न आइसकेको हामी देख्न सकिन्छ वाट इफ यो म्याचको चिकन डिनर उनीहरूले निकाल्छन् भने वरिपरि प्लेयर प्रेजेन्सको बारेमा पनि आइडिया त रहेको छ नै एकपछि अर्को गर्दै नक निकालिराखिएको छ प्रेसर बिल्ड गरिराखिएको छ यो एलिमिनेसन काउन्टलाई अझै बढाउन मिल्छ अनि चिकन डिनर निकालियो भने त जलवाए हमारा भन्ने सिधै माथिको स्पटमा जान सकिन्छ टिमको तर्फबाट पनि किलमोङ्गर अगाडि बढ्न त खोज्दैछन् तामाङको पोजिसनको बारेमा उनलाई आइडिया होला उनको पार्टनरलाई फिनिस गरिएको थियो त्यहाँ भनेपछि त्यहाँ हेरिराख्ने कोसिस उनको तर्फबाट रहन पुग्नेछ क्यूएमसँग थ्रोएबल हुन्थ्यो भने आरजीका प्लेयर फिनिस भइसक्थे यतिखेरसम्ममा त्यहाँ 2-3 चोटि नक निकाल्दै रिकभरी चलिसकेको छ बट थ्रोएबल छैन त्यही भएर पनि बाध्य छन् त्यहाँबाट प्लेयर ननिस्किन्जालसम्म केही गर्न सकिँदैन हेरेर बसौँ भनेर कुर्नको लागि यता जुट्टीको साइडबाट किलमोङ्गरलाई थ्रोएबल लगाउने प्रयास चलिरहेको छ सर्कलले पनि हिट गर्यो अब त किलमोङ्गर भएको एरियातर्फ चेक गरेर अगाडि एग्रेस गर्नैपर्छ भन्ने बुझिएको छ ट्रिक्सले स्पट गरे कहाँबाट ट्रिक्सले सर्ट दिए किलमोङ्गरलाई एसटीले त्यो एलिमिनेसन नलिएर जान पाएन ल्या उताबाट रक्सले देख्ने रहेछन् 4DMलाई निकालियो खासै भ्याल्यु दिएन 4DMलाई यत्रो गरेको मेहनतले पनि यता आरएलएक्सका प्लेयर त्यहीँ छन् एएसटीले देखेको छैन ट्रिक्स अनि जायो जहाँ छन् डेस्ट्रो पछाडिपट्टि त्यहीँ बसिरहेका छन् उता तामाङलाई स्पट गरिदो रहेछ लोकोको तर्फबाट टेक डाउन गरिएको छ अन्तिम प्लेयरमा कन्भर्ट भयो जुट्टी पनि यहाँ अझै पनि पछाडि नै चेक गरिँदैछ डर छ कोही निक्लेर भ्याट्टै ढ्याप्न अनि हालोस् पानीबाट निस्किएर भनेर उता आरजीको प्लेयर त्यहाँ छन् भन्ने थाहा छ सायद हाङसँग थ्रोएबल रहेको थियो बोलाइयो पार्टनरलाई त्यो कन्टेनरमा प्लेयर छन् त्यहाँ हानौ नेड भनेर कियोको जस्ट मुनिपट्टि आई बिलिभ टुकेका अन्तिम प्लेयर छन् उनलाई स्पट गरियो भने अर्को एउटा टिम निस्किने हो अन्तिम प्लेयर हुन्थ्यो पनि बुझेको छ टिमले कियोसँग सायद एमो पनि धेरै छैन त्यो भएको कारणले गर्दा कियो त्यति फ्रीली स्प्रे पनि दिन खोजिरहेका छैनन् जस्तो लाग्यो मलाई त्यहाँ अगाडि हाङ त गएका थिएन पछाडिपट्टि अर्को टिम पनि रहेछ RC32 आई बिलिभ त्यहाँ डुओमा बचेको छ RC32 डुओमा बचिरहेको छ त्यहाँ यता एएसटी एलिमिनेसन आएको छैन नक No maintenance when machinery breaks down? Download the Alibaba.com app for local after-sales service. सर्भाइभिङ नम्बर केओएमले बचाएको छ नम्बर एएसटीले बचाएको छ एएसटी एउटा कुरा मेक स्योर गर्नु पर्यो आरएलएक्सको त्यो बचेको प्लेयरले ढ्याप नहानोस् पछाडिबाट यता आरजी ट्रायोमा बचेको छ उनीहरू बाम्बालाई लुज गर्नु परेको थियो आर्क फ्रन्ट लाइनमा छन् केओएमको 2 प्लेयर यहाँ छ भन्ने थाहा छ उनीहरूलाई यति थाहा छ कि 2 प्लेयर मात्र हुन् यहाँ जुन टिमको छ बिकज बाँकी 2 प्लेयर अरू कुनै साइडमा लडिरहेका थिए त्यही बिचमा निन्जालाई नक निकालियो हाङको तर्फबाट निन्जाको एलिमिनेसन सेक्योर गरियो हाङको तर्फबाट क्लासिक सिमेन्ट्रीसम्म पुगेका रहेछन् कसले लिएर जाँदैछ भन्दै यो म्याच केओएमको अभियसली एडभान्टेज छ बट सजिलो छैन केओएमलाई आई थिङ्क अब आरजीले थोरै फाइट ब्याक देखाउने प्रयास गर्छ होला यहाँ उनीहरूको लागि समस्या भनेकै उनीहरूसँग लुट छैन क्या अब जे जति थियो सबै खर्च गरियो क्रेट त नजिक आएको छैन कुनै प्लेयरलाई नजिक फिनिस गर्न पाइएको छैन अब त्यो लुट बिनाको ब्याटलमा कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने कुरा रहने थियो थ्रोएबल फालिएको थियो त्यो थ्रोएबलमा गएर परे प्लेयरलाई फिनिस गरियो अर्को प्लेयर पनि डाउन हुन पुगेका छन् डुओमा गेम कन्भर्ट भइसकेको छ अघिसम्ममा पुरै क्यापिटलाइज गरेर बसेको यो पोजिसनलाई भने चाहिँ अब ग्रिप लुज गर्नुपर्ने अवस्था भयो टप 8 टिम लिस्ट हामी 6 स्टेजमा नै छौँ अनि जो आइपुगे त्यसपछिको शान्त माहौल बन्दैछ फाटाफुट्टा कता प्लेयरलाई देखिएको खण्डमा प्लेयरहरूले एलिमिनेसन सेक्योर गर्ने कोसिस गरिराखेका त छन् नै एएसटी सोचौँ त यो टिम यस्तो एग्रेसिभ प्ले देखाउने टिमको लागि कुनै पनि एलिमिनेसन पोइन्ट आइसकेको छैन अब यो बाध्यता थियो भन्न पनि पाइयो होइन स्पोर्ट्सको प्लेयरलाई इग्नियसले समात्ने छन् फिनिस गरिदिए निस्कियो टिम लबीबाट बाहिर ठिटुकैको लागि एक एलिमिनेसन पोइन्ट एक्स्ट्रा एड हुन पुगेको छ
टप 7 मा आयो घानी आरजीका प्लेयर स्विम गर्दैछन् बच्ने कोसिस त्यहाँ प्लेयरको तर्फबाट तर कतिन्जेल बच्न सकिन्छ र त्यहाँ बाहिर निस्किँदा कसैले देखिहाले भने अथवा जोनले च्याप दियो भने पनि हिल गरेर मिल्ने मौका पनि बन्ने छैन उता लोकोको पोजिसनको बारेमा अब भने जायोलाई मजाले आइडिया छ थ्रोएबल फाल्ने कोसिस गरियो भने मेबी पुराउन सकिन्छ कि रिस्क लिन पाइयो त्यहाँ बट थ्रोएबल फाल्दा फाल्दै आफूले सर्ट फेस गर्ने च्यालेन्ज पनि कहीँ न कहीँ रहेको भने चाहिँ छ नै यतातिर अलि बढी नै क्लस्टर हामी देख्न सक्छौँ अर्को साइडतर्फ हल्का खाली छ यदि त्यो साइडमा एक दुई प्लेयर जो बचेका छन् उनीहरू होल्ड गर्न पाए भने राम्रो सर्भाइभल पोइन्ट्स लिएर जाने मौका टिमको लागि भने चाहिँ भन्न पुग्नेछ ट्रिक्सले पनि त्यही टावरमा भएको प्लेयरलाई हेर्न खोज्दैछन् जायो अब फाइनल्ली थ्रोएबल कमिटमेन्टको लागि जान सक्नेछन् मेरो विचारमा थ्रोएबल पुऱ्याइयो भने त्यहाँ नक निकाल्न सकिन्छ डेस्ट्रो त चुपचाप छन् एसटीका प्लेयरहरू नाचेको नाचै छन् त्यहाँ तर केही उनले गर्न पनि सकेका छैनन् न उनीसँग त्यो खालको इन्ट्रेस्ट छ उठेर म बाहिर सर्ट दिन्छु भनेर उनी पनि यहाँ त्यही गेम प्ले देखाउन खोज्दैछन् जहाँबाट सर्भाइभल पोइन्ट्स हाम्रो लागि आउन सक्छ भनेर इग्नियस एक साइडमा चुपचाप सर्भाइभ गरेर बसिरहेका छन् टिटुकेको लागि रेस्पोन्सिबिलिटिज उनको छ कि केही सर्भाइभल पोइन्ट्स लिएर जाउँ डबल डिजिट पोइन्ट हिट गरौँ टिटुकेलाई जति सकिन्छ पोइन्ट्स निकाल्न जरुरी छ भन्ने कुरा उनीहरूले क्लियरली बुझेका छन् राम्रो गन फाइट ब्याक टु ब्याक 2-3 वटा म्याचेसमा उनीहरूले देखाइसकेका छन् अब यही कुरालाई चिकन डिनरको साथमा गर्न सकियो भने उनीहरू पनि सिधै माथि चढेर हामी पनि हो है त्यो टप 2 को कन्टेन्डर भनेर देखाउन भने सक्ने थिए माथिल्लो साइड तर्फको एंगलले एएसटीलाई धेरै नै च्यालेन्ज दिएको कारणले गर्दाखेरि खुल्ला सकिराखेका छैनन् भने यतातिरबाट ट्रिक्स जाँदै थिए सर्कलले पनि शिफ्ट लिनेछ अब त अगाडि जान बाध्य भयो ओपनबाटै मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो जोडा मन्दिप ट्रिक्स कुद्दा कुद्दै किल्चिन्छन् कि त्यहाँ डेस्ट्रोलाई भन्ने बनिसकेको त्यो अलमोस्ट सिचुएसन जुट्टीको प्लेयरले उठेर खाइदिए एकजनालाई खाइदिए जुट्टीको प्लेयरले खाइदिए अब माथिबाट लोकलले हेर्नेछन् पछाडिबाट थाप्सले अर्कोलाई ढ्यापान्न भ्यायो भने एसटीको गेम यही नै बिग्रिन सक्छ नो थोरै क्याजुअल भइयो कि त्यहाँ बिकज पानीमा जोन छ अझै पनि सोर साइडमा जोन छ भनेपछि कोही न कोही त मुभ गर्न सक्छ त्यो एरियाबाट ध्यान दिनुपर्ने थियो जुट्टीका लागि अन्तिम प्लेयर हुन् आई बिलिभ त्यहाँ या रक्स अन्तिम प्लेयर रहेका छन् क्लियर गरौँ होला त्यो प्लेयरलाई क्लियर गरौँ माथि छोडिदिउँ माथि लेटर फेजमा हान्न मिल्छ फ्री भएर फाइट लिन मिल्छ यदि यहाँ क्लियर गरियो भने पछाडि थ्याप्सन यता नेट रेडी हुन थाल्यो रिकको पोजिसनको बारेमा सायद आइडिया रहेको छ उता क्लासीलाई टेक डाउन गरियो आरसी 32 निस्कियो टप 6 टिममा म्याच कन्भर्ट भयो रिकको एगेन्स्टमा थ्रोएबल फाल्ने प्रयास चलिरहेको छ ज्रक्सबाट निस्कियो भने फ्री एलिमिनेसन उठाउन पाउने मौका हो रिकका लागि जेरिको देखे रिकले देखे सर्टगन मिस भयो बट नो राम्रो कमब्याक लेटर फेजमा रिकबाट त्यहाँ सर्टगन प्यालेट कनेक्ट गर्नका लागि टेक डाउन गरियो जुट्टी स्क्वाडका अन्तिम प्लेयरलाई निस्कियो जुट्टी पनि टप 5 टिममा म्याच कन्भर्टेड अब आरएलएक्स एन्ड टिटुके सोलो प्लेयर बचिरहेका छन् त्यो दुईटा प्लेयरलाई हन्ट गरिसक्दा टप 3 टिममा म्याच आउने हो एएसटी सर्भाइभ गर्दैछ ट्रायल लिएर भर्खर पहिलो एलिमिनेसन आयो उनीहरूको लागि केओएम नम्बर बचाएको थियो एलिमिनेसन मस्त निकालेको थियो आरएलएक्सका प्लेयरले खान सक्थे अलमोस्ट ट्रिक्सलाई खाइसकेका थिए बट राम्रो सर्ट त्यहाँ टाइममा नै दिन भ्याइयो एचपी कम भएको थियो निकाल्यो आरएलएक्सका प्लेयरलाई पनि उता आरजीका प्लेयर पनि बचिरहेका छन् रेन्जमा लोकल यहाँबाट देख्न त सबै देखेका छन् बट प्रब्लम थाहा छ मन्दिप त्यो 53 एमओमा जे गर्नु छ त्यही गर्नु छ युएमपीमा स्विच गरेको देखिएन कि युएमपीमा कति छ त्यो थाहा हुन्थ्यो होला बट यता एएसटी आई थिङ्क एएसटीले सायद यो सोर एरिया सबै क्लियर गरौँ घुम्दै भन्ने प्रयास गरेको बिकज अलमोस्ट एक फनको हान्न लागिसक्यो उनीहरूले बट त्यहाँबाट लेफ्ट जान मिल्दैन क्या बिकज त्यहाँ पिन डाउन हुन्छ लोकोसँग एउटा नेट रहेछ एउटा नेट र एउटा मुलोटप छ कनेक्ट हुन्छ र यो नेट नउठेर पछाडि जान्छ होला आई थिङ्क रिजल्ट दिने छैन एचपी कम गराउँछ होला बट नक निकाल्नका लागि पोसिबल भएन राम्रो प्रयास गरेका थिए लोकलले एएसटीका प्लेयरलाई रोक्न बट एएसटीलाई अगाडि आउने कसरी त बिल्कुल अब च्यालेन्ज दिन्छ त्यो टावरमा छ भन्ने थाहा छ एउटालाई ल कभर दियो हामी क्रस गर्छौँ भनेर खोज्यो भने एउटालाई कभर दिएला बट डिफ्रेन्ट एङ्गलमा भएका प्लेयरहरूले पनि सर्ट दिन सक्ने चान्सेस उत्तिकै हाई रहेको छ अति नै बढी च्यालेन्जिङ टप 4 मा गेम कन्भर्ट भएको छ टिटुकेका सोलो प्लेयर अझै पनि सर्भाइभ गर्दैछन् क्यूएम डुओको साथमा हामी देख्न सक्छौँ आरजी ट्राई छ एएसटी पनि ट्राईकै साथमा छन् एएसटी अब फाइनली त्यो कन्फिडेन्स देखाउँदै टावर माथि थ्रोएबल फाल्न खोज्दैछन् प्रोजेक्टाइल पुगिरहेको छैन कुनै धेरै माथि कुनै धेरै तल ठ्याक्कै जहाँ पुर्याउनु पर्ने त्यहाँ पुर्याउन गाह्रो परिरहेको छ एकजना त चढौँ भनेर सोच्न सकिन्छ होला बट अरू कसैले पनि सर्ट दिन सक्ने चान्सेस मैले त्यहाँ देखिराखेको छु इग्नियस र पिको बिचमा 1-on-1 पर्छ जस्तो देख्दैछु मैले या दुईजना प्लेयर अब त चढे अब टावर चढ्ने मौका पाएको छ एएसटीको टिमले के गर्छन् त उनीहरू यहाँबाट चढ्ने अथवा होइन ओके अगाडि कम्पाउन्डमा भएको प्लेयरलाई पो प्रेसिङको बारेमा सोचिँदैछ यहाँ लोकोको भिजनमा परियो भने गाह्रो पर्ने थियो थ्रोएबल फाल्न खोज्दैछन् पिक त्यहाँ उनको अगेन्स्टमा पनि नेट गएको छ जसले हेभी ड्यामेज डिल गराउन सक्ने थियो बट चिप ड्यामेज मात्र दिएको रहेछ तलबाट आरजीका प्लेयरहरूको मुभमेन्टलाई यहाँ लोकलले ब्लक गर्न सक्नेछन् तल पार्टनरलाई सपोर्ट चाहिएको छ त्यतातिर पनि इग्नोर गर्न सकिने छैन गाह्रो पर्दैछ लोकललाई कि एक्ज्याक्टली गर्ने के एक त एमोको कमी रहेको छ त्यसले गर्दाखेरि पनि भएको एमोलाई नसकाउँ भनेर पनि
यहाँ जुनै फाइट लिनुभन्दा अगाडि पनि सोचिनेछ ऊ साइकोलाई स्पट गर्यो होला नि कि स्मोक लगाइएको पनि देखिएको छ पर रहेका आर्कको पोजिसनको बारेमा पनि आइडिया त रह्यो यहाँ चर्दिने कोसिस नो त्यत्रो एमो खर्च भयो बट प्लेयर नक फेस गरेन एचपी कम गराइयो हिल गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यो प्लेयरले जोनले गर्दाखेरि धेरै बेर बच्न सायद त्यहाँ पाइन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन इग्नियस अझै पनि चुपचाप छन् उसले त राम्रै स्पट दिन्छन् जस्तो छ आफ्नो टिमको लागि पनि बिगको अगेन्स्टमा यहाँ सट दिँदै त्यहाँ निकाल्ने कोसिस रहने प्लेयरलाई डाउन निकालियो उता टिटुकेको प्लेयरले एलिमिनेसन सेक्योर गर्न सक्नेछन् आरजीको प्लेयरको गेम्समा आर्कलाई डाउन निकालिएको थियो किल स्टिल हुँदैछ यहाँबाट स्टिल गरिदिए लोककोले टिटुकेको नक थियो त्यो भने यता देख्न सकिन्छ लोकको अब राइट साइडतर्फ अलि बढी हेर्न रुचाउनेछन् उनलाई थाहा छ अब मेरो पार्टनर पनि फिनिस भइसके मैले त्यहाँ प्रेसर लिनु पर्दैन भनेर बट आइसक्यो कोल्याप सर्कलको जोन गाह्रो पर्ने भयो किल डिनाइ गरेका छन् केएम चिकन डिनर म एक्सपेक्ट गर्दै थिएँ त्यो आएन बट राम्रो एलिमिनेसन र सर्भाइभलवाला गेम प्ले उनीहरूले देखाए यता आरजी सेकेन्डसम्म हुने भनेर उनीहरूको प्रयास रहेको छ डुओमा रहेको छ 2v3 को फाइट हुन्छ एएसटीसँग लड्यो भने कोल्याप सर्कलको कहानी हो सायद उनीहरूले सोच्दैछ एएसटीले त्यो कम्पाउन्डबाट बाहिर निक्लिनुपर्छ हामी वेट गरौँ राइट साइडपट्टिको पुरै ब्लक गरिदिउँ भनेर इग्नेसको एगेन्स्टमा थ्रोबल फाल्नको लागि एएसटी गयो बिकज थाहा छ उनीहरूलाई भर्खर एक नक हानेको थियो त्यहाँ एउटा कुनै टिमले भनेर सो त्यो नकलाई क्यापिटलाइज गर्न चाहन्छ नेड उफ्रि Finally, some relaxation at the beach resort. With a double साइडमा बन्ने छ ओके यता स्मोक लाग्दैछ कोही त छ त्यहाँ भनेर नेट छ दुईटा नेट रहेको रहेछ इग्नियससँग सर्टगन छ भने केही भन्न सक्थ्यो होला मौका बट नो थ्रोएबल आयो अब त फसे इग्नियस थर्ड पोजिसनसम्म दिएर जानेछन् टिमका लागि नो एलिमिनेसन आई मिन यस्तो सर्कलमा 10 पोइन्ट 11 पोइन्ट खुसी नै हुन्छन् होला उता रिक डाउन हुन पुगे गलत टाइममा एएसटीका लागि आरजीले चढ्ने मौका पाउने भयो क्रिस त मुखैमा पुगिसके फिनिस हान्छु भनेर साइको पछाडिपट्टि ब्याकलाइनमा रहेका छन् क्रिसको अर्को थ्रोएबल जाँदैछ त्यहाँ क्रिसको एचपी कम गरायो आएको थ्रोएबलले हिल गर्नका लागि 22 वटा ब्यान्डेज छ रिभाइभ दिन्छ होला एएसटीले त्यहाँ बचेका प्लेयरलाई रिभाइभ गरौँ होला ट्रिक्स आउँदैछन् ट्रिक्स आएर फलब्याक गरेर रिभाइभ गर्ने प्रयास चल्नेछ फाइनल कोल्याप सर्कल सबैलाई अगाडि कुद है साथीहरू भनेर बोलाउँदैछ सर्कलले त यहाँ ओपनमा गयो ओपनमा रिभाइभ चलिरहेको छ एपी स्विच गर्ने मौका रहेको थियो एएसटी का अन्तिम प्लेयर इग्नियसले हान्दियो उता एउटा प्लेयरलाई टप 2 मा म्याच कन्भर्ट भयो इग्नियस त्यहाँ छन् आरसीको डुओ बचिरहेको छ आरजी कस्तो सिचुएसनबाट म्याच आयो भनेर सोच्ने छ बिकज इग्नियस अलमोस्ट फसिसके एक साइडमा पार्टनर साइकोको कभर अप रहनेछ भने एक साइडमा मौका रहेको छ दुई साइडबाट पिन डाउन गर्नका लागि क्लियरली मौका रहेको छ दुई साइडबाट पिन डाउन गर्नका लागि माथि चढे नक निकाल्ने प्रयास रहेको थियो साइकोको एचपी कम भयो बट क्रिसले माथिबाट कनेक्ट गरे एस12 के अनि आउट अफ नोवेयर आउट अफ ब्लू जहाँ लाग्दै थियो इदर केओएम और मेबी एएसटी कसैको म्याच बन्न सक्छ भनेर कहाँ फर्स्ट भयो रोयल गोर्खा चिकन लिएर गयो कहाँ सेकेन्ड भयो टिटुके जो सिंगल प्लेयरमा आई मिन 10-12 मिनट अगाडि कन्भर्ट भएको थियो लगे सेकेन्ड पोजिसन लगे पोइन्ट्स आएको छ टिटुकेको टिमलाई चाहिएको पनि थियो मेबी उनीहरूले त्यो कुरालाई क्यापिटलाइज गर्न सके एलिमिनेसन अगाडि राम्रो निकालेको त्यो कुराले गर्दाखेरि नि ब्यालेन्स देखियो पिपल सोचौँ यो सर्कलमा टिमले यतिको पोइन्ट्स निकाल्न सक्छ भने टक्क लाएर दुई हात थापेर धन्यवाद भन्ने हो क्या त्यति खालको रिजल्ट निकालिएको छ बाँकी टिमहरूलाई के भयो सोच्नु न 4DM अगाडि कमिट गरे होइन त उनीहरूले पनि पारी रिजल्ट आएन उनीहरूको पनि पक्षमा खासै के आयो 2-3 एलिमिनेसनको आयो सर्भाइभल शुद्ध लिएर जान पाएनन् डिआरएस 0 पोइन्टरमा निस्किएको आरडीले पनि केही गर्न सकेनन् उनीहरू निस्किए नेपेक्सलाई टिटुकेले वाइप नै गरिदिएको थियो यता आरजीको टिमले बरु निकालेको छ स्वादवाला गेम प्ले 9 एलिमिनेसनको चिकन र 19 पोइन्टरको जम्प अनि उनीहरूको लागि पनि कहीँ न कहीँ माथि चढ्ने मौका यहाँबाट टिमले भने चाहिँ बनाएको छ कम्पिटिसन नेक टु नेक भनेको के हो अब बिस्तारै बिल्डअप हुँदैछ विपुल यो भोलिको दिनमा पुगिसक्दाखेरि त धेरै गाह्रो पर्नेछ कमजोर मुटु भएकाहरूले क्लोज बटन दबाउनु भन्नु पर्ला जस्तो अवस्था होला जस्तो देख्दैछु मैले त जुन तरिकाको माहौल बन्दैछ अब स्ट्याकअप हुँदै गइरहेका छन् टिमहरूको नाम बढ्दै गइरहेको छ दुई स्पटमा जो पनि आउन सक्ने चान्सेसहरू हामीले देख्न सक्ने भइसक्दाखेरि अति नै मजा आउँछ जस्तो छ के रे सर्कल देख्न पाइयो हुन त पहिलोचोटि देखिएको होइन तेस्रोचोटि भइसक्यो मैले यही सर्कल देखेको सेकेन्ड टाइमको पनि एपिक थियो भनौँ न पिएमसी च्याम्पियनको बन्ने डिसाइडरवाला म्याच रहेको थियो यहाँ आइसक्दाखेरि पनि इम्पोर्टेन्ट म्याच हो यो पनि धेरैको फ्युचर बन्ने म्याचमा आइसक्दाखेरि यो खालको सर्कल मिरामारमा कति नै एक्सपेक्ट गरिन्छ भनौँ न यस्तो खालको च्यालेन्ज दिने सर्कलले बट यहाँ बन्न पुगेको त थियो नै केही हाइलाइट मोमेन्ट्सहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ के गरिएको थियो के भयो भनेर धेरै त पानीमै मरे धेरैलाई पानीमै समातियो हाइलाइट मोमेन्टमा पनि धेरैलाई पानीमै हानेको देख्न पाइन्छ होला बट केओएमले कतिखेर इन्ट्री बनाएको थियो उनीहरूसँग एलिमिनेसन राम्रो थियो उनीहरूले जित्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई यो म्याच जहाँ गएर रोकिएका थिए त्यही नै सर्कल परेको सोचो त्यो लोकको भन्ने
मान्छे प्लेयर उनी कहाँ चढेर कतिखेर बसेका थिए भन्न त विपुल हो कि त्यो टावरमा कतिखेरदेखिबाट थिए उनी लास्टसम्ममा पनि त्यही थिए भनेपछि केएमसँग राम्रो ग्रिप हुनु पर्थ्यो बट उनीहरूले जब इन्स्टलमेन्टमा प्लेयर लुज गरे त्यसपछि गाह्रो पर्न पुगेको थियो अब ह्युज जम्प उनीहरूले पनि निकाल्न सक्थ्यो भने यता क्रिस बन्न पुगेका छन् आरजीको टिमको तर्फबाट मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयर अफ द म्याच 5 एलिमिनेसन छ 700+ ड्यामेजको साथमा आई मिन क्युएम जुन पोजिसनमा छ भन्दै पोइन्ट्स टेबलमा यो म्याचमा चिकन डिनर निकालेको थियो भने #1 सिधै उफ्रेर पुग्थ्यो होला कि बिकज एलिमिनेसन यति उठिसकेको थियो उनीहरूको त्यो एउटा फेजमा जहाँ अलरेडी 8-9 टिम 10 टिम सर्भाइभ भएको सिचुएसनमा 10-11 किल लिएर उनीहरू बसेको थिए त्यहाँबाट म्याच निकाल्न सकिएको थियो भने सायद अलिक बढी ग्रिडी हुन पुगे कि हामी पहिले पुगेको सबैलाई रोकिदिउँ भनेर चारैतिर प्लेयर फैलाइयो सुरुमा त 4 कुनामा 4 प्लेयर थिए पछि प्रेसर बढ्न थालेपछि रिग्रुप गरेर 2-2 गरियो 2-2को स्प्लिटमा प्लेयर होल्ड गराइयो त्यति गर्दा पनि भएन भनेर एकजना प्लेयरले बिचको सेन्टर स्पेस जुन वेयरहाउस रहेको थियो त्यो होल्ड गरौँ बाँकी एकजना प्लेयर लोकको टावर चढ बाँकी 2 जनाले साइडको रेड हिल वरपर होल्ड गरिदेऊ सो द्याट सोरबाट आउने प्लेयरहरूलाई रोक्न सकियोस् भनेर त्यो सबैको बिचमा उनीहरूले एक गर्दै प्लेयर लुज गर्नु पर्यो अन्तिममा एएसटीको चुनौती बन्दिन पुग्यो आई मिन एएसटीले पनि कत्रो मेहनत गरेको बट ट्रबल उनीहरूलाई एकजना प्लेयरले नक फिनिस खानु पर्यो त्यस पछाडि बाँकी ट्रायोमा कन्भर्ट भएको थियो जुट्टीले नक फिनिस हानिदिएको थियो एकजनालाई ट्रायोमा पनि अलमोस्ट रिगलाई पनि लेफ्ट एन्ड राइट गरिसकेका थिए त्यहाँ रक्सले बट सर्ट गन कनेक्ट भयो टाइममै उता आरएलएक्सको प्लेयरले झन्डै सातो लिइसकेका थिए त्यहाँ पनि रोकियो आरएलएक्सको प्लेयरलाई पछि लेटर फेजमा केओएमलाई क्लियर गर्नको लागि प्रयास गर्ने हुँदा डिसिजन त्यहाँ राम्रै लिएको भाइ बट डिसिजन त्यहाँ राम्रै लिएको एएसटीको टिमले जहाँ उनीहरू टावरमा भएको प्लेयरलाई इग्नोर नै गरिदिउँ सिधा कम्पाउन्डमा जो छ त्यसलाई हान्दिउँ भनेर गएको थियो बट यत्रो मेहनत गरेर 8 पोइन्ट पाएको छ एएसटीको टिमले आई मिन मेहनतको लागि फुल 10मा 10 नम्बर जानेछ बट पोइन्ट सायद सोचे जस्तो अझै आएन यो म्याचबाट बेटर गर्न सकिन्थ्यो भनेर एएसटीले डिस्कस गर्छ होला रोयल गोर्खाज बम्पर म्याच आयो हाम्रो लागि त 19 भनेर स्लोली सोच्ने छ भन्दै रोयल गोर्खाजले पछिल्लो म्याच सेकेन्ड फिनिस गरेको थियो आई थिङ्क 6-7 एलिमिनेसन रहेको थियो राम्रै पोइन्ट आएको थियो यो म्याच 19 पोइन्टर उनीहरूको लागि पनि आई मिन आजको सेकेन्ड दिनको सुरुवातबाट नै अलिकति चाहिने जस्तो अथवा चाहिएको जस्तो म्याचेसहरू आउँदैछ रोयल गोर्खाजको लागि या जम्प निकाल्दैछन् उनीहरू पनि माथि चढेका छन् उनीहरूको लागि पनि माध्यम बन्दैछ अझै पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कन्फिडेन्स देखाउनको लागि बाँकी अरूको के कहानी भयो डिआरएस जेरोमा निस्किए नेपेक्स जेरोमा निस्किएको स्ट्रिपेजको पनि कहानी त्यही नै थियो एलओडी नेक्ससको लागि त्यही भन्यो भिटिएमको टिमको लागि पनि 0 पोइन्टमा नै निस्किनु परेको छ होइन स्पोर्ट्स अघिल्लो म्याच पनि उनीहरूको लागि के भएको थियो देख्न पाइएको थियो जहाँ पोइन्ट्स निकाल्न गाह्रो परेको टिमलाई तल खस्किनु पर्ने अवस्था उनीहरूको लागि बनिराखेको त छ नै उनीहरूको प्रेजेन्स नै देख्न पाइराखिएको छैन यो म्याच त अझ बढी च्यालेन्जिङ नै रहेको थियो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि आएन भन्न सकिन्थ्यो होला बट अघिल्ला म्याचेसहरूमा पनि टिमले त्यो खालको पर्फर्मेन्स ल्याएर हामीलाई अन्तनी हाम्रो प्रेजेन्स भनेर देखाएको भने चाहिँ छैन केही छिटोभन्दा छिटो गर्न जरुरी रहेको छ बट यो म्याच मजा आयो यो म्याचले धेरैजनाको रोकथाम गरिदिए माथि भएका टिमहरूको लागि मिड अफ द टेबललाई चढ्ने मौका पनि बन्न पुग्यो जसले गर्दाखेरि कन्टेन्डर भने चाहिँ थपिएका छन् त्यो #2 को स्पटसम्म को हटाउने भन्ने कुरालाई लिएर के गजबको म्याच देख्न पाइयो दोस्रो दिनमा छौँ हामी बिस्तारै म्याचेस काउन्ट कम हुँदै गइराखेको छ विपुल अनि त्यो बिचमा हामीले यदि चर्चा गर्ने को टिम के कसरी खेल्दैछन् कसले ग्याप बनाउने भन्दै पेन लिएर नोट गर्दैछौ साथी तिमी ओहो मन पर्यो है प्रशिक्षकको मन पर्यो है कुराकानी ओके त्यही नै चलिराखेको थियो अनि यस्तो खालको सर्कल आउँछ सोचौँ अझै पनि अगाडि अब अपकमिङ म्याचेसहरूमा के देख्न पाइने हो त म अनेस्टली के गर्दै थिएँ भन्दाखेरि म लास्ट पिएम मैले साइडमा आइप्याडमा लास्ट पिएमजीको म्याच खोलेको थिएँ कि जो फाइनलवाला म्याच थियो त्यो म्याचको सर्कल हेर्दै थिएँ म बिचमा बट के नै म्याच रह्यो मजा आयो हेर्नको लागि होइन जति पनि पोइन्ट लिएर गयो टिमहरूले आरजीले कतै कमब्याक देखाउने हो कि भनेर सोचिरहेको छ यस्तै इन्ट्रेस्टिङ म्याचेसहरू साथीहरू अझै पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ कतै नजानुहोस् हामी जान्छौँ पानी खान्छौँ अलिकति आराम गर्छौँ अनि आउँछौँ अर्को एउटा फेरि पनि फुल अन एक्सन प्याक सानोलाई लिएर विल बी राइट ब्याक When you're in trouble, you can rest at the cover you created. Note that in Rondo, only the ground can be terraformed. Buildings, water, and cement are indestructible. During combat, you can create a hiding space for yourself and wait for enemies to come close to catch them unawares. If you're in an open area with minimal cover, try using a smoke grenade first to obstruct your enemy's vision. Then create a temporary shelter in the ground with a frag grenade before attacking. With a vehicle, you can exit it and attack it from a distance. After it explodes, use the terraformed ground and remaining wreckage to go after your enemies or rest. Head to Rondo now to experiment with this new feature. के भइराछ यहाँ
सेटु बेब अब यस्तै हो सधैँभरि बेबे भनेर हुँदैन होइन अब काम पनि त गर्नु पर्यो हामीले ल ल टेक केयर बेब लभ यु ल मा खोइ केटाहरू कहाँ गएछ को छ हौ भूत छ कि क्या हो भोरा दाई टु स्लो के भइरहेछ यहाँ भोरा दाई कहाँ थिस् त कोही सम्झना यो किन यस्तो फास्ट चलिरहेछ भोरा दाई हामी फास्ट छैन तपाईँ एकदम स्लो चलिरहेको हामी एकदम स्लो बोलिरहेको छौँ तपाईँको लागि हावा कुरा नगर्न भोरा दाईले बिहेदेखि पब्जी खेलेको छैन जस्तो छ यता के भइसक्यो पब्जी मोबाइलको नेपालमा छुट्टै सर्भर आइसक्यो र पिङ पनि 30% फास्ट छ हामी सबै सुपर फास्ट भइसकेको छौँ तपाईँले एकचोटि पब्जी खोलेर हेर्नु त लास्टै फास्ट रहेछ यार भाइ ढिलो आयो तर कडा आयो Let it. Great news! The Selection Lucky Spin has been completely reworked. Pick your own rewards. Enjoy massive discounts. Select total draw rewards. Increase your chances of drawing your desired items. Come take a look. Tap here and choose Selection Lucky Spin to go to the event page. This Lucky Spin event introduces a completely new draw experience. Choose items according to your preferences. To form your स्वागत छ साथीहरु फेरि पनि छोटो ब्रेकपछि भर्खर हामीले जे देख्यौं जे भनौं न पुरै फाइट पनि यस्तो भइरहेको थियो कि त्यो एउटा मिमको याद आयो के आज अमलेट हैन तल्का अमलेट बनाउँछु भन्ने खालको तल्का वाला म्याच देख्न पायो हामीले है यस्तो मजा आयो हेर्नको लागि केओएम भन्ने
गोल्डन अपर्च्युनिटी मिस गर्यो भन्छु म त #1 लिएर जानबाट यो म्याच सँगसँगै या #1 त पोसिबल नहुन पनि सक्थ्यो होइन समहाउ केही डिफरेन्स हुन सक्थ्यो होला किल थियो कि तर नै किल थियो यार किल थियो गर्नु पर्थ्यो मिस चाहिँ गरे एएसटी केयुएम एएसटी धेरै दुःख गरेर पुगेर पनि त्यो खालको पोइन्ट्स आएन उनीहरूको लागि किनकि उनीहरूलाई पनि मच निडेड हो नि त त्यो पोइन्ट्स उनीहरूको लागि पनि जुन तरिकाले रिजल्ट आइरहेको छैन कन्सिस्टेन्सी देखाउन सकेका छैनन् त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने उनीहरूले पनि 3 जना त्यतिखेरसम्म सर्भाइभ गर्दाखेरि चिकन डिनर निकाल्नुपर्ने हो भन्न सकिन्छ केएमलाई त मैले भनि नै हालेँ त्यो टावरमा बसेका प्लेयरलाई लास्ट टाइम त्यही कति मिनट देखिएको थियो भन्ने कुरा यसो स्ट्रिमलाई ब्याक गरेर हेर्ने हो भने पनि आकलन लगाउन सकिन्थ्यो अलिकति स्पिडमा प्लेयरहरू बस्नु पर्दाखेरि त्यहाँ कुरा बिग्रिएको थियो अनि अर्को समस्या उनीहरूको लागि भनेको लुट नै थियो जे जति थियो एमो आफूसँग भएको सबै पानीमा भएका प्लेयरहरूलाई डाउन निकाल्दै एलिमिनेसन सेक्योर गर्न युज गरियो वरिपरिको माहौलमा यदि कोही आएका थिए भने उनीहरूलाई सर्ट दिएको पनि क्रेट उठाउन सकिएको थिएन लिमिटेड एमो भइसकेपछि सायद रोकिन बाध्य भयो त्यहाँ टिम त्यसले गर्दाखेरि सानोतिनो डिसएडभान्टेज भयो भन्न सकिन्छ बट अफोर्ड गर्न सकिँदैन यो डिसएडभान्टेज पनि तपाईँले अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्न यदि #2 सोच्नु भएको छ भने योभन्दा अझै बेटर भनेर सोच्नै पर्छ हरेक म्याचमा हामीले क्रिटिसाइज गर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ जुनै पनि टिमलाई बाँकी अब अपकमिङ म्याच हाम्रो लागि सानक रहनेछ सबैभन्दा धेरै म्याच हेर्न मजा आउने सानकको हुन्थ्यो रमाइलोको हिसाबले बट आजभोलि मिरामारमा पनि देख्न थालिएको छ त्यो खालको जलवा सानकको कहानी भन्दाखेरि अनप्रेडिक्टेबल हुन्छ टिमहरूको पिओभीबाट हेर्ने हो भने सानक नभइदिए हुन्थ्यो बाँकीमा हामी आरामले खेल्न सक्छौँ सबै कुरा लगाउन सकिन्छ भन्ने तरिकाले सोचिन्थ्यो बट एज अ अडियन्स पिओभी इन्ट्रेस्टिङ म्याच सानकमा हामीले धेरै फ्याक्टरबाट देख्ने गर्थ्यौँ अब फेरि त्यही खालको म्याच आउँदैछ एउटा मिरामारले झड्का लगाइदियो माथि भएका टिमहरूको लागि पनि मिड अफ द टेबलहरूले केही हदसम्म पोइन्ट्स लिएर आफूलाई ब्यालेन्स गर्ने कोसिस गरेको त देख्न पाइएको छ लेट्स चाहिँ अबको अपकमिङ म्याच सानकको स्टोरी लाइन के भन्न पुग्नेछ त यो म्याचमा कसले क्यापिटलाइज गर्न सक्ने र कोही तलको टिम माथि चढ्ने मौका उनीहरूले बनाउँछन् भने मेबी एउटा पर्फेक्ट म्याप बन्न सक्छ त्यस्तो खालको टिमलाई जो अलिक जङ्गिएर खेल्ने कोसिस गर्नेछन् अथवा उनीहरूको लागि लकले पनि कहीँ न कहीँ म्याटर गर्न भने चाहिँ पुग्नेछ त्यसपछि हामीसँग इराङ्गल र मिरामारको कहानी आउने हो सुरुवात गरेको थियो डिआरएसको टिमले सेकेन्ड म्याच 0मा निस्किएको छ आरजीले अर्को म्याच एउटा जुन नसोचेको तरिकाले पाइयो हामीले भनेर क्यापिटलाइज गर्ने मौका भने चाहिँ पाएको छ अहिले अलाइभ स्टार्टस आइसक्दाखेरि टिमहरूको पोजिसन के कस्तो छ कतिको डिफ्रेन्स छ लगायतका कुराहरू पनि हामीले त्यहाँ देख्न पाउनेछौँ अनि बाँकी टिमहरूको पनि चर्चा भने चाहिँ गरिनेछ टिटुकीको टिमको पनि 2 म्याच इनफ्याक्टमा हिजोको लास्ट म्याच देखिबाट राम्रो रूप देखिराखिएको छ जसले गर्दाखेरि उनीहरू पनि ल हामी पनि ब्याक अन ट्र्याक आउँदैछौँ एउटा चिकन डिनर आइसकेपछि हामी पनि माथि चढ्ने हो सिधै भन्ने पोजिसन बनाएर बसेको छ मेबी एउटा चिकन डिनर हन्ट भन्दै त्यो खालको गेम प्ले पनि टिटुकीको टिमले भने चाहिँ छिटोभन्दा छिटो देखाउन जरुरी रहेको त छ अनि लेट्स गो फर एनदर म्याच सानक म्याच नम्बर 3 आजको दिनको अनि हामी काइन्ड अफ हाफ वे थ्रु आइम फाइनलको भनेर पनि भन्न सकिन्छ यो म्याचको लागि पिपुललाई हामी ब्रेक दिनेछौँ अनि म अन्सलाई स्वागत गर्न चाहन्छु अन्स स्वागत छ अघिल्लो म्याचको सर्कलबाट नै कहानी भन्दै सायद तपाईँलाई बोलाउनु पर्छ होला मजा आयो अघिल्लो म्याच हेर्नको लागि अति मजा आयो मैले कम्पी कभर गर्दाखेरि यो तेस्रो चोटि थियो यो खालि फिनिस सकिएको एउटा थर्ड पार्टीमा देखाएको थियो मैले हेरेको मध्येमा भन्दैछु साथीहरू यति नै बनेको भने होइन अब अफकोर्स पिएमजिसीको फाइनल लास्ट म्याच त याद आयो होला फाइनल त यता पनि हो अनि ल फाइनल भयो भनेर याद दिलाउने खाले सर्कल बनि पनि हाल्यो कति टिम 0मा गयो कति टिम हिरो बन्ने मौका पाउँदै पनि समात्न सकेनन् एएसटी रिग्रेट गरिरह होला टिटेके गर्दै होला यहाँ रोयल गोर्खाले हाम्रो म्याच पो भयो भनेर टाउको कनाइरहेको होला अलमोस्ट बिलिभ नै नगर्ने अवस्थाबाट अनि त्यसपछि के हो यहाँ आई मिन धेरै सबै यो पनि मेरो त्यो पनि मेरो भन्ने चक्करमा चाहिँ गयो जस्तो चाहिँ लाग्यो बट बाँकी तिमीले टिटिकेको कुरा गर्यो टिटिकेको बारेमा मेन्सन गर्यो यस अफकोर्स केही म्याचेस हेर्दाखेरि अहिलेको जुन लेट म्याच चलिरहेको छ यो हेर्दाखेरि केही साइन चाहिँ देखिएको छ फर्स्ट म्याचमा एलिमिनेसन बनेको थियो 6-7 पोइन्ट्स प्लस निकालेको थियो यो म्याचमा 15-16 निकालिसक्यो 20-22 पोइन्ट 2 म्याचमा अलमोस्ट देखाएको छ उनीहरूले आज र भोलि त नन स्टप एउटा पनि खराब म्याच नखेलिकन खेल्नुपर्ने अवस्थामा उनीहरू रहेको छ के कमब्याक पोसिबल बनाउँदैछ र उनीहरू त्यो रहेको छ डिआरएस पनि खुसी हुनेछ डिआरएस किन खुसी हुनेछ भन्दा यो म्याचमा उनीहरूले पोइन्ट्स त तानेन बट उनीहरू नजिकै रहेका जो लिटरली उनीहरूलाई भेटाएर कटाएर जान सक्थ्यो त्यो रहेन अझै पनि 1 हामीसँगै छ यति एउटा कुरालाई लिएर खुसी हुनेछ बाँकी यो सर्कल हेरेर पनि सायद खुसी हुन्छ होला यो खाले सर्कलमा पनि डिआरएसले राम्रो पोइन्ट निकालिरहेको हुन्छ या उनीहरूको लागि अब यो सर्कल यसो हेर्ने हो भने माथिल्लो साइडको आइल्यान्डमा नै इन्ड हुने काइन्ड अफ देख्न सकिन्छ त्यहाँ बट प्रेडिक्ट गर्न गाह्रो छ साथीहरू सर्कललाई पनि आजभोलि त प्रेडिक्ट गर्न धेरै नै गाह्रो छ हामी टिम प्रेडिक्ट गर्न छोडिसक्यौँ सर्कल प्रेडिक्सन पनि हामी बिस्तारै छोड्नेछौँ जे जान्छ ए गयो त नि भन्ने हो बट ओभरअलमा अब यहाँ हेर्ने हो भने या काइन्ड अफ प्रिभियस म्याचेसहरूलाई
यदि सम्झिने हो र उनीहरूले कसरी खेल्थे भन्ने कुरालाई हेर्ने हो भने डिआरएसको लागि चाहिँ उनीहरूले ओके हामी खेल्न सक्ने खालको सर्कल हो भनेर सोच्नेछन्। उनीहरूलाई थाहा छ नि त 0 पोइन्ट अफोर्ड गर्न सकिँदैन कुनै पनि म्याच। हामी के भन्ने गर्छौँ भने यदि खराबै जान्छ भने पनि 5-7 पोइन्ट त मिनिमम ल्याउनै पर्छ। हामीले एभरेजमा 10 पोइन्टर खालको गेम निकाल्न सक्यो, डबल डिजिट पोइन्ट निकाल्न सक्यो भने तिमीहरूले एउटा सिमेन्टेड पोजिसन बनाउन सक्छौ त्यो टप 2 को स्पटलाई लिएर भनेर हामी चर्चा गरिराखेका त हुन्छौँ नै। अनि त्यही स्पटको लागि त्यही माइन्डसेट बनाइराखेको बेलामा 0 पोइन्टर गेम आइदिइसकेपछि कहीँ न कहीँ आत्तिनुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ। थ्याङ्कफुली डिआरएसले त यही सोच्नेछ कि हामी केही पोइन्ट्सले अगाडि थियौँ, एउटा 0 पोइन्टर गइसक्दाखेरि पनि अगाडि भएको फाइदा के त त्यो कुरालाई ब्यालेन्स गरिदियोस् भनेर पनि उनीहरूको माइन्डसेटले काम तरिकाको गेम प्ले खेल्नलाई मद्दत भने चाहिँ गर्नेछ। बाँकी 4DFको टिम अडिएर बसेका छन् है, अझै पनि त्यो टप 2 स्पट समातेर बसिएको छ। बट दुईटा म्याच हेर्ने हो भने आजको दिनको त्यो खालको खुलेर खेल्ने खालको रिजल्ट अथवा पोइन्ट्स उनीहरूको लागि आइसकेको त छैन। यसरी होल्ड गर्नु पर्दाखेरिको प्रेसर अलिकति एक्स्ट्रा हुन्छ, मलाई कसरी रिप्लेस गरिहाल्छ कि भन्ने डरले कुनै कुराको कमिटमेन्टमा पनि तपाईँहरू रोकिन बाध्य भइराख्नु भएको हुन्छ भने यता जुट्टीको टिमलाई देख्न सकिन्छ। जुट्टी पनि पारीसम्म पुग्न भ्याएका हुन् अघिल्लो म्याचमा, बट रिजल्ट आएको थिएन टिमको लागि। उनीहरूको पोइन्ट 44 छ। टिटुकेले पनि बिस्तारै सुधार गर्दै गर्दै टप 6 को एन्ट्री ल्याएका छन्, धेरै टाढा होइनन्। अब त एक चिकन डिनर म भन्दै थिएँ त्यस्तै कहानीमा छन्। केओएम छ त्यहाँ, केओएमलाई त विपुलले बारम्बार भन्दै थिए यदि चिकन डिनर निकालेको भए माथि चढ्न सक्थ्यो भनेर, समहाउ या पोसिबल पनि रहेको रहेछ भन्न सकिने रहेछ त्यहाँ। 4DMकै बारेमा कुरा हुँदै अंश 2 प्लेयरले डाउन फेस गर्नु परेको छ। श्रीपेजको तर्फबाट रोकियो, किलमोङ्गरलाई पनि डाउन निकालियो, यो अफोर्ड गर्न सक्दैन 4DMको टिम। उनीहरूलाई डाउन निकालियो केओएम, उनीहरूलाई रिप्लेस गर्दै माथि चढ्ने मौका श्रीपेजले 4DMलाई गाह्रोमा पारिदिएको छ। अब अन्तिम एक प्लेयरमा कन्भर्ट भएका छन् अनि यो सायद चाहेको थिएन टिमले। अघिको म्याचमा पनि पोइन्ट्स आयो, केही पोइन्ट्स आयो हुन त उनीहरू त्यतिखेर पनि खुसी थिएन होला जुन वेमा उनीहरू इन्ड भयो। लाग्थ्यो होला उनीहरूलाई कि हामी पक्कै पनि बेटर पोजिसनमा इन्ड गर्न सक्थ्यो भनेर। उता गाडी जाँदैछ, अर्को रोटेसन जाँदैछ। आजकल त छ नि त फेरि सर्लका पारी जानु पऱ्यो भने सरारा उडेर यहाँ बिचबाट गाडी लिएर जाने। बट सोर गइँदैछ, हेड पनि कनेक्ट भयो, नक निक्लियो त्यहाँ गएर भन्ने त दुःखै लाग्ने थियो, मनै दुख्ने थियो, चित्तै दुख्ने थियो। एनिवे बचेर पारी गयो। बट यताबाट बचेर सायद टिटिके पनि गाडीमा रुइकेर ब्रिजबाट पारी गएको जस्तो मैले नोट गर्दै थिएँ। बट सिम्स लाइक कि उनीहरूले 2 प्लेयर डाउन भयो, अजयले एक नक निकालेको छन्, अजय पनि डाउन भयो। एक म्याच खराब खेल्न सक्दैन, अफोर्ड गर्न सक्दैन म भन्दै थिएँ। कहानी खराब गयो। यता टिटुके निस्क्यो, कम्पाउन्डमा गइएको रहेछ, स्ल्यामिङ गरिएको रहेछ, अर्ली अप्रोच गर्न जरुरी नै रहेको थियो, गएर ब्याटल जित्नु पर्ने थियो। बट हामीले लेटली के चाहिँ देखिरहेछौँ भन्दा अरू के जेसुकै भए पनि आरएलएक्सले फर्स्ट फाइट मस्टली जितिरहेको हुन्छ, यहाँ त्यही भयो। बट उता के भयो, के भइरहेको छ? जो साथीहरू हिरो ऱ्याङ्कमा छन् ल डिआरएसले अब यो म्याचलाई दामी बनायो भने आजको दिनमा 20 पोइन्टको लिड उनीहरूसँग डे इन्ड गर्दा हुन्छ, भोलिको लागि ढुक्क हुन सक्छ। हार्ड इन एपेक्स जुट्टी अब उनीहरूले कसरी खेल्नेछन् त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट रहने भयो। टिटिके पनि अर्ली निस्किएका, केएम निस्किए, 4DM निस्किए, के हुँदैछ माथि चढ्न खोजेकाहरू सबलाई रोक्न खोजिँदैछ। यहाँ अर्ली नै हो, धेरै नै अर्ली निस्किएका हुन्छ। सोचौँ त तिनवटा टिमले लबी छोडिसके, 4-5 मिनट मात्रै भएको छ म्याच स्टार्ट भएको। पहिलो स्टेजको सर्कलको जोन स्ट्रिङ्गिङ पनि बिचमा चल्दैछ, भर्खरै क्लोजिङ हुँदैछ। बट त्यो बिचमा तिनवटा टिम निस्किन्छन् अनि यस्तो पोजिसनमा भएका टिमहरू निस्किन्छन् जहाँबाट हामीले खराब खेल्न अफोर्ड नै गर्न सक्दैनौँ भनेर पोजिसन बनाइराखिएको हुन्छ। हुँदैछ हुन त या तलबाट आउने टिमहरूको नम्बर बढ्ने हो, कम्पिटिसन बढ्ने हो भनेर हामी त्यो हिसाबले लिने कोसिस भने चाहिँ पक्कै पनि गर्नेछौँ। यता होइन स्पोर्ट्सको लागि डु अर डाई सिचुएसन आइसक्यो। अब त त्यो एग्रेसिभ गेम प्ले जुन तरिकाले होइनलाई हामीले चिन्ने गर्थ्यौँ त्यो खालको देखाउनै पर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म त होइन नै छैन भन्ने जस्तो अवस्था बनिराखेको छ उनीहरूको भने छिटोभन्दा छिटो यो कुराबाट बाहिरिनु पर्यो टिम, छिटोभन्दा छिटो एग्रेसन देखाउनु पर्यो। प्लेयर क्याजुअलिटी छ यो म्याचमा पनि धेरै अब गर्न सक्छ टिमले जस्तो मलाई लाग्दैन। उता जुट्टीको टिमको तर्फबाट डाउन निकाल्दै एलिमिनेसन सेक्युर गरिराखिएको छ, 2 एलिमिनेसन पोइन्ट आइसक्यो। हिल साइडतिरको कन्टेक्स्ट होल्ड गरेर बसिएको छ। लोवर पोर्सनबाट मुभ गर्ने प्लेयरहरूलाई भिजनमा ल्याउँदै सर्ट दिने कोसिसमा भने टिम निरन्तर लागि पर्ने हुन्। जुट्टीको टिम यहाँबाट फाइदा उठाउन सकिन्छ। क्रस फायर सेटअप गरियो भने चाहिँ कहीँ न कहीँ एलिमिनेसनको कोटामा धेरै काम गर्न भने चाहिँ सकिनेछ टिमको तर्फबाट। जुट्टी वरिपरिको एरियालाई यसो निहाल्ने कोसिस गरिराखेका छन्। अब अहिले एकछिनमा नदेखिए पनि अहिले जब हामीले तेस्रो स्टेजको सर्कल देख्न पाउँछौँ त्यतिखेर नम्बर बढ्ने हो। अहिलेलाई त इनिसियल फेजमा नै छन् टिमहरू, त्यो कारणले गर्दाखेरि धेरै उनीहरूको नोटमा आइराखेका छैनन् भने एलओडी नेक्ससको भोटेसन चलिराखेको छ।
पानीको एरियातिरबाट मुभ गर्ने कोसिस टिमको डिसिजन रह्यो अनि यो खालको रोटेसनको हामी खासै फ्यान हुने गर्दैनौँ वी नो द्याट यसको फ्युचर के हुने गर्दछ भनेर उनीहरूले जब ल्यान्ड एरिया टच गर्नुपर्ने बेला आउँछ त्यतिखेर कोही न कोही हुन्छ जसले गेट किप गरेर बसेको हुन्छ अनि यति सहज तरिकाले वाइप गरेर देखाउँछन् कि धेरै जस्तो टाइम यो रोटेसन फ्लप भइराखेको हुन्छ लेट्स सी अब उनीहरूको लागि युजफुल भइदियो भने त बेटर नै हो तर जोनको ड्यामेज डिल गर्दै गर्दै एचपी कम बनाएर ल्यान्ड एरियामा कसैले होल्ड गरिएको छ भने एकै स्प्रेको साथमा तपाईँहरू निस्किन बाध्य हुनुहुन्छ प्लेज ले डाउन निकालिदिन्छ पानीमा डुब्नुपर्ने अवस्था लगायतका कुराहरू देख्न सकिन्छ होला ओके सर्कलले पुरै हिल साइडको कन्टेक्स्ट भनेर बनाएन यहाँ अहिलेलाई एएसटीको पोजिसनलाई म राम्रो मान्न सक्छु यहाँ बट एएसटीको पोजिसन भन्दै मात्र के थिएँ मैले भन्दै ब्लिङ्क हाने त्यहाँ एक प्लेयरको क्याजुअलिटी फेस गरिएको छ एएसटीको लागि प्लेयर बचाउन सकिएन फेरि अर्को एउटा खराब म्याच भन्नुपर्ने अवस्था नआओस् क्यापिटलाइज गर्नुपर्ने हो यस्तो राम्रो पोजिसन पाइसक्दाखेरि त टिमले बट अहिलेलाई उनीहरू रोकिए अब यता कुरा रहनेछ कि एलोडिनेक्सका प्लेयरको इन्ट्रीको बारेमा हातिन साइडमा हेर्ने हो भने एउटा प्लेयर छन् जसले होल्ड गरेर सोरमा नै बसेका छन् उनले बोर्ड दिएपछि स्प्रे त फर स्योर जाने हो एलोडिनेक्सको लागि च्यालेन्ज त्यहाँबाट बन्न पुग्नेछ डिआरएसले पनि जोन इन्ट्रीको बारेमा ब्रिज साइड एरियाको पोर्सनबाट क्रस गर्नुपर्छ भनेपछि हेर्ने कोसिस गर्नेछन् घोडसवार माम्बालाई हामी देख्न सक्छौँ धेरै फुत्रुक उफ्रियो भने अगाडिबाट RC32 प्लेयरले टच दिन सक्ने चान्सेस रहेको छ मुखैसम्म पुगेका थिए भेकलको साथमा इन्फो कलेक्ट गर्न यसरी अगाडि एक्सपान्ड गर्नु इज बेटर अप्सन बट घोडाको साथमा जानु म धेरै नै खराब अप्सन भन्छु अहिलेलाई VTMका प्लेयरहरू भेकल अप्रोच दुईटा प्लेयर एउटै गाडीमा गाडी पड्किने अवस्थामा लगभग पुगिसकेको थियो थ्याङ्कफुली क्रस गरियो त्यस्तो सिचुएसनबाट गएर रोकिने कहाँ थाहा छैन अगाडि अर्को एउटा प्लेयरको मुखमा परियो भने गाह्रो पर्ने हो आरएलएक्सका प्लेयरले गाडीको आवाज सुनिसके भेकलको अवस्था हेरिसक्दाखेरि त स्प्रेले पड्काउन सक्ने चान्सेस रहने थियो ओझेल भएका छन् VTMका प्लेयरहरू एउटा एरियातर्फ गएर रोकियो त देखियो बट गाह्रो पर्नेछ टिमलाई एएसटी भइसकेको छ अब डुबोको साथमा पाएको सर्कललाई कसरी क्यापिटलाइज गर्छन् नो आइडिया सोचेकै थिएन होला यति खराब स्थानमा आउँछ उनीहरू भनेर किन भन्दा राम्रै ठाउँमा देखिएका थिए चारैजना प्लेयर पारी जानु सबसे ठुलो कुरो हुन्थ्यो उनीहरू अलरेडी उठे सेटल जस्तो देखिँदै थिए बट अब पुरै अनसेटल भइसक्यो होला मनबाटै अनसेटल भयो होला नभए त बिकज रिजल्ट उनीहरूले खोजेको भन्दा कहाँ रहेको छ अहिलेको लागि अनि त्यसमाथि यो म्याचले पनि केही गर्दैछ जस्तो देखिएको छैन #1को लागि राम्रो मौका देखिएको छ यो म्याचमा केही गर्नको लागि उता रोयल ड्रागनले पनि सोच्नेछ 2 निस्क्यो 3 निस्क्यो मौका कसको हाम्रो लेट्स गो पक्कै पनि सोच्नेछ उनीहरूले किलफिड नोट गरिएको होला को निस्क्यो नोट गरिएको होला उता जुट्टीको टिम पारिसम्म पुगिसकेको थियो ओभरक्राफ्ट पनि लिएर गएको थियो अघिल्लो म्याचको कुरा गर्ने भने एउटा मात्रै लक्की टिम ओभरक्राफ्ट देख्यो भनेर हामी मनमा के सोच्दै थियौँ साथीहरूलाई पनि निकाल्यो आई मिन कम्फर्टेबल नै निकालिएको थियो अघिको म्याच त के नै पो गयो क्या लाइक अहिलेसम्म भएको म्याचेस मध्येमा सबसे बेस्ट म्याच गयो भनेर आरामले भन्न सक्ने म्याच चाहिँ हाम्रो गएको थियो अघिल्लो चाहिँ अब यो कस्तो जानेछ किन भन्दा अर्ली ट्विस्ट एन्ड टर्न त यो म्याचमा पनि आइसकेको छ दो अझै पनि लट्स अफ द च्यालेन्जेसहरू लट्स अफ द टिम्सको लागि यो सर्कलले पोजेस त पक्कै पनि गर्छ अघि एउटा गाडी धुवा लिएर धुवा बनाएर लिएर निस्किँदै थियो अब हारको टिम देख्दैछौँ यहाँ एउटा बेसिस स्पट होल्ड गर्नको लागि सोच्ने छ यो टिमले पनि टिटिकेलाई निकालिदिएको थियो टिटिकेको कमब्याक जुन हामी आश गरेको थियो अलमोस्ट बिल्डअप भइसकेको थियो बट त्यो बिल्डअपमा ब्रेक लाउने काम पनि यही टिमले गर्यो भनौँ एलिमिनेसन राम्रो छ 6 एलिमिनेसन अलरेडी टिमको लागि त बनिसकेको छ बचेको छ ट्रायो राम्रै पोइन्ट सोच्ला उनीहरूले र्याङ्किङ वाइज त पछाडि नै छ PMSL एन्ड अल भनेर सोच्ने र्याङ्किङबाट त धेरै टाढा रहेको छ त्यसमा कुनै डाउट रहेन बट यो नेभर नो कहानीमा टर्नराउन्ड एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ 1-2 म्याचेस खराब खेल्दै ड्याममा तपाईँको टाउकोमाथि सर्कल बन्दै झ्यामझुम किल उठाउने मौका पाउनुभयो एन्ड देन त्यहाँबाट लेट्स गो भन्न थाल्नुभयो भने देन मोमेन्टम बेसिसमा जाने त अनि सर्ट फर्मको टुर्नामेन्ट त त्यो हुन पनि सक्छ नयाँ सर्कल आउने छ पारी जाने अलमोस्ट तय हो डिआरएसले आफ्नो पोजिसन सही गरेको छ डिआरएसले थाहा छ यो म्याच राम्रो खेलौँ हाम्रो चान्सेस एकदमै सही बन्ने छ यो म्याचमा यदि हामी डबल डिजिट मात्रै पोइन्ट्स ल्याउन सकियो भने पनि यो डिआरएसको मनको थिङ्किङ हो या यो त तपाईँले भने जस्तै कि यहाँबाट पछ्याउने टिमहरू जब एलिमिनेट भएको देखिएको छ त्यस पश्चात त यस्तो ग्याप क्रिएट गर्न सकिन्छ जसले गर्दाखेरि अघि भएको जस्ता फेरि इन केस त्यस्तै इन्सिडेन्ट भइदिइहालेको अवस्थामा उनीहरूलाई धेरै हेल्प पुऱ्याउने हो त्यही भएर पनि फ्युचरिस्टिक तरिकाले सोचेर टिमले पोइन्ट्स निकाल्न एकदमै जरुरी छ यो म्याचमा ब्रिज एरियाको कन्टेक्स्ट होल्ड गरेर बसिराखिएको छ बाँकी त्यो साइडबाट मुभ गर्ने प्लेयरहरूलाई पनि हामी देख्न सक्छौँ थुप्रै टिमका प्लेयरहरू छन् त्यहाँ 3-4वटा टिमकै प्लेयरहरूलाई मैले देखिराखेको छु मेबी एलिमिनेसन काउन्टको POVबाट पनि हेर्ने हो भने उनीहरूको लागि फाइदाको विषय बन्न
सक्ने त छ नि RC32 नजर लगाउँदैछन् ब्रिज एरियाको स्पेसमा कोही न कोही त होल्ड गरेर अभियस बसेको छ भन्ने कुरा पनि थाहा छ यता नेपेक्सको खराब कहानी थियो ओपनमा प्लेयर डोमेन गएका रहेछन् उनलाई डाउन निकालिएको छ कभर त प्रोभाइड गरिएको छ क्रिसलाई डाउन निकालियो त्यो बिचमा उनीहरू रिकभरीको लागि लाग्ने हो अनि नेपेक्सले पनि आफ्नो पार्टनर बचाउने बारे सोच्न भने चाहिँ सक्नेछन् आरजीको प्लेयरको अगेन्स्टमा ट्रेबलकै साथमा प्रिसियस रिजल्ट निकाल्दै त्यो एलिमिनेसन सिक्योर गर्दैछन् आरजीका प्लेयरलाई फिनिस गरिने पनि भइयो अन्तिम एक प्लेयर हुन् प्रिसियस च्यालेन्जिङ कुरा त त्यही नै छ नेपेक्समा मलाई जे डर थियो त्यही नै हुँदैछ जहाँ पहिलो दिन सही खेल्ने टिमले त्यस पश्चातको म्याचेसहरूमा उनीहरूले त्यो रिजल्ट ननिकालेको हामीले सेमी फाइनलमा पनि देखिएको थियो यहाँ आइसक्दाखेरिको पनि एक्ज्याक्टली सिमिलर प्याटर्न भने चाहिँ देख्न पाइएको छ जसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई पर सार्दैछ जहाँ अगाडि बढ्ने चान्सेस हुन सक्थ्यो त्यो टप टूको स्पटलाई सिक्योर गर्ने मौका हुन सक्थ्यो त्यसबाट टाढा टाढा बनाइराखेको छ प्रिसियसको पोजिसनको बारेमा पनि आइडिया थियो थ्रोएबल फालिएको छ एउटा मिठो बाउन्स नेटको साथमा प्लेयरको एचपीलाई कम गराइएको छ फलोअप यो नेटले अझै एचपी कम गराउन सक्नेछ त्यहाँ प्रिसियसको हेल्थ कम भएको अवस्थामा प्रेसनको लागि आरजीका प्लेयरले सोच्न पाउँथ्यो होला बट उनले डिफ्रेन्ट डिरेक्सनबाट पनि सर्ट फेस गरिसकेको अवस्थामा यहाँ बस्न धेरै रुचाएनन् RC32को प्लेयरको अगेन्स्टमा सुब्बाको थ्रोएबल आउँदैछ सुब्बाले नेट फालिन्जालमा सर्ट दिन सकिन्थ्यो त्यहाँ समाको तर्फबाट ढोका बन्द गरी ताकि त्यो थ्रोएबल भित्र नघुसोस् भनेर उनले पोजिसन पनि चेन्ज गरेका छन् आरडी च्याप्न खोज्दैछ पोजिसन बनाउने कुरा पनि रहने त छ अथवा जोनको बाहिरको पोजिसन छ जहाँ जोन एन्ट्रीको लागि एउटै एजमा दुईटा टिमको बिचको यो लडाइँ छिडिन थालेको हो भनेर भन्न सकिन्छ जुटी 2 एलिमिनेसन अगाडि नै निकालेका थिए हिलको कन्टेक्सको बारेमा यदि हिल साइडकै सर्कल आएको थियो भने राम्रो स्पट बन्न सक्थ्यो उनीहरूलाई बट सर्कलले डिफ्रेन्ट सिनारियो बनाइदियो त्यहाँ अनि त्यसपछि उनीहरू पनि आफ्नो पोजिसन चेन्ज गरेर मुभ गर्न भने चाहिँ बाध्य भएका थिए श्रीपेजलाई पछाडि साइडमा हामी देख्दैछौँ ब्याक स्ट्याप आउने चान्सेस हुन सक्छ जोनको एउटा एजमा बसौँ ब्याक क्लियर गरौँ अनि फर्दर मोर अगाडिको बारेमा टिमले प्लान गर्न भने चाहिँ पाउनेछन् भने यतातिरबाट जुट्टीका प्लेयरले आरएलएक्सका प्लेयरलाई नोट गर्न सक्नेछन् बचे त्यो प्लेयर लो एचपीमा बचेका छन् अलमोस्ट नक निकालिसकेको थिए एनिवे जुट्टी 2 एलिमिनेसन टिमको लागि बनेको छ स्क्वाड पारी छ अनि राम्रो ठाउँमा पनि रहेको छ यता रोयल गोर्खाले पाउनेछ भुटुटुटु भुट्ने मौका उता डिआरएसले पनि पाउनेछ भुटुटुटु भुट्ने मौका RC32 को एगेन्स्टमा अनि यता अर्को नक होइन टिम नै एलिमिनेट डिआरएसले त्यो बिचमा 2 हात पार्न पनि पायो कहाँ जाँदै थियो RC32 आफैलाई पनि थाहा छैन होला के गर्यौँ हामी भनेर उनीहरूले सोच्दैछ पनि होला बट खासै अप्सन पनि बचेको त्यहाँ देखिएन भन्दा पनि हुन्छ एनिवे निस्केको छ भने रोयल ड्रागनलाई पनि बाटो पारी नै रोकियो जोन पारी नै रोकियो पुरै मैदान खाली हुँदैछ डिआरएसको लागि भन्दै 1 निस्क्यो 2 निस्क्यो 1 आफू भयो 2 निस्क्यो 3 निस्क्यो 4 निस्किन्छ कि भन्ने भर्समा 5 को अवस्था चिन्ताजनक जुट्टीले एक नक फेस गरे स्टिल रिभाइभ गर्ला बट जुट्टी आफू भन्दा त धेरै टाढा हो लगभग 20 पोइन्ट टाढा हो ओके दिस इज द चान्स हामी बारम्बार भनिरहेको छौँ आजको दिनलाई 15 पोइन्ट्स 20 पोइन्टको लिडमा इन्ड गर्ने डिआरएसको प्लानको बारेमा हामी कुरा गर्दै थियौँ अलरेडी म्याच नम्बर 3 हो अब आजको दिनको त जम्मा 2टा मात्रै म्याच बचेको छ लेट्स सी यो म्याचमा के रिजल्ट बनाउँछ ब्रिजको छेउमा रहेको थियो ब्रिजको छेउछाउकै सर्कल रहेको छ धेरै मुभ गर्नुपर्ने छैन यो जस्तो राम्रो मौका सायद आउने छैन यसलाई क्यापिटलाइज गर्नुपर्छ अघिल्लो म्याचले जे बनाइदियो ठिक छ तपाईँको अगेन्स्टमा अथवा एटलिस्ट नजिकै भएका टिमले लएनन् कोही अरू टाढाले ल्याउँदै थिए केओएमले पोइन्ट्स ल्याउँदै थियो अलि टाढै थियो उनीहरू आरडीले ल्याउन सकेन नेपेक्सले सकेन जुटीले ल्याएको थियो बट टाढै थियो बट यहाँ तपाईँको नजिक रहेका सबै निस्के 4-5 वटै निस्के यसले तपाईँलाई मजाको बाटो अगाडि खोलिदिएको छ एनिवे अझै ट्विस्ट टर्न एक्सपेक्ट त गर्न सकिन्छ अफकोर्स बिकज आरएलएक्सले जुन तरिकाले क्लोज रेन्ज ब्याटल दिइरहेको छ त्यो तारिफिएको छ यो त होइन स्पोर्ट्स अझै पनि सास बाँकी छ उनीहरूको जो ऱ्याङ्किङमा कहाँ खोज्नुपर्ने छ धेरै तल छन् क्लले स्पट गरे डाउन निकालिदिए एलिमिनेसन पोइन्ट क्लको लागि आएको छ नेपेक्सको टिम लबी छोडेर बाहिरिए आरडी पनि धेरै बेर अब सर्भाइभ गर्छन् जस्तो मलाई लागिराखेको छैन आरडी निस्किँदैछ डिआरएसको लागि पनि प्लेयर नक अवस्थामा छन् यहाँ जोनको ड्यामेज डिल गर्दै अगाडिसम्मको यात्रा देखाउने कोसिस ग्यान्टे गर्न बी टेकन डाउन यहाँ क्यापिटलाइज गरेन भने डिआरएसको टिमले पनि एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी भने चाहिँ गुमाउनेछन् जोन बाहिरको यो अवस्थामा प्लेयरलाई हिल गरेर अगाडिसम्म बढ्न धेरै नै कठिनाइ हुने जस्तो मैले देख्दैछु एक्सएमपीएल हिल लगाउन खोज्दैछन् 3 जनाकै साथमा भए पनि प्लेयर अगाडि बढ्ने बारेमा सोचिराखेका छन् तेस्रो एलिमिनेसन पोइन्ट आयो एउटा प्लेयर क्याजुअलिटी भए पनि जोनको पोर्सनसम्म पुग्न सकियो भने पनि या समहाउ यो टिमले ट्राईको सल्लाह देखाउन सक्छ डेल्टाको एक सर्ट एक्सएमपीएल डेल्टा जुन गाडीमा जाँदै थियो अगाडि प्लेयरले आने मुभिङ भेहिकलमै डेल्टालाई डाउन निकालिएको छ डेल्टा अब त्यहाँ फिनिस नै हुनेछन् एक्सएमपीएललाई प्ले जोनले डाउन निकालिदियो डिआरएस पनि अन्तिम एक प्लेयरमा माथि भएका टिमहरू त सबै सखाफ नै भए
अब तल भएको जुट्टीको लागि आँखा खुल्नेछ जहाँ यो म्याचबाट सिधै माथि चढ्न सकिन्छ हामी भन्ने कुरा उनीहरूले रियलाइज गर्नेछन्। एएसटीको लागि पनि त्यो डुओकै साथमा भए पनि मौका बनाउन सकिन्छ कि सर्भाइभल पोइन्ट एक्स्ट्रा निकाल्ने भनेर रहने भयो। मिस्टिक सर्भाइभ गर्दैछ जुन अलिकति अनएक्सपेक्टेड कुरा रहन सक्छ हाम्रो लागि यदि यो टिम माथि गएर च्यालेन्ज गर्न थाल्यो भने। मोर द्याट अगाडिको स्टेजमा कतिसम्मको गेम प्ले टिमले देखाएको थियो, हामीले उनीहरूलाई आउट अफ द बक्स राखेको त होइनौँ, बट उनीहरूभन्दा हाम्रो टिम अलिकति बेटर छन् भन्ने तरिकाको कन्फिडेन्स जुन देखाइँदै थियो। यदि यहाँबाट राम्रो गेम निकाल्दै चढ्न थाल्यो भने उनीहरू पनि एउटा च्यालेन्जरको रूपमा हाम्रो अगाडि आइपुग्नेछन्। टप 6 मा गेम कन्भर्ट भएको छ। डिआरएसले केही सर्भाइभल पोइन्ट्सको बारेमा अब किलर वाइटीको साथमा सोच्न सक्थ्यो होला। जुन बाहिर ड्यामेज डिल गर्दै हिल ब्याटल काइन्ड अफ सिचुएसन चलिराखेको छ किलर वाइटीको लागि। बाँकी अब कोही सोलो छन् निस्किने भन्ने जस्तो त थिएन। डिआरएसलाई पनि निकालिएको छ लबी बाहिर। डबल डिजिट मिनिमम पनि पोइन्ट निकाल्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई डिआरएसले यो म्याचमा, त्यो उनीहरूले मिस गरे। यता अब मिस्टिकका प्लेयरहरू एएसटीका प्लेयरलाई पनि नोट गर्ने कोसिस गर्दैछन्। लेफ्ट साइडमा एलओडी नेक्ससका प्लेयरलाई पनि देख्न सकिन्छ। मिस्टिक 40 को आँकडामा उनीहरू पुगेका छन्। चिकनेर निकालियो भने त उनीहरू पनि राम्रो तरिकाले जम्प गर्न सक्न पोसिबल चान्सेस देखिराखेको छु मैले पनि। एएसटीको प्लेयरको अगेन्स्टमा थ्रोएबलको युजेस देखाइँदैछ। रिग अगाडि बढ्ने बारे सोच्दै थिए, जुट्टीका प्लेयरलाई डाउन निकालियो उता। आरएलएक्स टी2केसँगको पहिलो ब्याटल थियो, त्यसपछि उनीहरू सर्भाइभ जुन तरिकाले जतिजना गरेका छन् त्यसमा पनि लड्दै पोइन्ट्स निकाल्ने बारेमा सोचिएको छ अथवा उनीहरूको लागि त्यो खालको माहौल बनिदिएको छ। मिस्टिक यो दुई प्लेयरलाई रोक्न अलि बढी नै स्ट्रगल गर्दै थिए, बट जुट्टी अर्को एउटा प्लेयर नक फेस गरियो। थ्याङ्कफुल्ली ढुङ्गा रहेको रहेछ, प्लेयरलाई बचाउन सकिन्छ। तामाङले त्यहाँ ट्रेड गर्न भ्याएका छन्। जुट्टीको लागि धेरै च्यालेन्ज उनीहरू लिन चाहँदैनन् यो सिचुएसनमा। अलि अगाडि बढ्नै पर्नेछ जोनको लागि। जुन गर्न खोज्दाखेरि उनीहरूलाई ओपनमा हन्ट गर्न सक्ने म्याक्सिमम चान्सेस रहेको रहेछ। तामाङ अगाडिपट्टि कोही छ कि भनेर थ्रोएबलको युजेस देखाइएको त छ, तर त्यसले कुनै पनि रिजल्ट दिएको छैन। 5औं स्टेज हो भनेपछि जोन बाहिर पनि अफोर्ड गर्न सक्ने कुनै माहौल होइन टिमको लागि। एएसटी प्लेयर बचाएर एलिमिनेसन उठाउन सकिन्थ्यो भने यो खाली सर्कलमा बन्थ्यो पनि होला, त्यो मौका उनीहरूले मिस गर्यो। जुट्टीले अघिल्लो म्याचमा पोइन्ट्स लगेको थियो, अर्को एउटा यहाँ भनेर सोच्न पक्कै पनि सक्नेछ। टप 5 को गेम प्ले थियो, बट एलओडी नेक्ससको पनि 4 जना प्लेयर छन्। फैलिएर पुरा एङ्गल कुरेर बसिरहेको छन् उनीहरू भनेपछि एउटा चेक गर्ने उनीहरू पनि रजिस्टर गर्न चाहनेछन्। सर्कलले च्यापिरहेको अवस्थामा जुट्टीले सायद रिकभरी गर्न यहाँ नभ्यो होला। त्यो बिचमा प्लेयर फिनिस पनि गरियो। एलओडी नेक्ससलाई नक त निकालिएको थियो त्यहाँबाट, त्यसले सायद धेरै हेल्प गर्दैन। एलओडी नेक्ससको पोजिसन हेर्दाखेरि त यो टिमलाई कसैले यहाँबाट डिस्प्लेसै गर्न सक्दैन। चिकन डिनर त यही साथीहरूको त हो नि भन्ने जस्तो देखिएको छ, बट त्यो बिचमा रिभाइभ गर्न जान थालेको प्लेयरलाई पनि नक निकालियो। अब चाहिँ जुट्टी स्क्वाडले ढोका खोलेको छ, हामी पनि माथि उड्न सक्छौँ अब त भनेर। त्यो बिचमा एएसटी निस्क्यो या एएसटी निस्किएको छ। म्याच टप 4 मा आयो। अब हाम्रो लागि नेपाली टिम भनेर त्यहाँ बचेको भनेको जुट्टी मात्रै हो। मिस्टिकले पुरै स्क्वाड बचाएर राखेको छ। बाइ द वे रिभाइभ गर्नको लागि अझै पनि चान्स लिइँदैछ। नक कहाँबाट निकालेको आइडिया नभएर हो र ढुङ्गाको प्लेयरलाई पिन त गरियो, बट नक अन्त कतैबाट निकालिएको। केही टाइम अगाडिपट्टि नेड यो पुग्दैन, यो वेस्ट नै हो। स्मोक अगाडिपट्टि लगाएर जानु पनि टु मच रिस्क हुनेछ। सायद जाने छैनन्। तामाङ पानीमा पुगे उल्टै। अब त तामाङ पुगे पानीमा, जमिनमा निस्किन गाह्रै छ। गाह्रो पर्ने भयो नि त त्यहाँ त्यो डुओले खासै केही गर्ला जस्तो लागेन। बट बाइ द वे अर्को एउटा प्लेयर ओके नक भएका छन् त्यहाँ। लाग्दैछ यो मिस्टिकले चिकन डिनर आफ्नो झोलामा गर्न चाहँदैछ, बिकज 4 जना प्लेयर बाँकी छन्। एज टु एज हेरिरहेको छन्। अगाडिपट्टिका टिम लडेको पनि छन्। नम्बर एडभान्टेज पनि उनीहरूसँग रहेको छैन भनेपछि यो म्याच खासै गाह्रो नपर्नुपर्ने मिस्टिक डेस्टिनीलाई आफ्नो नाममा गर्नको लागि। बट तामाङ जुट्टी साथीहरू त आउन मिलेन, उनी एक्लै चार्ज इन गर्दैछन् अगाडि। अब एक त नम्बर घट्दै गइसकेको छ। पछाडिका प्लेयरले सपोर्ट दिने चान्सेस कम छ। उनको पोजिसनको बारेमा आइडिया, थ्रोएबलको स्प्याम लगायतका कुराहरूले जुट्टीको टिमलाई पनि अब भने चाहिँ गाह्रो पार्दैछ। चिकनेर निकालिएको थियो भने राम्रो जम्प उनीहरू माथि चढ्नको लागि हामी एक्सपेक्ट गर्दै थियौँ, बट यहाँ आइसक्दाखेरि त्यो कुरालाई भरपाई गर्न सक्ने तरिकाको गेम प्ले देखाउन सकिएन टिमको तर्फबाट। एकपछि अर्को गर्दै प्लेयर क्याजुअल्टी फेस गरिराखिएको छ। मिस्टिकको प्लेयरको अगेन्स्टमा जुट्टीको प्लेयरले डाउन निकालिदिनेछन्। मिस्टिकको 2टा प्लेयरलाई डाउन निकालिएको छ। एक्जिटको पोजिसनको बारेमा आइडिया थियो। एक्जिट उठ्ने बित्तिकै सर्ट फेस गर्न सक्नेछन्। थ्रोएबल आयो, एलिमिनेसन सेक्योर नै हुन पुगेको छ। पार्टनर बचाउन भ्याएन मिस्टिकले। एलओडी नेक्ससको प्लेयरको अगेन्स्टमा तामाङ एलिमिनेसन पोइन्ट कलेक्ट गर्दैछन्। अब यहाँ मिस्टिकको लागि 3 जनाको साथ अगाडि बढ्नुपर्नेछ। अब आरएलएक्सले एउटा खाइदियो भने अझै गाह्रो पर्ने हो। अब ओङ्किल गएका त छन् क्रल गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नको लागि। उनलाई डाउट छ त्यो अगाडिको प्लेयर पोजिसनको बारेमा, त्यही भएर कन्फर्मेसन चाहँदैछन्। स्मोकले गर्दाखेरि भिजन अलिकति ब्लर छ। थ्रोएबल फालियो, त्यहाँ भएको प्लेयरलाई फिनिस गर्ने बारेमा सोचिएको छ। ओमेगाको एचपी कम भएको छ। दुई साइडतिरबाट च्याप्ने कोसिस, ओमेगालाई स्पट गरिसकिएको छ। पछाडिबाटै सर्ट आयो। ओङ्किल जोन बाहिर नै ढल्ने भयो यो प्लेयर। डुओमा कन्भर्ट भएको छ मिस्टिक पनि, जुट्टी पनि डुओमा, एलओडी पनि डुओमा। डुओको यो कहानीमा जसले पनि जे गर्न सक्नेछन्।
अहिलेलाई मिस्टिकका प्लेयर हिल गर्नतर्फ अलिकति बढी प्रायोरिटी दिइराखेको हामी देख्न सकिन्छ। मोलोटप लगाउन उनी खोज्दैछन्। एक्जीको पोजिसनको बारेमा प्रिसाइज आइडिया छ, अघिदेखिबाट नै त्यो प्लेयरलाई नोट गरिएको थियो। त्यतातिर अलि बढी नै प्रेसर बिल्ड गर्ने कोसिस भइराखेको छ। तामाङ एक्लै फेरि एलोडी नेक्सससँग लड्दैछन्। यहाँ स्पिड फर्मेसनको साथमा भएका प्लेयरहरूलाई जोनले पनि साथ दिएन। एलोडी नेक्सस उनीहरूले पो पाएछन् जोनको एउटा पोर्सन। त तामाङ पनि यहाँ फिनिस हुने भए बाँकी उनका पार्टनरले पनि केही गर्न सक्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। मेबी मिस्टिकबाट एलोडी नेक्ससतर्फ जाँदैछ यो चिकन डिनर। मिस्टिकको नम्बर हटाइएपछि र जोनको साथ नपाएपछि टिमलाई गाह्रो परेको हो भने तामाङलाई माथिल्लो साइडबाट स्पट गरियो। मिस्टिककै तर्फबाट डाउन निकालियो। तामाङ फिनिस नै हुने हुन्। उनको पार्टनर पनि माथि जोनकै ड्यामेजको साथमा फिनिस हुनुपर्ने अवस्था अब छिट्टै आउनेछ। यो ब्याटल एलोडी नेक्सस भर्सेस मिस्टिकको बिचमा हुँदाखेरि एलोडी नेक्सस उनीहरू पुरै जोनको एडभान्टेजमा मेबी जित्ने कोसिस गर्नेछन्। यहाँबाट मिस्टिकका प्लेयरहरू पनि आफ्नो लागि स्पट बनाउने कोसिस कम्पाउन्डसम्म आइपुगिसकिएको रहेछ। अब यहाँ डुओ भर्सेस डुओको यो ब्याटलमा थ्रोएबलकै साथमा एउटा ओपनिङ मात्र निकालियो भने पनि पुस गरेर चिकन डिनरको बारेमा सोच्न सकिने थियो। एलोडी नेक्ससलाई थाहा छ इन्ट्री भएको छ भने उता वाट तामाङलाई बचाइँदैछ। ओके, इन्ट्रेस्टिङ। कसैले पनि आँखा लगाएनछन् त्यो प्लेयरको छेउमा। प्लेयर बचाउन भ्याइएको छ। ओके, यहाँ प्लेयर बचेपछि अझै पनि केही होला भनेर आशा भने हामी राख्न सक्छौँ, किनकि यो अब कोल्याप सर्कल आइसकेको छ। अब चाहिँ जसको पनि म्याच हुन सक्छ भन्ने ठाउँमा चाहिँ अहिले हामी उभिरहेको छौँ। भनौँ न 2v2 रहनेछ। कोल्याप सर्कल सब घर घरमा रहेका छन्। युटिलिटी मोस्ट लाइकली धेरैले भ्याएका होलान्। बचेको छन् भने त्यसले पक्कै पनि तपाईँलाई एडभान्टेज दिने नै छ। त्यो बाहेक सही कनेक्ट गर्नुहुन्छ कि नै भन्ने कुरा हो। त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट त्यो घरभित्र नेट कसरी नै पो हान्नुहुन्छ टक्कै टोल्ने गरी कुरा त्यो पनि रहेको छ। एनिवे टप 3 को गेम तामाङ जुट्टी एक साइडमा लागि परेको छ। कन्ट्री फाइनलमा उनीहरूले हामीसँग दमकम छ देखाएको। जोनले च्याप्दैछ। नेक्सस गर्छन् धेरै अगाडि गएका थिए। तामाङले नक निकालिदिए। यता एकजना प्लेयर अन्त एक्लै लड्दै रहेछन्। अब 2v2 हुने भयो यहाँ त। जुट्टी स्क्वाड अनि त्यसपछि मिस्टिकको बीचमा थ्रोएबल्स लगाएको थियो। त्यसले काम गरेन। बाहिर कुर्ने या भित्र पुसको लागि जाने। कम्पाउन्डबाट बाहिर त निस्किनै पर्यो। बिल्डिङबाट बाहिर त निस्किनै पर्यो। सर्टगनको एक्सन रहनेछ क्लोज रेन्ज। जुट्टी स्क्वाडले राम्रै चलाएर देखाइरहेको थियो। नक निकाले एक्जीले त्यहाँ। अब 1v2 को ब्याटल रहनेछ। एचपी कम भइसक्यो एक्जीको। तामाङ पुसको लागि अगाडिपट्टि गइसकेका छन्। गाइल्सको एचपी अलिकति कम छ। 2 एमबीबी परफर्मेन्स उनले दिएका थिए म्याच नम्बर 1 इरा एंगलमा नै। के नेपाली टिम अझै पनि चिकन डिनर बनाउँदैछ त अहिलेको लागि वेट गर्दैछन्। फरेन टिम आफ्नो पहिलो चिकन डिनरको लागि एचपी कम थियो बुझेका थिए सायद। फर्स्ट एड पप गर्न दिएको छैन। शटगन लगाएर कुरेर बस्न सक्छन्। या त्यो प्लेयरको एचपी कम हो। एक कनेक्ट गर्नुपर्ने छ। कनेक्ट गर्न भ्याइने छ अनि डिनाइ गरिएको थियो अलमोस्ट। बट त्यो चिकन डिनर खोसेर हाम्रो लागि बनाएको छ फेरि हिजोको अन्तिम म्याच अनि आजको यो म्याच जहाँ अपोनेन्टहरू नेपाली टिम बचेका थिएनन्। एउटा मात्रै नेपाली टिम थियो हिजो 4 DM। आज हामीले जुट्टीलाई देख्यौँ। दुईचोटि नै म्याच खोसिन्छ।